then didn't. So, okay, maybe just wants to keep the aggressiveness there and extend the range of it to allow Lenan to go on that tear. But yeah, Harry can just come around here, and that's 2 gadgets down potentially if Team Kessa want to take it down. And considering how hard it is to shake those speed zones, I think maybe Trump needs to be a bit more cautious on their utility. Yeah, and somehow Drage is going to stay up on this top right-hand side. Boss and Janet backing up here to try and get this pinch. They're going to throw down the heals too. Drage really disrupting things for Team K, so it's just Hobby in the mid. They finally get a pickup on to Drage, but it does cost them a little bit of time. However, Tribe not able to pick up any of these gems. In fact, they're going to lose Lenan there too. It's going to be 5 gems for Boss, 1 for LESSJ. Again, a great start for Team K, so they're up 6-0. Yeah, Tribe have lost a lot of time here, but if LESSJ goes down here, but takes the skies, lovely from him. Great defensive capabilities of that particular brawler. Keep the gem safe and sound. It would be the worst thing if he does go down to the penny turret. Чатик, привет. Всем здорово, Денис, Алексей, Призрак. Принцессита. Че, готовы? Будем смотреть сегодня чемпионат мира. А что без звука, Джей? Ali off the back of that, and that boy survives, my word. Boss weak on the other side of things, and that's going to make Team Kesso reconsider their position here. Ну как, нас слышно, ребят, нормально? Всем здорово. Да, нормально, да. Я Ром БС, привет, Face Control, здорово. Норм, да, все хорошо, слышно. Сколько, ребят, у вас поинтов? Я вообще не голосовал в этом ЧМ. Чекайте, у меня вообще тут ничего нет. What a turnaround, the pressure that Tribe have been able to exert upon Team Kessa now really is looking like the end, and there's the gems going down as well, just having Boss coming back into the mix, but there's so much time and scale of the map to be able to cover here to get this reset. Чатик мы ставим вот так на планшете, да, Джей? Чатик, секунду, чтобы Джей тоже видел ваше сообщение. А мы на полный экран поставили? Да. Так, секунду, дайте секунду. Так, JeyX. Так, все. Сообщение ты будешь видеть здесь. Дикстар хайпуете? Нет, почему хайпуете? Привет. Ворон, не знаю, как попасть. Ворон, это не мой клуб, я тебе написал. Здесь будешь читать, Джей? Ну, поставь куда тебе удобно, да? Ну, туда, вот сюда. Чтобы чат читать. Авангард, привет, дорогой, привет. Здорово, Авангард. Опа. Кто? Ну, я не знаю. Ребят, напишите, кто будет играть. Чекнуть срочно. Зачем здесь реклама, Джей, на канале? Я не могу чекнуть, Ну, не покажу. Я не знаю, за кого голосовать. Ну, в чатике Ого, нифига. Так, кто? Нави сейчас. Будем смотреть сейчас. Сейчас будем смотреть вместе. I mean, you just saw time and time again how Lenan was able to stay alive on such minimal HP. Drage as well, and you know, look at those kills for Lenan as well. 11, but Heavy as well, equalizing on that side of things too. So there were really a lot of stories to tell through those stats that look a lot closer on paper. But initially on the game, it just wasn't quite the case. In fact, Heavy had the most damage out of anyone there. So doing so much for his team, but at the end of the day, the synergy was just not quite enough to see it through to the third set. On the Tribe side of things, it just seemed like the chemistry was there today. Быстрее! Kills are only part of the story. I mean, if you take a closer look, Team Queso actually had 1 more kill in that set, and they're still the ones that are going to fall. It's going to be an 11-11 performance here from Lenan, who is definitely a great player to watch. So much fun as always. I love seeing him on these more aggressive brawlers. На сайте, ребят, я тоже не знаю. Решили вот так вместе поголосовать. Секунду. Я пин забрал, красавчика, у меня тут ничего нет. Of those 4 that they play, it's going to be an awesome performance. Выключи комментаторов. Ну, а зачем? Так, нормально. Если комментаторы выключат, ребят, тогда игру не будет слышно, понимаете? А мы с вами так хотя бы так будем тоже. Вас не слышно. Hot zone, it just worked out so well for them, and combining with that Max as well, a great amount of team support. Got to give a shout out to Tom as well. I mean, on that Amber pick in set number 2,
really, set number 1, I think it was. So many kills, such a rarity to see. But we are now concluded as far as the quarterfinals are concerned, and moving on. Вот так вот получше. The next match prior to our break will be Navi versus SK Gaming. Again, Navi have had a much better start of things going forwards after MSI now. And SK Gaming fresh off the back of a win last month in the grand final, so they are in a fantastic position. But had a narrow scathe with Craze Clan earlier today, who are now out, but not out of the running for the World Finals contendership. Humble are, but Backs are still in the semi-final stages as well. So we need to finalize that and see how it goes. I'm very jealous that I'm going to be signing off of the semi-finals. Going to be leaving it with yourself, Kenny and Trav. But we'll be right back, guys. But first, a quick word from our sponsors. What a close call. That came down to the absolute wire. And honestly, I didn't even know you could make a play like that. Welcome back to the September edition of Knockouts, where we show you the most amazing plays from the latest monthly finals. First up, Portuguesa Esports isn't messing around. It's going to lead to all 3 brawlers standing, but 1 FA are in their spawn. They're in trouble, and they just need to stay alive. Well, I'm looking at Weepy. It'd be a great thing to pick him up and add that to the count. That's a great start. And Green Gold thinks about it. Oh, the timing of that and the escape is there, but no! Oh, the blue star is going to come in so clutch under these circumstances. Portuguesa Esports take the dub against all odds. На то судьбы. Нет, только менеджеру. На донейшн не хочу. У меня 7% или 10% комиссии. Спасибо. Только менеджеру. Когда он ответит, тогда уже, наверное, купается или в туалете, или вышел погулять. Так что чуть попозже. Я комментарии не могу никак читать. Мне с ним ровно читать комментарии. Можно название сайта. Да. Так. А зачем вот так нельзя поставить? Тогда вот экран вот так вот будет. Понял. Так. Сейчас СК против Нави. Я не знаю, как играет. Уже началось уже? Нет, пока что. Да, сейчас играют Нави. Или что это? Просто повторы. Кубик, кеттлбол, да. Не, это повторы. Это повторы? Да. Это они готовятся к бою Нави против кого-то там. Шарк, привет. Эхо-саунд, привет. Джей, комментарий можно куда-нибудь поставить туда, пожалуйста? Или на бутылку куда-нибудь сюда вот поставить, чтобы комментарии я мог читать. Невозможно. Комментарии читать нереально. Вот. Так вот. Juan Carlos is the guardian of the ball on the left side, but he's now starting to take some damage. Big dodges as well. He's actually going to be holding on to it. A pass over to the right side. It looks like RBN might be able to pick it up, but he can't risk it versus Benches. Here's a gotcha as well. He needs to make this happen. Benches needs to be able to walk it in. No, RBN is still able to defend it. And Factory Gaming will be taking this game. Так, все. Я буду так читать. Так, из какой вы страны? Нурлан Бабаев. Мы из Азербайджана, мы из Баку. Так, Angry Beer, привет. Саламат, салам алейкум. Всем, ребят, салам алейкум, ребята. Лайки прожимайте, пожалуйста, на стриме, а то лайков вообще мало. Что так? Монет мало. А мы только начали, мы не голосовали вообще. Только начали голосовать, и, в принципе, вот что-то интересно стало. Так, напишите, за кого вы болеете, ребят. Как жизнь молодая? Нормально. Все хорошо, Авангард. Нурлан Бабаев. Привет тебе, дорогой, привет. СК болеет, так. Джей, а ты за кого болеешь? Я не знаю, это есть, нет. Ребят, напишите, вот. А ты можешь пролистнуть, посмотреть, кто там остался. Нави. СК Gaming, Crazy, Слепата Таймбакс, Трайб, Тим Куэсу, все. Понял. Нет, Нави, СК Gaming и Тотем, наверное. Кто выиграл? Трайб выиграл, ребята? Да. Трайб. Все, Нави, да, тогда болеем. Тогда за Нави, да. Зета нету. Понял. Сейчас играют СК и Нави. Зета играл уже. СК меньше, чем Нави, меньше, чем Войгис. Хорош. Все, за Нави болеть. Все, тогда будем за Нави болеть все вместе. Ворон контра. Болеем все за Нави вместе. Прикольный, кстати, комикс такой сделали. Или мульт, не знаю. Джей, СК,
Больше Нави. Так. Больше когда киберспорт. Я слишком хорош для этого, ребята. СК не больше Нави, СК лучше Нави. Я слишком хорош для этого киберспорта, ребята. Так, что по лайкам? Давайте я чекаю лайки. Лайки. 13 лайков. Осуждаю. Очень мало, очень мало. Ребят, вебка вот тут вот нормально или же сделать повыше, чтобы вы видели голосование, чтобы видели? Что случилось? Качество? Ничего, ты можно здесь что-нибудь сделать? Да. Кстати, мышку можешь забрать вперед. Давай. Ну все, больше. Так, другое. Кстати, ребят, сегодня у нас на всех видео монетизация отключилась. Я не знаю почему. То есть мы не можем монетизацию посмотреть. Руслан, привет. Смотри, какой спрей в конце. Видел? Он мне не нравится. Я зашел сегодня, ребята, в монетизацию. Смотрю, в творческой студии у нас полностью отключена монетизация. Я не знаю, на всех видосиках. Хрень какая-то происходит. Здравствуйте, как в отношении к кодировке баранин здесь $500. Ладно, привет. Блэдзерк, здорово. Чё за АП музыка? Ай-яй-яй. У нас все равно монетки сейчас нет, надо. Да. Опа! Вот Киллер, тут привет. Нави. Кто выиграет этот матч? Они в прошлый раз проиграли СК. Да, знаю. И сейчас все СНГ комьюнити поставил на Нави, наверное, да? Ребята, голосуйте. Q35 джин есть. Люди, поздравляю. Нави против СК, да. Капец, походу, минус монета. Но у нас нету уведомлений никаких. Не написали нам нигде, что какие-то нарушения или что. То есть никакого письма нам не пришло, понимаете? Обычно приходит сообщение, какое-то письмо, там, не знаю. Big Stars, привет. Были времена с ПСЖ. Понял. Хайт? Кто такой Хайт? Хайт. Я понял. Хайт это игрок, который заходил, да? Леша, здорово. Огис, ты подвейся чуть ко мне. А у меня нет места. Понял. Это там так кажется. На самом деле нормально будет, нет? Да. Вы крутые. Киллер, спасибо, дорогой. Спасибо большое. Мы просто поставили экран. 36 секунд осталось. Мы поставили экран, короче, вот сюда. А сами на планшете здесь читаем, короче, какие там призы за это. Мирочка, там на сайте... Смотри, тут у нас монеты, старпоинты, дополнительные очки для Бравл Пасса, там вот пины дают халявные. Дальше у нас еще один пин. Потом еще один пин. Оскарик, привет. А потом в конце спрей, и все. Ну, короче, ничего не обычно. Все, ребята, погнали. Давайте болеть за Нави. Все вместе ставим лайки на стрим, и Нави побеждает в катке. Мне надо как-то послушать, что тоже, нет? Или мне просто смотреть как? В принципе, ты можешь смотреть, там просто комментируют челы. Я могу вот так смотреть. Наркот, привет. Скрин. Ну, посмотрим. Я не знаю, как играет сейчас Нави, какое у них состояние. Нави на самом деле сейчас не в лучшем виде. Да, по-моему, у них спад пошел, да, если я не ошибаюсь. Я думаю, это из-за того, что Джейсон ушел, и еще плюс у них поменяли тот, кто пики собирает. Блин, я слишком поздно поставил, на конце не дойду. Я тоже. Но мне не важно, я просто так. Ой, привет, лайк прожал, чемпион JeyX, привет. Леха, привет, дорогой. Начинается, кстати. Надя вроде сейчас на пике, Нави. Окей. Не на пике. Нави расслабились. Я думаю, что то, что они там проиграли в прошлый раз, они, наверное... может, собрались. Бакс. Все-таки Бакс выиграл? Кстати, Бакс же видел Шарку Бакс? Нет. У него... Ребята, в Баксе кто играет? Да, видел Шарк там. Вот, смотри. Тут было Бакс. Шарк давно ушел. Бакс он был раньше, да, но... У него там просто было Бакс, типа, Дарком. ПС или CO2. Здорово, мужики. Девье, привет, дорогой. Всем, ребята, здорово. Прожимайте по лайку обязательно. Давайте будем болеть сейчас
за Нави. Ну, наверное, кто за Нави болеет, кто за СК болеет. Ну, каждый будет болеть за своих. Мы будем с Джейм за Нави болеть. Так что давайте смотреть вместе и поддерживать наших. 1,5 минуты осталось, пока буду читать чат. Какой призовой фонд? ХЗ, там, наверное... 1 миллион 300 $1 300 000? Ну, наверное, победитель получает где-то около 500 тысяч долларов, что-то такое, наверное. Я купил значок СК. Хорош, молодец. Так, понимаю, я еще даже... Понял. Понял. Так, чекаем лайки, ребята. Так, еще напоминаю, ребята, в Телеграме у нас идет ссылка в этом описании. Телеграм. Ну, как-то здесь закрепиться надо было. Сейчас быстренько, ребят, закрепим Телеграм, попасть. Сейчас быстренько телегу закрепим, сейчас. Of this year, but they've really bounced back. They've been Телегу. performing at a much higher level as of recent history. Cubic, Alex, Angel Boy. Look what this roster has been doing recently. Yeah, I mean, you know, second at World Finals last year, second in the last monthly final, just falling short to SK Gaming, so they're back for the revenge, and I think that's the main thing here. You know, they'll be wanting to win. А что, здесь не видно же нормально? Так, Нави вин. Ну да, будем надеяться. Жара будет. Посмотрим. Как вы столько хэштегов писали. Ну, представь себе. Опа, Кубик. Кубик только потери стал, да? А, закрепил ты? Да. Ребята, в Телеграме конкурс идет на Меха Мордса. Переходите, подписывайтесь и нажимайте кнопку «Участвовать» и все. Странно, что у моей команды нету. Ну, игроков нету сильных, поэтому... Это их любимые персы, типа? Так, Кубик халате. Ну да, это его любимый, он на стриме тоже халате ходил. Марио, не пиши фигню, пожалуйста. За это можно и минус Модерку получить. Без политики. Логис, когда стрим... Блин, я не знаю. Я очень хочу стрим на самом деле запустить, но... У Кенни такой странный хромакей. Так не круто выглядит. Окей, не видишь, у него зеленый фон, и он какой-то кривой, что ли. Куб халат соло. Да. Хромакей. Он на хромакее как-то странно выглядит. Нави это не украинская команда. Нет. Марио, не пиши фигню. Я за команду очень понял. Логис, так Нави украинская организация. Чего? В смысле? Вы уверены? Тогда странно, что до сих пор за них играют тогда российские эти спортсмены, так скажем, спортсмены. Ну ладно. Я не знал, нет, честно. Есть Нави в КС, есть Нави в БС. Это я знаю. Это я знаю. Так, идем. Карты. Все, ребят, началось. Будем смотреть. Показывают карты, так. Как переходы киберспортивные. А как забрать призы, кстати? Мне типа с айпада надо будет нажать «Забрать». Ребят. Как призы забрать? В игре? Кто знает, ребят, кто знает, как призы забирать? Надо зайти в игру. Это Петя? Это кто? Кубик очень странно. Так, ну это Кубик первый. А, второй Алекс и... Ангел Бой. Мы в Армении родился. Блин, вы какие-то такие новые новости даете, я вообще ни хрена не знаю. Она в уведомлениях у тебя пишет тебе. На почту придет. Сейчас мне нужно нажать «Забрать приз» или нет? Да, уведомление наверху у тебя будет. Вот есть?
А, да. Да, вот, забрать, все. А что ты забираешь сейчас? Можно было потом на стриме забрать. Да, все. Только что ему россиян, смотрим, интервью, но что он армянин. Да? Нет. Он туда может случайно скатиться и все. А, все, начинает? Блин, что-то они долго начинают, а? Любят поболтать. Тянут время. Фу, ответь ТГ. Сакура? Сакура, привет. Ну давай позже спишемся. Максим, здорово, дорогой, здорово, привет. Да я знаю, что не славянская внешность, ну какая разница? Отец может быть из другой страны, да. Как ты говоришь? Ух, нифига, что? У них по пику. Снейк, привет. Нойзи Майнкрафт, здорово. Блин, сложно им будет. Войска пик лучше вроде. Да, намного. Сейчас меня сдуло. Верно, закладку из книги квартиры, пока искал, подошел полицейский, что сказать. Понятно. Мусаев, ладно. Вогис, как дела? Нормально. Ребят, кстати, нас лучше слышно теперь. Опять Нави херню пикуют? Да. А что, началась уже? Да. Так, а что у них? У них вообще какой-то странный пик. Алекс, Кубик и Ангелбой. А где мама? А его нету. Он теперь не в главном составе. А кто выбирает это? Уже другие люди там? Да. Ребят, я честно просто не понимаю, что происходит, потому что я не в курсе давно всего. Блейз, привет, дорогой, привет. Нави играет странный пик в последнее время. ММА спасенький пошел. Нет, что это? Забил. Вогис, пики выбирает тренер Селяви. А он в другой команде, прикинь. Он не в команде Нави. Пипец, да, что странно. Бля, два мои любимые команды играют, Нави и СК Гейминг. Гуэле здесь играют? Да, Гуэле, да. Он за Эмбер. Пол проиграли. А Кубик шарит. Найс. Нет, Кубик легенда. Кубик хорош. Кубик, да. Постель не направленная, нормально. Квартира не убранная, хорош. Зато Нави. Зато Нави. Так, что там, ребята? Команд Сава, Бием, Мерси, Дудергам, привет, дорогой. Когда ты мне Ашку вернешь, Мусаев? Я у него отнял. Все, бро, извини. Теперь Ашка моя. Я понял, Ашка уже теперь моя. Ашку уже забрал батя. Падре. Это вторая карта уже? Да. Так, ребят, смотрим. Очень много каток впереди. 5 раундов по 2. Хорош, ребят. По-моему, эта карта, по-моему, все говорят, что пик дурацкий, смотри, как они играют. Ну, они играют хорошо. За пик. Ну, он киллбой фигню сделал, на самом деле. Ну, зачем он реально пошел прямо на мид, на троих? Ой, хорош. Кубик молодец. Кубик все-таки отыгрывает жестко. Куб соло, да. Куб реально соло играет. Заметили, как он на изи просто выносит? Ну, челу просто 70к сложнее было пушить, чем... Ну да. Чем чемпионат мира. Когда Нави без ММА. Что? У вас мода по гейму до сих пор будет в ванне? Носок, да, пока не отвечает. Я тоже написал, пока не отвечает. Ну. О! Хорош! Он специально стоял, метил. Да. Старый утонул. Хорошо. Как ответит, терпение имею, он сегодня, у нас много заказов было, он все выполнял, наверное, сейчас по делам своим отошел. Ну, блин. Ой, ну тут Куба сейчас будем голосовать. Да, помнишь, там... MVP? Да, MVP, смотри, да, скорее всего, Куб будет. Но по MVP выбираем в конце по результатам всей игры, да? Не уверен. Одна карта не решает, но все же я за Нави, понял? Где топ команда, кого голосовать? Ну, мы за Нави проголосуем.
голосовали. За Нави, да. Нави или Зета я голосую. Топ голы сейчас покажут. МВП в конце. Да, мы просто надо смотреть за каской. Да, наблюдать. Пока этот кубик соло. Да, пока кубик соло. Да. То есть он реально тащит пока. These are guys that have finished in the finals for the World Finals last year. They're no slouches, and just because they started off a little slower the year doesn't mean they can't finish strong. And that is exactly how. Чел в конце юзанул пин Зеты. Кто? Там из СК. Да. Понимаю. Так. Вот могу я, если вы донатите вместо 10 на задой на донейшн алерт. Ну, на собственно, он все равно тебе должен гемы задонатить, понимаешь? Это не я буду делать. То есть, неважно, ты сюда закинешь или туда закинешь. По-любому надо подождать его, чтобы он донатил тебе, хорошо? Куб перед пушем 90к пошел СК выносить, да-да. Нарезки, привет. Алекс, Лола, Ангел Бой, Лу. Там без разницы, кого брать в МВП, там за всех 100 поинтов. Понял. Видите, мы не знали, сейчас будем знать. Так. 2-0, так. Когда на 5 на Donation 300, окей, хорошо. Смайл, привет. Ой, ну ограбление на самом деле будет сложно. Нави, удачи. И Мирбок, согласен. Поддерживаем. Мы за Нави, ребята. Ну, в чатике можете реально голосовать за свои любимые команды. За кого хотите, голосуйте. Мы как бы никого не осуждаем, это нормально. Мы просто болеем за тех, кого знаем, регион как бы наш, тоже более-менее. Будем за своих болеть. Лысина, здорово. В Аграбе будет скилл решать. Посмотрим, да. Ребята, вы по лайк прожимайте. Я не вижу, сколько лайков у нас на стриме, потому что не через комп смотрим. Что там, ребят, по лайку? 34 лайка, ребят, хорош. Давайте 40 добьем, ребят. Давайте 40 лайкусиков добьем. Велики что-то обсуждают, типа шарят. Клайм, не смогу. Пиши заново. Я через планшет, а там ролить это все, блин, все это... Какой прекрасный стрим, сейчас бы чаю с шоколадом и прекрасная атмосфера. Ну ладно, спасибо. Короче, увижу, что на ответ зайду на стриме и задоню. Давай, на собственно, хорошо. Так, что у нас сейчас? Сейчас полуфинал, да, у нас? Алекс. Осталось буквально немного, смотри, вот чисто полуфинал сейчас. Ну да, получается два полуфинала и финала, и все. Так. Часть полтора. Я, кстати, возможно, даже смогу в этот пинч получить. Начинать вторая? Да, хорошая карта, кстати. Сложная карта. Мне она нравится, да. Здесь кого выберут, интересно? Карла? О, я думаю, тут сейчас будут... Евы? Дальники, не, сейчас тут заблокуют Еву либо Джанет, по-любому. Сейчас будут Бонни, думаю. Пуч, туда, правильно. Давайте, удачи, спасибо. Так, смотри, кого забанят сейчас в офис. Нифига, это чё? Давайте, ребята, вопросы пока не задаем. Смотрим каточку. Колец забанили. Так, Колец, Бэй, Брок, так. 8 бит. Будет сложно, значит, против СК играть. 8 бит. Ой-ой-ой. Ну, Брок, здесь, я говорю, дальников здесь брать. Опа, Макс, так, сейчас навалит скилла. Кубик взял Брока, да? Да, Алекс будет Макс. ускорать. На самом деле, вот это вот сложный пик у них будет, но если он... Колет Нани будет дарил. Ну нет, ты еще не угадал. Нани угадал, да? Это Нани, да? Это бит. О, это бит, какой Нани? Не угадал ты с пиком. Нави бита Скрин. Здесь никаких голосований нету, они будут появляться, да? Да. СК Кал взяли. Да, я не думаю, что Кал. А подожди, это кто? Амбер. Ой, блин, Амбер. Хороший пик. Да, я же говорю, эти дальники только, потому что через эти будут стрелять. Я думаю, они сейчас пикнут. Я пикну Джея. Понял. Где Гуэле на экране? Гуэле? Гуэле. Вот он. Вот дальник, третий который, вот третий справа. Он сидит на кресле коричневом. У Нави пик лучше. Походу, да, Нави пик, по-моему. Бонни, ну Бонни это имба на самом деле. Вот Бонни уже неплохо, да. Беа, да, это Беа, Бонни. Да, ну у них хороший пик, ребят, просто... у них пик очень дальний, ребята, здесь так и нужно. У них очень сложный пик, но если они отыграют, то они сами, ну, типа, выиграют. А что, 8 бит
Скрин слабый, что ли? 8 бит. Он твоей турелькой будет керить. Да, он будет керить, реально жестко керить будет. Даже сейчас посмотрим, ребята. И он дальник очень сильный, да. Ага, смотри, они сразу снесли. Блин. Ну, сложно. 8 бита, видишь? 8 бита взяла себе это. Амбер. Она его контрит, да? Ну, Пиар не тоже помогает. Так, Кубик, как обычно. Ангел... Ой, Алекс вообще слабый за Макс. А что он раскрывает? Все, понял. Видишь, даже гаджеты взяли такие на раскрытие, да? Тут только по АИМу в игру. Да, здесь только АИМ решать будет. Жесткий АИМ будет решать, и потому что все только дальники. Кто лучше будет попадать, тот будет выигрывать. Блин, сложный бой. Блин, Алекс не повторил Мамс в конце. Да. Кстати, тут даже 50 на 50 шансы на самом деле. Ну, смотри, что там это творит. Ангел-бой, ну он слился. Хорош, Алекс. Пока не дают... Все, они захватили контроль. Ой, сейчас ульта, да, прям? Ну нет. Да. Ну, немножко нормально, попал. Так. Контроль, ну блин, пока сложно сказать на самом деле. Но пока что Нави выходит вперед по урону. Ой-ой-ой, и гаджет просрал. Кубик. Да? Да. Это хотел, типа, Да. But it's definitely something SK can shut down quite quickly if they just throw a turret up and get one кто single четвертый СК? down on. Блин, не знаю. Четвертый. Это, наверное, это турель. Турелька 8 бита. Марио, возможно. Ой, Алекс хорошо забрал. Кубик минус. На тобой Алекса забрали. Ага. Опа, бежит. Если подойдет... Так, урон пошел. Урон пошел. Так. А где? Урон пошел. Блин, опасно. Давай, Кубик, тычку дай. Все, хорош. Все, победа. Ой, 3 тычки. Все, это победа. Это 100 пудов. Они просто не пропустят их за 20 секунд. Ну, все тоже понимают же, смотри. Да. Они не лезут. Не лезут, да. Ну все, это первое есть. Красавчики, да, ребят. Первое есть. Прикольно. Классно. Видите, они даже стоят, они уже поняли, что уже все. Здесь уже GG, ББ и там... А почему там ё-моё написано внизу? Да? Да? Ё-моё написано? Ну не ё-моё, а там другое немного. Вот это ё-моё, да. Ё-моё. Ё-моё, ё-моё, да, понял. Так, ребята, что там? Лайкусики ставим? Активчик немножко слабенький. Я думал, сегодня сейчас будет 500 человек смотреть нас. Эх. Ребят, давайте 40 лайков добьем. Что-то лайки не ставим. Они бот 5 играют или бот 3. Туда. Я не знаю, что бот 5, бот 3. Я тоже. Best началась. of 3. Бот 3. Точно бот 5? Да. Окей, я не знаю. Best of 5. Да, Best of 5, по-моему, правильно. Блин, они сливают, кстати. Ну это подожди, пока еще начало. Ну нет, это уже... Ой, кубика зажали. Ой. Это не начало, это уже GG. Да. Это 1-1, по-моему. Да, по-моему, это уже они очень хорошо прожали. Это 1-1. Это хрень. Будет считать, что это сейчас на спонсор ТГ. Такура, а ты про что? Такура, напиши... Нет, не будет считаться. Мы в ЛС должны об этом поговорить. Да, лучше переговорить, потому что надо еще там моменты посмотреть. Не, здесь все, здесь GG. Да, тут они жестко продавили. Если, конечно, сейчас они контроль возьмут, потому что контроль сейчас... Они потеряли контроль. Да, вообще. Вообще нет контроля у них сейчас. Беа вообще, да, очень хорошо утонула. Сейчас. И смотри, они Беа могла прямо по этим бить, по... Кстати, может быть, сейчас что-то они изменят. Вот, я говорю, им нужно контроль. Просто 50 секунд осталось. Так, хорош. Все, минус ангел-бой. У нас отключ будет, все. Менеджер, я говорю, купался. Так, поехали. Кубик задамажил очень хорошо. Все, поехала атака вторая. Вот это мансы у Алекса, конечно. Нет! Ребята!
Нетти, привет, привет, дорогой. Блин, Нави слили, походу. Не, подожди, еще, может быть... Опа, опа. Давай, ульта, если ультанет, все. Ульта. Да, кубик. Давай, ульта. Хорош. Ульта, есть, ребята, есть. Красавчики. Я тебе говорю, Стоп. А, нет, все. Все, 2-0, это хорош. Домой. На случай, давай, скидывай. Кубис чилling. Wow, this is not one of the circumstances that I foresaw coming into our first semifinals all day long. Только на судьбы, ну там напиши ему сам, да, что хочешь. Все, ребят, если они сейчас третий раунд заберут, то это все будет. Ребята, давайте прожимаем по лайку, 2-0, пока Нави выигрывает. Если еще один раунд заберут, то все. Это финал, это уже финал, потому что СК вроде бы сильный, да, но Нави их сносит. Если так пойдет, я думаю, Нави даже чемпионат мира выиграет. А кто там, кстати, в финале? Бакс и Трайб? Авенит, привет. Я думаю, Трайб выиграет. Вайден, привет. Всем, ребята, привет. Я думаю, Трайб выиграет. Ребята, как думаете, Бакс или Трайб выиграет? Ну, Бакс, если вышел, наверное, Бакс чуть-чуть получше. Я просто не знаю, Бакса не наблюдал. СК выиграли тотем, да. Вроде, прикинь, если бы ты... О, донат? Да, это на собственность должен донатить. Чекни, сколько там. 300 рублей. На экране прошло, да? 80 гемов на базу, все. Все, спасибо за донатик, хорошо. Все, я сейчас прямо подтверждение написал, что деньги получил. Все, можешь уже Джавид Сейн, салам алейкум, алейкум салам, дорогой. Джавад, то есть Джавад, прости, Джавад. Джавид почему писал. Джаст, привет, Нави лучшие, да. А против Зета не будут? Давид тоже привет. Зета нету. Зета нету, ребята, Зета нет, смотрите, вот. Остались Нави, СК Гейминг и Трайб, Тим Куэсу. Так, кто, кстати, MVP пока непонятно. Нет, пока нету такого. А почему? Это... Секундочку, ребят, я отвечу. Сейчас подойду, ребят. Алло. Чтобы перейти на сайт. Что? Какой? Сейчас я вам закину ссылочку. Так. Вот, ребят, я сейчас... Вот, ребят, закинул ссылочку на сайт, кому интересно, вот. Куджей, здорово, Дмитрий. Блин, так, все, каточка сейчас начнется. Вроде там таймер пошел. За что дают очки? Тут вот, короче, есть такая таблица, тут голосуешь и получаешь за нее вот очки. И вот за очки, получается, получаешь вот такие обычные монеты там и так далее. И тут пинчики разные можно получить. И в самом конце тут спрей. Ну вот. О, вот эта карта, конечно, сложная. Да, хорошо, давай. Да, как зайти? Я ссылочку сверху скину, вы можете чекнуть, ссылочка. Ивент Бравл Старс, туда перейти, и там можете голосовать. Ребята, попробуем 50 лайков добить. Бан. Опачки, вот это он не забанен. Окей, а кого я буду пикать, интересно? Газ? Диджея Фрэнка надо взять.
Странный у них, конечно, выбор. Ну, Карл, да, здесь имба, я уверен. Просто против Джина пикать Карла. Чекайте, там Гуэле на кресле сидит чисто. Смотрит в планшет. Gene is just a difference maker, and I think that's a great first selection overall and doesn't really lock you into any particular strategy. Yeah, I mean, it's just very versatile, really, and, you know... Здорово, Твизи. Ева, это Тенсей. Что? Тенсей этот нет. A tank can be dangerous, very, very dangerous. Now they're gonna have the lamp blowout, they're gonna have the knockback. I really like that pick. Это Гуэле, ребят. Сэм, нифига. Поздравляю с 35-м кольтом, спасибо. Honestly, haven't really seen massive amounts of Sam in competitive. We've seen a little bit in previous multi-finals. It didn't go too well. And then on top of that as well, we've seen a little bit in ESL, and it didn't really. На диване Гуэле, да, вот на диване Гуэле сидит, он вот на коричневом диване вот сидит. Вот это вот Гуэле, я не про вот этого челика, который на переднем плане. Блин. На самом деле у них такие странные пики, я не могу сказать, кто тут, у кого тут преимущество. I am excited. Anytime I see Lou with Navi, it's a great play. I think they're a team that is very high on Lou in general. You know, you see Sam coming out here too, and while we didn't see him earlier today in East Asia, I believe maybe a couple bans here and there, he definitely wasn't played, or else I definitely would remember it. He's been getting a lot of work here in, like, at least North America for a lot of practices I've seen. You know, a little bit of queso cup here and there, he succeeded. Опа, каточка началась, так. Они все пошли на одну сторону, странно. I think the Lou pick is maybe their favorite way to try and gain map control, plus deal with semantic on this tankier brawler. We know he can do a good job with those, but to start things off, SK taking a stance here early. It's 5-0. A freeze coming into semantic though, and he's gonna get picked up 4-5. Navi recovered just a little bit. They're still down 1 star. Я, кстати, Тейл с инвойксом оценил. Понял. Ой-ой-ой! What a play from JeyX. Knowing he was going to go down, he just stunned them, accepted defeat, and let Semantic do all the work. Yeah, Semantic's doing a great job of it. A huge factor here too is you're gonna notice. Блин, они вообще контроль не отдают. Это очень жестко. Они играют как-то очень агрессивно. Минус Алекс. Офигеть, что? Что? Как они играют? Блин, тут GG, тут Unreal. Это просто контра, я не знаю. Контра. Я тоже не думал, что Сэм здесь имба. Ну, у них пик, он сбалансированный, они под Сэма взяли пик, понимаете? Это, в принципе, вообще имба, очень имбовый пик. Опачки! Опа-па-па! Так, Кубик забирает этого молодого. Кстати, сейчас что-то может и пойти у них. О, они сейчас могут забрать Сэма. Если они забирают Сэма, то скорее... Ой-ой-ой, это было очень плохо. Нет, тут, к сожалению, Unreal. Да, тут Unreal. Гой летел Сникерс. Блин, а что опять они играют? Опять все убрали из главного состава, я так понимаю. I mean, SK are not giving up yet. They look a little bit frustrated still, even with that massive win. JeyX head in hands, but I mean, this is the game they need. That is the perfect way to bounce back from being 2 sets down. They need to win 3 sets in a row, and there's no better way to start it than dominance like that. Yeah, that's a huge confidence booster, and SK really showing why they deserve to be where they are and in such contention, and why they were so good at things like MSI, but kicking things off here 2-3. SK Нави уже более-менее... Ну как, не сказал бы, что, конечно, они захватили контроль, они даже его не захватили скорее. Но хотя бы начало у них не такое плохое, они уже, наверное, готовы. Но все равно их зажали. Их очень жестко зажали, и, к сожалению, скорее всего, это первый слив для Нави.
но думаю, что они могут их забрать в гемах, но это не факт, я не знаю, что они будут пикать в гемы, но, возможно, если они заберут их в гемы, то они выиграют. Но я не думаю, что тут у них уже есть какие-либо шансы. Yeah, Navi are certainly going to do all they can to take a stand here and at least show that the first two sets weren't a fluke. You know, they've got an interesting composition, right? Lou is not the easiest brawler in the world to play, but it can do well in the right circumstances. Another pull, though. iChaos just putting on a show right now. Semantic cycling those supers in and out. He's staying healthy the entire time, and when he's paired with iChaos, too, they can take advantage of the passive healing that Gene super has. Or, excuse me, Star Power. Semantic is on a tear right now, throwing down the super, trying to connect to Angel Boy, who is going to survive for now. Still a 7-star lead for SK Gaming. Semantic's managed to heal up as well. Chaos has got his super in hand also. Alex falls low. Cube's being chased down. Pops the shield though, but not really going to do too much, I don't think. Stun onto Alex. Да, согласен, они реально фигурку взяли. Angel Boy surely going to join them soon enough in a 3v1 situation. Maybe he can get some stuns off here, but even so, he's going to go down. Or not at all. They take the game, they take the sets, and SK Gaming remain alive. Yeah, they can take a breather right here. Ну, сложно на самом деле тут сказать, кто тут выигрывает. Пока что Нави, конечно, 2-1, но все зависит от отыгрыша и пиков, наверное. Пока что тут неизвестно. Но они взяли очень агрессивный пик на самом деле и рашили очень правильно, играли очень правильно. Да, хорошо отыграли СК. Они берут тупые пики и пытаются тащить. Ну вот это вот было очень странно. Их очень сильно зажали, вот тут вот чисто Сэм их на изи забрал. Как очки получить? Ну тут нужно голосовать, ребят, вот тут вот есть голосование, можно было проголосовать и забрать очки. За очки там дают призы, вот как монеты, очки силы, пины, вот также 1000, если не ошибаюсь, был пинчик. На 3000 был пинчик, и тут спрей в конце. Вот так вот. Ну, ждем следующий матч. Надеюсь, Нави выиграют. Надеюсь, они выиграют быстро. Все обязательно прожимайте по лайку, кто на стриме. Давайте добьем 50 лайков, ребят, все прожимайте по лайку. Как они, это я прочитал уже, я думаю, дадут максимум 50, если не меньше. Ну, не знаю, может быть меньше, потому что вот я вот только начал, и я даже не уверен, что я до спинчика дойду. Вот. Джей, у меня завтра будет новый телефон, я... Хорошо, Яша, понял. У меня один кайф за самый первый получил. Это давно было, понял. Aren't exactly, you know, out of reach. I feel like yet again they are more of the same. It's more SK kind of maps. There's a definite possibility they win the next two. Yeah, again, I mean, SK have done it before, right? We even saw it on the very first monthly final where they first carved their way to a monthly final victory. You know, they took on Tribe Gaming, they made a reverse sweep, and against a team like that, that's a very difficult thing to do. So if they can do it then, they can certainly do it now against Navi. It's still a close one, though. Navi showed some great promise in those first two sets. If they get back down to business, they can absolutely do it as well here. Minecart Madness, definitely a headache for our pro players, but man, is it fun to watch on the casting side and on the fan side. We have two teams in the third party going to be on Minecart, running rampant throughout the middle of that map, going back and forth between the two sides. Bands coming in, it's going to be Bell,
Carl, Otis on the other side, a Gene, a Griff, and a Squeak. And first overall, I'm a little shocked, but it is the Gus. He's been doing pretty solid today, though. Да, они там слили просто вообще. Жестко. Их зашивали. Так, Дмитру, привет, здорово, Зетпин, привет, ребята. У кого грибы? У кого больше шансов? А что за грибы? Аладдин, здорово. Ребята, давайте... Ты обновил здесь или он сам? Обновил. Ребят, давайте 50 лайкусиков попробуем добить. Попробуем, ребята, 50 лайкусиков. С вебкой решили только... Ребят, 44 лайка, давайте еще 6 лайкусиков. Ребят, секундочку, я сейчас подойду. А также, ребята, напоминаю, что в Телеграме идет конкурс на Меха Мортиса. Условия простые. Подписаться на наш YouTube канал и нажать кнопку «Участвовать в телеге», и все, ребята, вы в конкурсе. Так, что пьем? Воду обычно. Вот, минералка, мадам Ле. Я ее пью. Так, Хабиль Умер. Салам алейкум, привет, дорогой. В этом конкурсе я не выиграю. Да все могут выиграть. Что за принцессита? Это Клайм. Топ вода, кстати. Да, да. Потому прикольно. Она такая не сильно газированная. И так приятно пьется очень хорошо. Чиш. Что, Дмитрий, что такое чиш? Я уже участвую в конкурсе. Отлично, Фрип. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Всем салам алейкум, ребята, в чате, кто залетел. На Телеграм не забывайте подписываться. Сейчас там конкурс на Меха Мортиса. Может быть, завтра, вот сейчас у нас спонсор появился. Может быть, завтра какой-то конкурс на гемы сделаем. Потом еще будут денежные призы. И еще будет, ребята, 3 Бравл Пасса мы сделаем. Поехали, болеем за наших. Давайте, ребят, за Нави. Где АММ? Илоскек, в смысле? Как участвовать? Нажимайте кнопку «Участвовать» в Телеграме, и все. Там ничего сложного. Грибы на карте зависят, откуда пойдет вагонетка. Понял, понял. Я за кого не болею. Мы за Нави болеем. Ой-ой-ой, у них... Блин, я первый раз вижу, чтобы брали этого. База здесь. Блин, баз. Прикольно. Ой-ой-ой, бе, ой-ой-ой. Куда полетела? Молодая полетела. Без камбэка нет святых. Yes. Туда, туда. Домой. Хорош, хорош. Им осталось только 2 гема и все. Блин. Один гемасик, один гемасик. Кубик, не рискуй так. Бля, куб, не рискуй, 8 банок. Пасс имба тут понял, что Куб творит. Да, Fortnite, да, блин. Куб это здесь MVP будет. Куб будет MVP. Давайте. Одна банка осталась. Надо, чтобы Кубик забрал как-то эту банку. Куб на Бе просто творит, да. Баз не отыгрывает. Ну, здесь отыгрывать сложно против 3 дальников. Как здесь отыгрывать? Баз, наоборот, отвлекающий маневр. Он должен сливаться, а Кубик собирать, потому что на базу будет нападать, как бы, да. У Нави грибы, у них преимущество повезло. Какие грибы, а чё? Так, давайте 8-ю банку надо забирать. Так, все, все. Ой-ой-ой, хорош, Алекс, лети. Как себе... 8-8 уже. У них тоже 8. Нет, все, они соберут банку. Хорош, хорош. Вот для этого и нужен, понимаете, этот, как его, Баз, чтобы отвлекающий маневр. Блин, они сольют. Нет, все. У них сейчас очень сложная битва будет, на самом деле. Ну, да, это да. Но надо сейчас... Ай, блин, они тоже банку забирают, да? Не, давай, Алекс, сыграй, все. Давай. Нет, они должны... Все, вот теперь все. Если добьют... Нет, не обязательно. Все, хорош, есть, первая победа есть. Давид Муфазалов, привет, салам алейкум. Потно, капец, потно, да. Теперь норм, да. Они, скорее
всего затащит. Здесь Базз реально, видите, он отвлекающий маневр. Эти как бы накидывают, Базз их туда, пум-пум-пум-пум, забрал. Все. Вторая катка? Или повтор это? Это вторая катка. А, что-то он сразу залетел, и поэтому Базз очень жестко залетел с первого. Ага. Брылька. На самом деле у СК пик лучше. Но это уже плохо, что они сейчас так сразу. Нави. Бах, да, привет, дорогой. Да, болеем. Ребята, давайте полтос лайков, ребят, добьем. 50 лайков. Осталось 2 лайка, ребят. 2 лайка добиваем. 50 дальше, потом на 100 пойдем. Давайте, ребята, лайкусик очень нужен лайкусик. Почему-то заходите и не ставите лайки. Обидно, ребята, честно. Ей-богу. Вот, ей-богу обидно. От всей души обидно. Вас не очень тут вроде. Ну, может быть. Нави это как Барса. Захотят играть в игры. Хорош. Правильно. Ник твой. Бествилл Миолм. Привет. Бествилл Миолм. Ник такой тяжелый. Привет. Опять у Кубика 8 банок. Но они тогда отдали бану гемов, да, то же самое. Надо вот забрать семантика. Если семантика заберут, все. Кубик софт выключил. А почему Кубик дома сидит? Их не пускают, что ли, получается? Так в Париж не взяли? Так они все дома сидят. Да? Да. Ой-ой-ой, все. Блин. Слив. Unreal. Villarreal. 51 банка выпадет. Алекс, куда? Хорош. Алекс, куда? Видишь, как он зашел? Как он залетел? Все зависит от База сейчас. Баз должен отвлекать. Нет гаджета. Не, он ульту должен собрать и отвлечь. Баз ультой. Блин, Баз, куда ты залетел? Все зависит от База. Так. Заберет. Так, еще нужно 1 кристалл хотя бы. Нет, 2 кристалла надо. Ну или один. У них, блин, 2. они потеряли этот. They've got that minecart spawning in as well. Alex Здесь has the flight. He can rip a jump from mid and fly away, but doesn't want to risk being too far up. He gets the gem and he needs to fly. He chooses to try do some damage, maybe even take down Chaos, but he does have to back off now. Очень плотно. I'm not sure who's going to Пока have что this final сливают. spawn, but it is going to be На самом pretty деле. influential. The 3K connects. Ой-ой-ой. Гуэле забрал. Хорош! Баз забрал там, да? Что? Что происходит? Куда он ультанул? Что происходит? Ёлки-палки, ну! Что за катка? Блин. База нет ульты. Это пипец. Это все. Это 1-1. Это 1-1. Да, здесь рисковать нужно было. Лаки. Ну, раньше ты сбитым им покупкам враг по фану играл. ВК контракт будет готов выиграть за счет тиммейта руин автоатака. Понял? Липомир, привет, дорогой, привет. Ребята, 1-1. Жесткая, короче, заруба идет здесь. 2-1 пока Нави впереди. 2-2. Плюс 2-2. 2-1 Нави впереди. Это вот сейчас надо вот зарешать. Вот это, по-моему, ластовая, да? Ну, если Нави выиграет, это ластовая. Да, если Нави выиграет, это ластовая карта для них. Давай. Ой-ой-ой, как она успела вовремя Лола поставить. Ой, как она... Блин. Как Лола вовремя поставила. Вот там все могло бы зарешать. Плотная, очень плотная, да. СК Лаки. Ну, Лаки это как бы скилл тоже Лаки, понимаете? Туда, давай. Вас должен отвлекать, а эти там банки собрать. Блин, Алекс не сможет забрать тут. Нормально, ничего. Не, лучше, чтобы Алекс отыграл, Ангел-бой залетал. Вот так, да. Нет, Ангел-бой. Главное, чтобы он не всирал все гаджеты. Это да.
Вот теперь надо... Все, они снова захватили. Сматываться. 7 бан. Ой-ой-ой. Так, ребят, давайте, болеем. Так, хорош. Нет. Ой-ой-ой, это что было? Блин. Жестко. Тяжелая, очень плотная катка. Так, Пасс почему-то только залетает на клона. Лола просто очень четко ставит клон. На Лоле просто чел очень шикарно отыгрывает. Чел на Лоле очень хорошо отыгрывает. Пасс, блин, Пасс. Кубик решил просто в банк пойти. GG. Да, я говорю, Лола, чел на Лоле просто сделал эту катку. Ой-ой-ой, не хватило одну тычки. О, блин, 2-2. Да, ребята, жесткая. Джанет хороша на миду. Ну, блин, не смогли отыграть. Не смогли отыграть. 2-2, ребята, 2-2. Это просто сейчас, просто пипец. Кстати, сейчас уже не Кубик MVP. Это человек, который на Лоле играл, он хорошо отыграл. Эту катку он сделал, вот сразу же, вот именно гему он сделал. Так, ребята, кто думаете MVP сейчас? Вот, видишь, наибольший урон Семантик сделал. Наибольшее исцеление Ангелбой. Исцеление, кому нафиг нужно исцеление? Это повтор, да? Да. Так, найс, так, сюда. Айкос хорошо сыграл на Лолу. Да, на Лоле шикарно он сыграл. Лорд, привет, дорогой, привет. Да, но семантика больше, я вот говорю, вот уже не... Нет, это только на грифе. Ребят, спасибо за 50 лайков, ребят, но на этом не останавливаемся. Давайте идем, ребята, к соточке лайком. Ребят, давайте все прожмите по лайку, ребята. Попробуем. Только первый катки выиграть. Понял. И, кстати, ребята, мы на этом стриме не заканчивать не будем. После чемпионата мира идем дальше пушить. Идем пушить. У вас, кстати, сколько лук? Давай. Так, лайков 51, ребята. Давайте попробуем лайкусики. Так, Джей, твой папа? Да, это yes, папа. Так, кстати, Заха Поппер БС, привет. Мы, ребята, смотрим с компа, как бы стрим ведем. Мы отключили сообщения, смотрим на планшете. Ну, я из телефона иногда захожу, смотрю, как бы, чтобы не отвлечься. Так, чатик будем читать. Так, Джей, ты забил или забил? But on dueling beetles, it's just too hard to call. You can't call it on mechanical skill. You can't say, you know, SK are more mechanically skilled than Navi, so they're going to win it. It is a lot of the time down to the compositions, down to the draft, how it plays out in that portion of the game. Usually decides the result on a map as closed off and, you know, it just seems like it usually is spammy heals, throw down a hero, stand behind it, something like that, rather than just outplaying your opponent. So the draft is going to be massively influential here. Absolutely, and if there's one thing we know about Navi too, they do love the Lou. I know it's a brawler that Angel Boy is a big fan of, and Dueling Beetles is kind of a sneaky candidate for him to show up. Look, it's Hot Zone. Lou's super covers the entirety of that Hot Zone area. An enemy teammate can't even step on it unless they want to get frozen. I think that's a huge factor here. We know SK in the past, even when it wasn't meta, they brought in Penny here. Those are definitely two brawlers. Все, давайте я здесь, ребят, да, дальше что там. Капец, они камбэкнули. Да, 2-0, блин. 2-0. Сейчас, я быстренько пубзик и возвращаюсь. Не уходите.
Yeah, it's just so hard to call like what brawlers they're going to be going, because the brawl pool on a map like Dueling Beatles is so vast, and it's so down to what the bans are, how many bans that do come out of it. It's just so difficult to call. But you know, you're usually seeing a lot of pogo, there's a lot of healing going on in there, probably a bit of Pam, more than likely Gus now, Otis, that kind of thing. The new brawlers are going to pretty much thrive here. I feel like Otis and, you know, Gus and stuff are going to be very, very solid on a map like this. The ability to just mute or provide a shield when on the hot zone and in a tense scenario is always going to be a really solid thing. But back to the basics of just healing as well. It's just heals, the same as like open zone is at the moment. Yeah, a lot of these hot zone maps, I mean, that's kind of the strategy they're going around. Stu, a great shout out too. I mean, a lot of professional players love that speed zone. I know in my home region of North America, it's something I've talked to pros back multiple times at this point. I mean, it's just kind of a normal factor for hot zone. You want quick waves. Step back onto that hot zone and recover quickly. Otherwise, the enemy team can just kind of run away with it with a percentage lead. That's why brawlers like Max can be valuable. Горячая зона, так. Another shout out as well. Горячая зона. Вогис Тубзик хотел. Тубзик хотел, блин. Перехотел. А что такое? Это Джей? Подожди, дай. Он сам нажимается. In general, a very versatile brawler. It's something you and I both mentioned here today. Что за фигня с ним? Это у них так происходит? 1.1 overall, another first pick of Gus. Unbelievable. I mean, just for a new brawler, he's really excelling here. And I think it's caught me off guard a little bit, at least on the day. It seems that SK and EMEA are definitely bigger fans than Gus. Да. Ой, sorry. I mean, I do really like this. I think it's a pretty solid pick. Are we literally seeing... I'm genuinely really confused now. Have we just got the exact same draft? Is this a glitch, or are we about to watch the exact same game again, just on a different map? I mean, that is a fantastic point, Trav, and a great observation. Really no telling. To be honest, though, if this is the actual composition for both teams, I don't find it terribly shocking. I would be a little bit surprised. I mean, what are the odds we get replicated brawlers? I honestly can't remember off the top of my head what the bans were. I mean, just crazy stuff going on right now. It looks like they're going to be pulling us out of this for the moment. Might have been a glitch. We'll have to wait and see. Yes, we're getting word it is not correct. That would have been absolutely wild, though, Trav. I mean, honestly, the comments probably would have worked on it as well. Like, it didn't seem too unlikely. They probably would have worked and have done decent on it. You know, you mentioned a lot of those brawls before, and I mentioned Lola with the tanking ability and stuff like that. It wouldn't have been bad. That's why I was like, oh, we're about to see the same comments again, rather than there's just no chance this is a glitch. Because there's a high likelihood that could have been exactly what we go with. But at the end of the day, it's clearly not correct, and we'll just have to move on and probably draft again shortly. Yeah, not sure what went down there, but honestly, you're right. I mean, a lot of those brawlers, I wouldn't have been too terribly shocked to see. Lola again wouldn't have surprised me. Gus again at the one pick overall. I am a little shocked, not in the sense that I think he's a bad brawler. I just, you know, we casted Asia earlier, and Gus showed up a little bit here and there, but it certainly hasn't been as apparent as I feel like it has been today. You know, in some of the other regions I've watched gameplay of too, you know, he's utilized, but I just feels like he's been here a lot today, and for good reason too. I think he's had a pretty good success rate, and overall, you know, just a lot of different strategies here. I'm sure both these teams are going to be taking their time, really trying to make the best decision for themselves, because this is a big moment. 2-2 overall, a spot in the grand finals, an opportunity for SK to lead the pack in terms of monthly finals, grand finals wins, and for Navi to make a statement here that even though they're not in that 1, 2, or 3 spot, say in EMEA right now, that they absolutely deserve to be here. Here we go. Navi началась. Погнали. Давайте болеем за наших. Кто там? Ладно, вернулся. Привет. Леон Бравл, привет. Сори, кого там? Ура, вторник отдыхаем. Тяночка крашит. Я помню, когда ты купила ММА Пиар, я зашел. Ой, ММА? Да. Модерка было, но мы покупали тогда, да. А, здесь надо, блин, здесь горячая зона, такая дурацкая карта, блин. Такая сложная карта, на самом деле. Еще здесь будет Гейл. Блин, Гейл опасный очень. Похуй, да? Блин, Гейл все-таки здесь
Ребята, что-то мне кажется, что GG здесь будет. Вам что, вы что думаете? Гейл здесь просто имба. Все, они захватили почему-то. Эльмин, салам, салам, Мирекс, привет. Лу, это жестко. Да, здесь все. А, нет, у Гейла еще один гаджет. Еще один гаджет, да? Блин, еще ПМ с ультой, блин. Так. Пока что Нави преимущественно. Пока да, но не давать пускать, нельзя пускать на мид. Что за фигня? Что это такое? Это же не от нас, по-моему, да? Это от этого сервера, да? Это вот от сайта, да. От сайта, да. Это не мы, ребята, это сайт сам так. 80%. По-моему, все нормально стало. Все, эта катка есть. Хорош, хорош, хорош. Собрались, хорош. Тащите СК. Нет. Гуэли топ за Гейла отыгрывает. Ну, поначалу было хорошо, но потом уже они как бы не смогли. Контроль не удержали. Тумантик, то есть, понял. Кстати, если эту штучку прожимаешь каждый определенный момент, то мне 5 Да? Так, катка 2. Все, ребят, давайте болеем. Ну, каждый за своего болеет, согласен, один. Я поддерживаю тебя. Мы болеем за Нави, кто-то за СК, и это очень нормально, это правильно. Конкуренция должна быть всегда. А, все, понял, что Гейл делает. О, нет. Он держал гаджеты для конца теперь. Да. А здесь что, гаджет, что, как я не понял. Гейл теперь будет гаджет в контроле до конца, а не до начала. Ну да. Он все вначале потратил. Блин, Лу хотя и закинул. Так, вернули. Гейл, ну, все, Гейл не туда попал. Ну, в принципе, ой-ой-ой. Давай. Ой-ой-ой. Здесь сейчас GG. Здорово, мужики, сори за отсутствие. Трен, привет, дорогой, привет. Семен Серкин. Серкин или Серкин, извини, если правильно произнес. Привет, дорогой, привет. Все, тут как вы выиграли. Капец просто, да. ГГшечка, кажется. Ну, в этой катке, да, 1-1 будет. Здесь до 2 побед, да, правильно? Блин, ребята, все будет решаться на последней, получается, катке, да? Блин, у них пик тяжелые, по-моему, нет. У тех пик, по-моему, пожестче. Поку здесь... Гейл контрит Поку, нет? Гейл контрит Поку? Ну, сложно сказать. Ну, походу, здесь... Гейл, блин. Можно страницу обновить, потому что тут нет ачивок. Последняя каточка началась, поехали. А может, ачивок нету, уже закрыли? Ой, ребята, ой, уже проигрывают. И смотрю, Гейл почему там засел? Ждет, ожидает момента. Что все? Вот это вот так Поку зарешал сейчас. Поку бы добить ее. Да. Блин, Поку добили. Блин, ребята, Поку добили. Ой, хорошо хотя бы одного добили. Ну давайте, Джанет добивайте. Добиваем Джанет. Сейчас Поку придет. Блин. Поку, давай, Поку, хиль. Поку, блин, добиваем Джанет. Джанет надо добить, ёп, пернатеатр, Джанет как-то добить надо вашу. Давай, ну! Давайте! Гейла гаси! Есть! Все! Гейл. Уверен? Нет! Блин. Ребят, чат не читаем, подождите сейчас после катки. Боже!
Their grand finals hopes are probably over here. They're doing everything they possibly can. They're playing this so well. Cubic, though, is going to be able to take advantage of his left-hand lane. Angel Boy, Поку, давай. Кубик на мид. Кубик, помогай. Давайте, гасите ее. Давайте, давайте, давайте. По-моему, да. По-моему, да, ребята. Нет, пока нет. Да. По-моему, да. Все, иди, все, есть. Есть, ребята, есть. Это был жесткий буллинг. Хорош. Хорош, хорош. Хорош, Кубик. В финале они, ребята, они в финале. Это горячая жопа какая-то. Это была, ребята, это была жесткая катка. Более умер. Более умер. Да, ой-ой-ой, ребята, это было что-то с чем-то, да? Вот согласитесь, это должен был быть финал такой. Вот финал должен быть таким быть. Они как тот финал с этой, помнишь? Да, да, 0 плюс чисто, да. О, халява, так, кто был? Кубик. 65% за Кубика. Ну, по-любому 100 очков дадут, да, тебе? Да, уже дали. Так, забрать. Заберите в игре, это в игре заберешь там. Так. Хорош. Зета домой. Да, Зета дома. А почему ММА не в основе? Шерлок, сказали, типа, он отдыхает. Я не знаю от чего. Я не в курсе. Или же там выбирают менеджеры, я не знаю. Фу, жестко было, ребята. Ну что, готовы? Сейчас второй полуфинал будет, да? Ну и финал. Сейчас второй полуфинал будет, я уже не помню. Или уже финал? Сейчас будет полуфинал второй. Второй полуфинал, да? Да, Бакс против Трайба. А, так, кстати, давайте, ребята. Кто думаете, Трайб или Бакс? Напишите. Когда пуш Алладин. Ну, написано же, чемпионат мира. Дальше написано вторым пунктом. Семен и ММА. Так, Париж. В Париже, да. Где чемпионат мира проходит в Париже. Так. Алладин, что ты пишешь на виси? Что пишет Алладин? Я не понимаю. Дрим, привет. Нави сила. А, Нави сила, блин. А я не понимаю, что он пишет нависила. Понял, все. О, я угадал, Кубик был MVP. 9 килов, 5. По именам называли. Опачки, так, Трайб или Бакс? Я на Трайба. Ого, 80%. Кубик хорош. Катерина Суворова, привет. Всем привет, ребята, кто залетел на стримчанский. Подписывайтесь на Телеграм, там у нас конкурс идет на Меха Мортиса. Просто на участвовать кнопку нажимаете и подпишитесь на наш YouTube канал. Все, ничего не больше не надо. Сева сказал петь отдохнуть. Понял. На Трайб и Нави финал в Скринте. Возможно, да, так и будет, скорее всего. Малик ТВ, здорово, салам алейкум, салам, брат, салам. Нави тащи. Кубик, наверное, если выиграют, станет MVP вообще всего этого чемпионата, наверное. Нави и Трайб сейчас будет. Да, ну, я вообще охренею, если Бакс выиграет Трайб. Потому что Бакс выиграл Тотема, а Тотем не слабая команда. Обожаю Бакс, но я считаю, выиграет Трайб. СК жестко камбэкнули. Да, это сложно, очень с 2-0 взяли, камбэкнули. Ну, молодцы, значит, могут, хорошо играют. Ну, по-моему, Нави отомстил, по-моему, СК они в прошлый раз проиграли. Я хочу кое-что сделать. And watch to see if Backs win or lose. They're going to be rooting for Tribe, I'm sure. And I predicted with Tribe, and you two are kind of on the side of Backs, which I can get behind because I'm a huge lover of underdogs. But here is the Backs roster: Cyclone, Darkoom, and Нави топ. Поддерживаю. Плотно. Будет ли JeyX, будет ли у тебя когда-то своя мини-команда? Не думаю. А Петя был в начале, что ли? Что произошло? Вообще ему сказали уйти? Не было. Не, его, по-моему, сначала не было. Он, по-моему,
не приехал туда, нет? Если не ошибаюсь. То есть он не играет, не приехал, он не играет. Ребят, не забываем ставить лайки, подписываться на наш канал, поддержите наш канал и лайками, подпиской, и будет очень приятно. Докман, здорово, дорогой, здорово. Модеры, можно вопрос? Спрашиваю, я тоже модер. Леон, Бравл, привет, спрашивай. Я сказал, в прошлый раз выиграл вроде. Да, да. Боится спалить адрес, поэтому закрыл шторы. Что, Петя? Чел, понял. Не, он закрыл штору, чтобы не отвлекаться, чтобы в темноте он сейчас будет тащить. Так, Кузьма ТВ, привет, здорово, здорово. Жаль, что Витл Шарк не в бакс. Хотели бы увидеть, если бы... О, да. Если бы Витл Шарк был бы, мы болели бы еще за Витл Шарка тоже. Скорее всего, даже больше, чем за Нави, наверное. Потому что, ну, не знаю, мы Шарка любим. Надеюсь, в финале будет Петр. Я не знаю, кто выбирает игроков. Не будет Петра. Не будет, вообще не будет его. Or he's gonna, well, I mean, to be honest, he's gonna make someone's day or ruin someone's day. Мы травили Найн. Because it's either gonna be craze, singing, это Бакс, да? Это Трайб. Трайб, Драги. If they do manage to defeat Tribe. Дрейч вроде. Ну, непонятно. Я думаю, Драги это какой-то. Читайте Дрейч, да, но это Драги. Петр на перезарядке, он робот. Yes, давно уже ушел. Ой, Латин осуждаю. Не, Дракс это наркотики, Дракс. А то, что написал Драк, это вот так, Драк, взять. То, что написал. И то, что написал неправильно, Дракс пишется через Ю. Ю, а это Драк. Драк это взять. Так что, Аладдин, учи английский. Ладно, я курс пошел. Ильмин, приятного аппетита. Сколько лет парню? Пацану 14 лет, мне 41, или наоборот, я всегда путаю это. А понимаешь, такое дело, можно мне модулку за 700 рублей? Больше нет, ну пожалуйста. Леон, нет. Прайс в описании. У нас модеров очень много, поэтому цена такая, косарь. То есть, сорян. Ах, да, Води, спасибо. Ну я ответил, по-моему, да? Так. Макс. Пикнули Макса, карта какая была? Ребята, смотрим, кто залетел только. Бой играть уже. В смысле наркоз играть? Мы запустили... Сейчас только финал будет. Мы запустили посмотреть чемпионат мира. Какой играть? Сейчас не в этом дело. Мы сейчас смотрим полуфинальчик второй, потом дальше финал. Нави, все чики-бомбони, чики-бомбони, там шпили-вили, там все такое, чики-брики. И потом все спокойно запускаем, делаем чики-брики там на новой карте, на этой карте, и потом и на новой дальше продолжим. Ребята, лайки, ребята, лайки, прожимаем, не забываем. И в телегу подписываемся, там идет конкурс на меха Модерка. Я все. Леха, здорово, здорово. Так, ребята, у меня 1010 очков. Хорош, Леон, хорош. Ребята, я быстренько курить и возвращаюсь к вам. Джей, чатик читаешь? Какая команда нравится вам, кроме Нави? Зета. Джей за Зету болеет, у него даже пин есть. Я курить и обратно. Пишите в чатике, осуждаю. Я поддерживаю. Линайн же ВСК был, что он делает правильно, не знаю. Ребят, и все обязательно прожимайте по лайку, а у нас карточка началась. Странные у них палет. Я за трайб. Я за трайб. Incredibly famous Max, he is very well known to be pretty good at that brawler. Tom on the Carl as well, and Drage on the Gene. Pretty comfortable picks all round. Speed popped instantly, and that kind of... Tom felt like he maybe was a little not expecting that speed and put himself in an unfavorable position because of it. But it's pretty much just a stalemate at the moment. A little peppering at range from both teams, but not really too much damage. Если Бакс выиграет, я в афиге буду. Блин, ну пока что Бакс, они как бы контроль пожимают все дела. Behind just a little bit here. Tom keeping that distance nice for his teammates. They're able to space the floor a little bit, and now Tribe can regain a little bit of footing here.
Darkum shield's about to run out. Lenane's going to pop this super in Tribe, looking for this gene pull. Drage sees it, but the flight, he baits it out. Nice play from him, but Lenane's falling low. He gets the heal just in time. Can he avoid the shots? Drage pulls in, but that was a почему Бакс выигрывают? All alone in this position. He goes for the super, he gets one. They might be Нет, back in before they не can stop забьют. this. Darkum going for the heal, and Tom still in a great position. Wonderful defense, and now Drage is there to support him, but too little too late as Tom goes down. But what a defensive play from him. Round of applause for Tom. I mean, honestly, bought just enough time for his teammates to return into action to play defense. О, And now все, it's actually зажали leading to a молодых. momentum swing here. He's going to be getting very aggressive, picking up a kill of his own. Darkum's in the sky. Drage has a pull Блин. available. This could get really scary. Kick over to Сколько у Lenane. He's тебя going to be dribbling it кубков? У towards меня his right-hand side, 48 going back and тысяч. forth. Drage, pull available. He's going to be able to take this through the wall if they so choose. He's going to go for the pull. They're going to have a gap in the Хорош. open. Cyclone plays the goalie keeper, though. They're able to stop it for now. Ball being pocketed in this left-hand side. Lenane with a face shift. They're looking to get Нет, aggressive всё, here. тут гол. Drage with 100 HP. Tom trying to strike for this ball. Ленайн, ты чё? Enough time, and I think they know they do. A little BM in there, I think, as well. Tribe feeling confident on that first goal. Все, это тут. That was definitely a little bit sketchy though. Drage goes for the pull. They've still got time to pull this through. Cyclone's been given the shield. Nadine's just going to try and push it through with him. Gotcha gadget pop. Хорош. There, but Lenane's just going to super the ball out. 4 seconds on the clock. And Tribe Gaming are going to take game number JeyX 1. And that's neutral. not going to be too pleasing for Bax, as they need this win. And this is the decisive one. They win this, they go to Worlds, but they take an early deficit of games against Tribe Gaming in Brawl. Doing it once a totem is первая one thing. кат They got a whole изичная. other handful on their side as well with Tribe Gaming. This one's not going to be an easy one either. They did it once. Doing it twice, though, is almost unthinkable. And they're going to be starting off once again a clean reset, game number 2, and not starting out the way Bax wants to. That's going Ребят, to все take down their прожимайте по momentum лайку swing for Tom. обязательно. Ой, а как Those are так? the big plays that Carl can make. Чисто зашел, With the как к scoop себе and score. домой. Well played there, and now they are 1 goal away from taking this set. Реально, Карл Comes through, зашел Drage как к not себе gonna connect домой. it. Supers all around for the side of Bax now, and this is the kind of moment they need to exploit Tribe for having none of their own. Gotcha gadget popped by Cyclone and trying to aggress a little bit, but Nadine not providing any shield. You'd expect him to just give shield to Cyclone and let him push up there, but none of that. Tom over the right side, now not the best matchup against this Colette, but Lenane gets knocked by I think it was a gadget, knocked to the side, and now they are pushing. Now shield provide, and Darkum just trying to bring down Tom, but Tom actually managed to get him. He decides not to use super. Ball comes in and Cyclone's going to fall as well, and it's just Nadine all чем alone. базарят? 1 goal down with 1:30 on the clock. Откатки. 2 great instances there from Tribe. The pull from Drage and the Здорово, clutch up once again on defense from Tom. JeyX. Even though it was a trade, it bought his team just enough time. Once again, Darkum, though, being a real problem on this left-hand side. Cyclone assists in that pickup. Tom, the only one left standing once Check again. He has the been in some very difficult situations. Lenane popping the super because he knows he has to. Kick over, and Lenane intercepts. Darkum takes to the skies. Так, все. Джей чекает, я буду чаще читать, Ты ребят. мне скинул аудио, как я его послушаю на стриме. На ухо поставь просто. Так, ребят, давайте смотрим. Что там, пока один Трайб выигрывает, да? Ну, пока Трайб, да. А если бы ничья будет, это считается? Нет. А, там дополнительное время. Да. А, ничьи нету, да? Никак. Не, есть же ничья. Дополнительное время тоже здесь не забьют. А, да. Ничья, то есть это пока 1-0 Трайб выигрывает, да? Да, наверное. Но ничьи не может быть. Они не пропустят их. Не, потому что если будет 1-1 и одна ничья, какой-то дополнительный... Ой-ой-ой, опасно было. Все, первый кат, победа. Царь, бомба. Че по лайкам, ребята, че по лайкам? По лайкам 65 лайков, ребята. Ну, давайте попробуем добить 70 лайков, ребят. 70 лайкусиков, это не так много. Должны были уже за час стрима добить 100. Но что-то вообще, ребята, не прожимайте лайки, ребята, друзья, любимые наши. Поддержите нас лайкусиком, давайте. Берем, Джей, ты теперь белый, мне жаль. Он. Это не надолго, да? Да. Сразу после чемпионата мира запускаем пушек наш. Будем пушить. Нет. Ауди чекнул.
Аудио может там пойти там честно quite well played from Bax, though at certain points they were looking very good, but you just can't leave opportunities like that open for a team like Tribe or even Tom in general. He's going to take the opportunity, and yeah, I think if that was on target, that was going to go in. He definitely had the ability to get it on target, just a little bit of a miss. Мы после этого еще будем стримить. Стримить будем еще на новой карте тоже будем стримить. Да. Как потом сейчас. Получается, где-то закончится где-то около 11, получается. Нет, даже раньше, по-моему, пол-11 закончится, полтора часа на старой карте. И потом пойдем вальтаки добивать на 10 тысяч кубков, да? На 10 тысяч или пока 5 тысяч кубков. Завтра будет стрим. Завтра мы вечером запустим, да. Возможно, будет даже Джей хочет на проходе играть, пушить до утра Ворона там добить. Возможно, мы запустим стрим вечером, сам к 10, наверное, да? Чтобы на новую карту перейти, уже Ворона пушить там, да? Или ты будешь кальта продолжать? Ой, вальта. Вальта будем или оставим на проход? Что думаете, ребят? Напишите в чатике, что вам будет интересно будет посмотреть. Ночью запустить стрим, ну, вечером 10 к 11, чтобы Кроу Ворона на 35-й запушить на проходе до утра. Ну, до 4 до 5. Или же сделать стрим вечерком часам к 7-8 и до 12 пушить вальта. Что не, я вам? вальта сегодня ночью. Да? Ну все. Ну тогда другого там можно кого-то запушить. Лицо Джея легенда губы трубочкой. Так? Как сделать? Визит, привет. Next, какая карта? 1000 дёрт. Я путаю всегда это. Озеро мертвецов. Which player said casters should analyze draft? Что? Я не знаю. Не, ну ты враг. Так у меня не на... Не, русские это. Русские. Просто почему-то... Можно мне сделать? Вроде я тебе скинул. Хорошо. Почему на английском-то? Сейчас я послушаю. Мне как бы... Смотрите, я вам сейчас покажу. Вот. Yeah, I gotta rely on some supers in there too, I think, as well. And so far, no shenanigans, very safe choices from both sides. And I really like this Otis pick in the sense that you can capitalize on those supers, especially in the knockout, where each round you get 1 life. If you just eliminate and silence your enemy, if you put them on the mute button, what can they do other than walk around? All you gotta do is land some good shots, and they're gonna pair that with someone like Fang, who can get very aggressive at a moment's notice. We've got Brock, who's a lower HP brawler. We've got Bo, who doesn't have the most HP in the world. I definitely think there's Сергей, привет. Привет, дорогой. Где на английском? Внизу под вебкой было. Так кто? Ангел Бой сказал? Ангел Бой, да. Ангел Бой выиграл? Ответ Ангел Бой. Ангел Бой, ответ. Which player said casters should not analyze draft? Заклинания не должны. А драфт там пишет что? Выбор? Какие варианты есть драфт? Драфт это... То есть я просто знаю, что драфт это черновик. Ага, в данном случае я не знаю, что в игре означает слово драфт. Кастерс это означает заклинание. Курчанов впереди. Курчанов помоги. Кинг, привет. Ребята, кто залетел новенький, сразу не забываем влепить по лайку. Очень нужно набрать там 150-200 лайкусиков за стрим, чтобы поднять рекомендации, новые подписчики. И подписывайтесь на канал, ребята. И в телегу залетайте, там конкурс на мехаморфиса. Нажмите, участвуйте, все. Призыв Курчанова. Мы не купили свой гайд. Прайд выиграл. Дарко, мы тоже надеемся на это. Мы поставили... Хорош, мы на них поставили. Это, по-моему, вторая, да, уже игра? Первая. 2-0 будет и все, да, как бы? Да? 3-0. Это уже 3-0 будет? Если 3-0 будет. Нет.
Это вторая до 5 же, это вторая игра, да, все. Курчанов, Бест, привет, купите мне пинчик Нави. Привет, Бест. Так, Вогис, где апнул на 30-й ранг ШД? Проход. Ой, что? Штольня. Кстати, привет. Здорово, дорогой. Шелли вариант на следующей мапе. На 1000 озер. Карта закрытая. Шелли. Да, можно будет. На следующей карте Шелли? Ну, соло, если да. Ну, соло, да. До разные пики там будут. Будут одни динамайки, эти тики, вальты. Сложно будет. Курчанов не обращали внимания, так английский как ну. Я не знаю, как Курчанов. Курчанов это в ТикТоке учитель английского. То есть они меня как бы, да, что я Курчанов, типа? Нет, они призывают Курчанова, потому что мы не знаем, что значит. Ой-ой-ой. Динайн, давай! Ой. Циклон на Гасе просто затащил. На Гавсе. Почему Гас? А Бас? Пасс на следующей карте. База может, да. Штольня, душа, да, или соло? И там подойдет. 100 пудов. Ребята, давайте по лайку, соточкой лайков попробуем добить. И в телегу подписывайтесь, там есть конкурс на Меха Мортиса. Залетайте, участвуйте. Может быть, завтра сделаем еще один конкурс, посмотрим. Спонсор должен был появиться у нас. Может, запустим еще. И еще, ребята, у кого есть, вот в чатике не уходите все, вопросик такой к всему чату. У кого есть знакомые или знает какие-то телеграм, у кого есть там хорошими подписчиками, где можно мы хотим свою телегу развить, еще больше аудитории призвать. Кто знает, напишите там мне или JeyX в личку, что Вогис, вот такая телега, там 15 тысяч подписчиков, можно оттуда там взять пиарчик, сделать рекламу телеграма. Я думаю, вы знаете, наверное. Поможете тоже. Блин, выиграли бакс. Когда 55 тысяч, ну, мы идем к этому идем, Кинг. Эльмин, идем к этому, дорогой. С базом в тьме или старой? Very true, but I mean, if it ain't broke, don't fix it. It's clearly working right now. Maybe this is just his elements. It's in his name as well. A great step forward once again for backs. They're really displaying that they can keep up with just about anybody. Самый лучший это Вольт, Динамайк и Сту. Очень, вот прям просто зайдет просто эти персонажи. Гость 5 семерок. Купите мне, пожалуйста, пин Нави, пожалуйста. Бест, ну... Все это есть цена в Телеграме, есть там написано, сколько стоит. Или же у нас бывают конкурсы, ты участвуешь в конкурсах, там можешь победить. Так, ну, сорян, просто так никому. То есть не благотворительностью занимаемся, но чтобы так, как бы, все, если хотели бы мы купить тем, кто 100 и бой на штольне. Нет. Не. Бо старый. Бо можно будет с базом. Бо можно будет с любым другим там персом. С Шелли. Но главное Бо взять. Бо, потому что штольни зарешает, бас зарешает, Бо зарешает. Можно на штольне взять еще Грома, потому что бас Гром. У обоих есть гаджеты, которые видят кусты. Вот эти персонажи берите, ребята, должны. Бо плюс старый, это 100 пудов, да. Это самый основной пик. На зуб судьбы. Что там? Тебе задонили, все нормально? Доволен? Бесплатно только сыр в мышеловке. Yes, Леха. Правильно. И то, за эту мышеловку еще за это бесплатно сыр еще надо платить еще. Непонятно чем. Джей, спасибо за 80 гемов. Мне как раз только не хватало на ВП, теперь прикупил. Отзыв есть. Спасибо тебе большое, спасибо. 2 раза у вас донит, все четко. Классно. Ну, вы нас знаете, как бы, ну, обманывать кого-то там, кидать на аккаунт, мы такие вещи не занимаемся, все нормально. Красавчики, трайб. Так, чекаю лайки, ребята, чекаю лайки.
Я надеюсь, там уже 71 лайк. Ребята, мало, блин, ребята. Ну, давайте соточку лайков хочется, честно. Ей-богу, хочется 100 лайков. Аладдин, не спам, пожалуйста. Ну да, молодой, но он индус, по-моему, да? Досмотрим и пуш. Yes. Обязательно, конечно, ребята. Куда мы без пуша? Туда. Джей, а вот ты так смотришь, не очень напрягаешься, что игру как бы нормально пойдет? Можем, да? Я видел Бист пиарит. Нет, Лавлес Фантом. Бист, мы ему писали, он сказал уже больше Телеграм не пиарит, к сожалению. У кого еще какие варианты есть, ребят? Может, кто знает, кому еще Телеграм. Реально очень хочется в Телеграме 10к подписчиков. Реально. Ну, хотя бы сейчас 5к хотя бы добить. Сейчас должны пин купить. Окей. Видите, ребята, и пин сейчас у нас еще покупают. Кто хочет, ребята, можете обратиться к нашему менеджеру, он всегда онлайн. Поможет вам с любым вопросом. Он. Посильно Нави только СК. Трайб не ровно Нави. Ты знаешь, все зарешает, какой пик они возьмут. На самом деле очень скучный бой. Это да? Да. Трайб намного сильнее, чем Пакс. Если бы Страйп с тотемом был бы, то был бы интересней. Согласен? Ну, думаю, да. Усак чел, вот они говорят. Надо вот сбить ему и будет нормально. Ё-моё, опять тут халява для Трайб. Повезло, что им тотем не прошли. Да. Ой-ой-ой, Джей. Skilled players do usually win on a map like Open Zone, so I think that's такой еще как-то не спал всю ночь и девайс проглотил прям муху большую. Так, что там по активчику? Активчик, конечно, хромакеюскас, то есть хромает. Лайки тоже хромают, ребята. Это реплей, да? Что там по каткам? 2-0? А, сейчас горячая зона будет? Не горячая зона 5-я. Это до 3 побед же они играют. Что агента нету? Ну, может, Ярик занят, наверное. Whatever they threw at them, they managed to come away with it, have some control of the pace, and all sorts of things like that. I think overall, everything just kind of favoring Tribe Gaming in this moment. I mean, I think so too, and that is just ridiculous from Lane. 12-2. He's got a 6 KD, which is just absolutely huge. And yes, the aim of the game is not to die, but also to get 12 kills in a knockout set is just absolutely phenomenal. Because, you know, that's near enough all the kills. If you get 4 sets, actually, it will pretty much almost be all of the kills, right? Barely any kills from any of his teammates. So a massive amount from him, 42% damage as well. Not the heaviest amount of DPS, but at the same time, it's not a game mode where you will get a load of DPS. Всем нам вот эти очки. Дали бы лучше монеты. Катана, привет, дорогой, привет. Все хорошо, как сам. Кстати, ребята, кто еще хочет приобрести свой любимый пин, вы можете еще успеть. По-моему, пины до завтра еще действуют. Завтра все акции пропадают. Еще очень полезные эти акции для гемов, там на 10% больше. То есть вы можете приобрести, вот прямо я советую, кто
еще не купил, кому нужны гемы, у кого есть возможность, советую приобрести. Джей сам приобрел, и тоже все хорошо, как бы удобно. Так что я вам тоже советую. Скорее бы трай выиграли. Да, Квенти, привет, дорогой, привет. Всем, ребят, здорово. Кто залетел, ребята, лайкусик обязательно прожимайте, не забывайте. Так, что по активу? Почему народ убежал? Ну, понятно, смотри. Даже здесь меньше. Да. Где вы, народе? Хочу фиговый спрей. Понял. В курсе про мост? В курсе. Отлично, вот тоже смотрит чемпионат только на сайте. Хочу пить сердечком. А, ну если ты с самого начала голосовал, то тебе, наверное, повезло, ты очки, наверное, да? Больше. О, нет, он не с самого начала. О, они прикольные делают, DJ Frank, да? Ой, это карта сложная. А, ну я же говорю, это значит, только это открытая зона. Так, быстро подписываемся, кто не подписал, кто подписал, кто крутым не остался. Yes! Отис! Спрей за 4К фигня, а за ШД топ. Крутым остался, да. Я не голосовал с самого начала. Понял, Катана, мы тоже, честно, не успели. Но эту карту просто 100% возьмут Белль, мне кажется. Так, привет. Пан GG Алекса, GG Гуся и Биста. Здорово, дорогой, здорово. Мы у Гуся модераторы. И JeyX, и я модераторы. JeyX, привет, помнишь меня? Я Кибер Бэйби. Я еще у Биста модератор. А, еще Биста. Кибер Бэйби. Нет. Кибер Бэйби. Дикспенд. Кибер Бэйби. Кибер Бэйби. Хочу припомнить, пока что-то извилина, они там мучаются, не понимаю, кто это. Кибер Бэйби. Ну, может быть. Давайте посмотрим на катушечку. Катана, удачи, давай. Залетай чуть после чемпионата мира. Мы идем в катки. Будем пушить дальше, продолжать 55 тысяч кубков. Идем потихонечку к этой цели. Сперва добиваем 48к на стриме. Ты сколько весишь? Ну, наверное, 43. Может, больше. Да. Наверное, больше. 44, 45 максимум. 5% на телефоне. Понял. Нар принести тебе? Или попозже? Не. А это фейхуа? Блин. Фейхуа хочешь? Нет. Яблоко? Ничего нет. Семечки? Кексы? Рыбий жир? Жибиры? Нет. Я вас смотрел несколько месяцев назад, но удачи, чтобы успешно стрим прошел. Дикспрен, ну не улетай. Оставайтесь с нами. Спасибо за пожелание. Папа топ. Эмин, спасибо, дорогой, спасибо. Срочно привет. Срочно привет, Ангри Бир. Большой привет тебе, срочно. Блин, трайп кто-то сливает. Ну, подожди, у них же... А, мы хотели, чтобы по пасеку закончился. Да. Финал хотим посмотреть, ребята, реально хотим финал посмотреть. Ну, если трайп сливает, то... То Нави будет легче. Нави легче будет, да. Но с другой стороны, трайп сейчас разыграется, как бы у них практики больше будет, чем у Нави. Как думаешь, Нави сейчас они сидят, тренируются там, или они должны ждать обязательно? Я не знаю. Чья идея была завести канал, только честно? Чей отвечает? Джей зевает? Моя. Гранат будешь? Нет. Семечки будешь? Нет. Кексы будешь? Нет. Да, Эльмин, да, вот. Столько всего, у него, я не знаю, там шоколад еще есть, там пейхуа есть, яблоки есть, там пирожные есть, ну, короче, там палочки есть, эти вот хрустящие. Слили? Джей, ты знаешь, что сделай? Просто вот так, вот себя вот так, вот ты вздеваешь, а оно не пройдет. Еще выпрямись, еще разговаривать. Че? Какой? 5 очков. А, ну пофиг, ничего.
Шоколад больше нет. Целяви хорошие пики создает для Нави. Плохие пики составляет. По имя JeyX реальное. Джамиль зовут. JeyX зовут Джамиль, меня зовут Вагит. А так JeyX and Вогис. Хочешь, что я купил? Хватит зевать. Хватит зевать. Ну а что вы зевать? Ты с чатом общаешься, разговариваешь там. Честно, серьезно. Правда, зевание такое. Yeah, Lanane's playing this really, really well, especially down this Pam lane, which obviously he does counter, but even just his general survivability is like ridiculously high when he's in that mid and gaining percentage for try, but only 30% has been gained so far. Fast Splatter goes down, and nice gadget and super from Lanane, but not making too many connections. Yet again, just Drage out. А шапалак дать? Смачный такой, отцовский шапалак. Так, Деском, привет. Джей, когда пусть 100к? Сразу после чемпионата мира идем на 100к. Брат токсичный, я за бакс. Я азербайджанец. Салам алейкум, брат. Салам алейкум, красавчик. Мы тоже азербайджанцы. Вот у нас в чате Эльмин азербайджанец. Ты азербайджанец. JeyX, Вогис, Аладдин модератор азербайджанец. Ну, еще ребята есть. У нас хорошо, что много азербайджанцев, потому что мы ищем аудиторию, которая здесь свои, чтобы тоже наши в Азербайджане нас знали. Кто не знает, JeyX вот на кольце может зайти в этом местный Азербайджан, посмотреть JeyX первый на кольце, 1252. Это Blaze, вот еще. Blaze нет, Blaze у нас кто? Белый, черный, что такое? Непонятно. Blaze, когда ролик. Ой, блин, я не успеваю. Я не знаю. Дескон, я пытаюсь, но времени нету. Нави леска выиграли. Нави в финале ждет вот победителя команд Tribe Бакс. Ну, скорее всего, Tribe. Хотя Бакс 2-1 сделал. Блин, ну, ставим мой. А тут что зеваешь очень часто. Дайте JeyX шоколад. На, отцовский шоколад. Такой легкий немножко. Поначалу для того, кто проснулся. А что если мы резко сделаем то, что мы всегда делаем? И вернем обратно. Давай. Раз, два, три. Сделай же, я не знаю. Это... As you said, kills aren't everything, but when it's this extensive, it is. Like if you get 9, 6, and 6 versus 2, 1, and 2, you are going to be winning the game in the hot zone because of how much HP the opposing brawler has. Туда. За это, ребята, лайк прожмете. Минус уши были у кого-то? Если были минус уши, обязательно прожмите лайк. Давайте за вот такой контент. Мы там такой контент завозим, ребята. Все страны уважаем, все нации, народности, все уважаем. В этот раз не было минус уши, потому что микрофон без подробки. Они поменьше звук ставят теперь. Да? Кто знает, что такое пис? Пис? Это мир, если это с английского. Если с азербайджанского, это плохой. Я живу на планете Земля. Представь себе, мы с тобой соседи, оказывается, Блейз. Мы с тобой соседи. О, карта, кстати. Ну, это была... А, нет, такой карты не было. Баунти, да? А карты меняются для каждой команды отдельно или как? Да. Ну, эта карта была уже. Да, была же. Или не была. Ольга Абдуллаева, я знаю, какой может улучшиться, я украду его и буду бить. Я Эндрю Бот. Понятно. Я забаню тебя, если плохо себя будешь вести. Ты себя плохо ведешь. Ты очень неадекватно иногда разговариваешь, я тебя забаню на основной канал. А где вы находитесь? А где вы находитесь в чемпионате? На официальном сайте.
Как чемпионат? Нави в финале. Ждем Трайб в финале. И думаю, если Трайб... Ой, я думаю, Нави эти обе команды должны выносить, да? То есть я думаю, Нави, скорее всего, новый чемпионат. Чемпион. За что бан? Авангард, что ты пишешь? Max coming through once again. Two more really good picks actually, and it's the same composition they had in. Нормально 750 по спайка норм JeyX. Да. But it's very solid anyway. Max and Gene always going to be a good combination, and then Brock to break up the walls is just another really good pick. Суперсел, ну это Бравл Старса. Ребята, модераторы, Ольга Абдуллаева, замутьте, пожалуйста. Я предупреждаю, он опять фигню пишет. Замутьте, пожалуйста, Ольга Абдуллаева. Эндрю Бот, я тебе еще раз говорю, если ты себя нормально не будешь вести, ты будешь получать у нас постоянно мут. Модераторы, где вы? Particularly in EMEA, from what I've talked to with pros, it's something that people are a fan of, and they're going to have to rely on Gus here, B, and the next best thing. And having that go into Max 2, not the worst opportunity either. I think backs all things. Ольга Абдуллаева, мод дайте, пожалуйста, этому челику. Just saw Darking throwing up the tribe pin, clearly being very nice to his opponents. Авангард, я не должен говорить. Там ты сам чат видишь, чатики спамит. Если спамит, значит надо давать мут. Вообще забаньте. Бан, сразу сделай бан. Я уже его банил, его основной аккаунт. Неадекват какой-то. И чтобы понимали, ребята, это чел с Азербайджана. То есть, вы чтобы понимали, что у нас есть еще ненавистники тоже. То есть не все любят с нами, как бы, да, нас смотреть из Азербайджана. Некоторые заходят, вот как это Эндрю Бот, всякую херню пишет, и вот как потом вот с такими общаться. Все. Блейз. Я забыл. Блейз где же? Я забыл Блейз. А, ну ты, не, в какой стране, говорит, я живу. Да. За кого болеете? Евгений, мы за Нави болеем. За Нави. Здесь за Трайб, потому что мы проголосовали за них. Привет, кстати, да, привет. Скажи, пожалуйста, уже нормально, где найти этот сайт? Ну, мы ссылку закинули же. Вот ссылку еще раз в чатик закидываем, можете посмотреть. Видишь, Джей, ты переключаешься, он остается. Нет, он только так становится, да? Вы из какие игры еще играешь? Я играю только Clash Royale, все. Я играю Clash Royale больше, чем Brawl Stars. Я живу в России. Понял. Ну, прости, пожалуйста. Но я иногда выходит с головы. Если бы я бы затратил. А чем они так сейчас делают? Закидают. Да, вы были? На чемпионате мира нельзя спиниться. За это они могут получить. Они, наверное, вообще убирают этот дизлайк, наверное. Unbelievable stuff coming in from Tribe, and they stayed disciplined. Again, they've been in these spots before. They've had the leads, and when it comes to the first month where they got reverse swept, I know that was a learning experience for them. And they've had a lot of highs and lows throughout the year. They're going to try and take everything they've learned and improved on here in these final moments. A one-game lead and a one-star lead as well for Tribe Gaming. ММО придет и им накостыляет. Ну, посмотрим. Ну, они, по-моему, каждый у себя дома. Если так, то, наверное, они не будут. Странно, что завтра выпало, да, в первый день. Значит, не были готовы физически, да? Видишь, Нави, значит, опять в финал вышли. Да, потому что там же было 9 команд. Все 9 команд. Ну. Хотя, видишь, Нави плохо начал.
сейчас уже в финале. Вот все пины, которые были, вот эти команды были, значит, это все-таки была. Авангард. Этот чел заходит только начинает нас что делать? Хайт. Он был Эндрю Бот. Я этот канал его забанил, потому что он матерился, там, херню писал. Сейчас он зашел с другого аккаунта, мама, наверное, зашел. И опять херню пишет. Вот сейчас, наверное, с отца аккаунт зашел. Hello, man. Can you send me again your Discord? And by the way, I started foot around 12, so in like 4 hours. Momo, hi, buddy, hi. Hi. Just a minute. Just a minute. Is a dangerous one. Jump available, and he's got that super. He's got the super from Gus as well. He jumps in, can't get the takedown. 4 seconds now. They're not going to be able to get it. The pull comes in, and Tribe Gaming reign victorious once more. They go Momo, into here the you are. finals to face off against Navi, and backs are going home. And not just that, but Tribe Braves победили. are going to world Все, finals. Трайб в финале. Нави Трайб. Ждем. Помню, Эндер победил, когда он 30-й нашапал. Понял? Еще один спамер. Так что он написал этот спамер? Them, which I mean, 90-some-odd% of people didn't think would happen, and you're Да gonna уж. see Craze Clan Человек super заходит с аккаунта excited мамы и here. папы. They're gonna be Это moving кто? on to Worlds. Не He's знаю. Трайб blown это? too, he can't believe it. Опа, кто And стал although today MVP? was not А necessarily their кто? day, they're Линейн gonna have an opportunity или Драга? again Я at думаю, the Линейн, biggest наверное. stage of all esports. I mean, you just see how happy he is, and you know, I think Голосование anybody когда? would be at that point as well. He just guaranteed himself a spot in По-моему, World 70 очков Finals. дают I за это, believe his сказали. message said, За это да, "Name вот за goats." это I нет. think that's Как what it думаете, said, кто and финал obviously, заберет? Трайб или Нави? Я думаю, Нави должен уже забрать в этом Tribe году. Gaming there, Нави and должны стать it must have чемпионом been so мира. nerve-wracking for them, Потому что especially Трайб, when back я думаю, started, some signs of life, не and соперник. the Я так думаю. possibility was Но definitely это не there. будет 3-0, Definitely a легкая bit of a победа. tough draft in this fourth set, and where Tribe Gaming did manage to win Так, it. МВП по-любому нажимаешь и дают кто? Я знаю. Ну это мы знаем, просто интересно. Кто? Да, я-то думал, что это Линейн был. Да, ты прав. Когда играть будете? Лех, ну сразу после финала включаем. 3 минуты до финала, правильно я так понимаю? Так, давай посмотрим. А, ну сейчас 3 минуты пройдет, тут будет финал. Да. Fortnite или Бабаджи? Fortnite или Бабаджи? Так, а я уже... Я, кстати, получу, скорее всего, этот пин. Думаешь? Да. Hero's effort from backs. I have no regrets picking them as my Пока что winner. не I заявляют thought they deserved a little credit. Время 22:09. Да, в Азербайджане у нас пока время 10 минут 11 вечера. Так, ребята, чекаем лайкусики. Надеюсь, вы добили 82 лайка, ребята. Соточку лайков очень хотелось бы, честно. Ей-богу, да, как хотелось. Правильно сказали, да? Топ, Линейн топ, да. Так, стрим только будет по чемпионату, что потом поздно будет. Ну, Лех, только финал остался. Ну, это максимум, ну, максимум полчаса. Потом уже начинаем Open to Profit Reset. Как, 8 недель? Сейчас, или как часто трофеи меняются, да? Трофейная лига. 8 недель. Новый сезон 8 недель сделали же. Ну тогда давай 8 недель сделаем. Да, все правильно, да? Халява 900, все. Но мне осталось только правильно выбрать. Не надо. Нави или Нет, MVP выберешь все. А, да. Тебе MVP и значок получаешь. Так. Я зачем на тебя ловить? Того, кто я забанил. ХЗ Авангард, я не знаю. Я же тебе сказал, что это какой-то подписчик, просто недочеловек какой-то, все. 8 недель, да. Батя заработал 100 очков. Здорово. Ярик, привет, дорогой, салам алейкум. О, Нави Трайб. Все, финал. Давай. Так, все, ребята, мы будем голосовать за Нави. Не знаю, как вы, мы хотим, чтобы Нави
Нави выиграли. Будем голосовать за Нави. И в финале MVP будет, это опять же мое мнение, будет с Кубиком. Да. Кубик станет MVP чемпионата. И JeyX Линей либо Куб. Я думаю, Куб. Я тоже. 1.48 минус 1 Куб. Ай-яй-яй, Авангард. Привет, Пупсик, Авангард. It says incorrect, same as yesterday. If you can add me, Lord Momo. Окей. Он говорит неправильно. Сейчас можно добавить? Strange. Why it says incorrect? Okay. Give us a minute. Give us a minute. Это смайлик тоже есть, да? Да. Можешь продиктовать? Да, Lord Momo, L большое. Lord M большое, Momo, смайлик. DS 0, ой, 38-28. 38-28. Momo, we send a request. Absolutely. I mean, these guys played phenomenally. We'll send you a request, so you can add right now. Opponent in SK, Cubic, Alex, Angel Boy, all phenomenal players. Very crafty drafts that they got on their side too. I'm really impressed with what Navi has today. To me, this is a very even matchup. 80% ребят за Нави. It's not impossible. Navi have done some really Куб токсик. wins Я here за ММА. today. Ну, Куб токсик, да. Это факт. Это факт. Но токсик зато играет хорошо, ребята. Зато хорошо играет. А, да? А, нет. Да, да. Again, you know, if you're participating over at event.brawlstars.com, which you absolutely should, because there's some fantastic in-game rewards over there. That's BSE spray, of course, still waiting in the wings for those that can get. Напиши ТГ модератору. Да, Лорд, он, по-моему, писал, он хотел бесплатно. It's a tough one, it really is. But Он I говорит, mean, Surgery стул. Он стул, наверное, there's a пойдет, да? massive rivalry between these two teams, and it definitely started the roots of it at the World Finals of last year. But Tribe, they've been victorious over Navi more recently, as you mentioned in the quarterfinals of a previous month, and I think they're just gonna be able to do it again. That was such a good performance against Bax there, and with Bax coming, you know, off the back of a huge win against Totem, and also having that drive, as you mentioned a little bit earlier on with Humble, it's the same kind of drive when you need to win. And there's no other option than winning. You get into that 6th gear, and even with the 6th gear, Tribe managed to take them down, whereas Navi took out SK Gaming, who were sitting pretty comfortably, already in a world spot. They're not going to be on their last on their last hurdle. Бесплатно, ха-ха, забрал. Да, я забрал пин. Teams aren't really у тебя сколько на вальте? But it was looking very convincing about that matchup against Team Kesso earlier on, and of course Bax did stand their ground a little bit along the way, but Мейк, ты не можешь рекламировать сайт, потому что мне модеры не могут кидать ссылку на вальте. Just everyone working together as a unit. Again, it's been a while since Tribe been back into the grand final after last month, exiting in the quarterfinals, and the month prior to that, the semis, but they are back on top. But can they finalize today with a huge win? They've already made an upset for Bax, and of course, Craze Clan then qualified. And one thing that gets me as well is how Drage stays so calm and collected throughout until the very end, regardless. It's been quite a joy to watch them play today, but the big question on everyone's minds is, you know, will it be Navi's first grand final, or will Tribe be able to get back on top for the first time? Well, it's the first appearance as a grand final. Привет, дорогой. It's been a while since they've had a win also. And that honestly makes me laugh so much to see how just relaxed Cubic is in comparison to Drage's seriousness. But again, both great teams on both sides of things, and both fully capable of winning this one. I think it's going to be quite a close one, Kenny. I agree. I mean, I really don't blame chat for whoever they end up choosing. I'll throw in my vote as well. I roll with Tribe Gaming too. It's a very close call for me, but again, Tribe Gaming have won this matchup more recently. I think they've played well today. I think Navi's played well today. I'll just go with what's been happening most as of recent. You know, it's a great story arc kind of for Tribe Gaming here too. If they end up winning this grand finals, they take a huge leap forward, a huge confidence boost, and especially after a more rocky couple of months here, you know, certainly you start to doubt yourselves a little, but these guys have the ceiling to compete with anybody, and I'm going to choose to believe that here today.
Yeah, I mean, Trav, for me, you see, the thing that I noticed when I was watching Navi versus SK was just how their observation and awareness seems to have taken a bit of a lift. Like, they were playing the comps that SK wanted. And, you know, like last month, we saw them play out in Safe Zone, and it was actually, you know, Navi going with 8-bit and SK choosing to counter it with Rock and utilizing that Amber. So I just feel like they're on a bit of a roll. I don't know whether you kind of feel the same way, obviously, you know, going with Tribe, but, you know, in what scenario do you see that Navi might be able to get an edge over their opposition? Так, все, ребят, дальше. Куб лучше, халат, да, это четко. Ребят, что делаем? Прожимаем все по лайку. Давайте попробуем добить соточку лайков, ребят. Давайте попробуем соточку лайков добить. Сколько у нас сейчас лайков? Ой, извините, надо шел. Так, JeyX. 84 лайка, ребят. Давайте, 15-16 лайков остается, там 85, по-моему, уже. Попробуем, ребзя, добить соточку лайков по пастику, ребзя. И кто, ребята, не подписан на Telegram, подпишитесь, там конкурс на мехаморс. Участвуйте, кнопку нажимаете, и все. А финал будет? Ну вот сейчас уже начинается, да. Короче, ребят, я быстренько курить перед финалом и будем топить за Нави. Че, ты почитаешь пока чат, чтобы ты не зевал. Strenuous one on all of us, I think. I saw some tweets around saying that we need some cop drops and some O2, much needed. So give yourself a well-earned break, and we'll catch up with you after. Going into deep dive then for Gem grab up first, and again a map which can cater a lot towards a lot of aggressive ideas. Heals obviously very much needed here. Gene, I fully expect to be on the cards here, not banned out. But ultimately, you know, one that can be quite diverse, especially if you choose to go for a wall break idea. Yeah, I mean, wall break has been kind of the way to go with Griff and you know, other brawlers like that. Bo usually comes out. We have Ruffs quite occasionally as well, but with that being banned out, along with a lot of throwers from Navi as well. Sprouts, Barley, Sam, Squeak, Ruffs, and Poco, and the gene still remains with Tribe. This is what I mean. Maybe Navi were just a little bit lucky with taking the brawls that SK wanted, because if they were taking the brawls that Tribe wanted, Gene would have 100% been off the board instantly. Cube and Alex there over on the Janet and Gus, and also the Stu to finish things off. Speed Zone going to be the one that really does make the biggest difference. I feel like Alex is going to be that brawler in the mid with those shields. Otis on with Lennane, which has been a very solid brawler, sprung into the meta heavily since it was introduced to competitive, and you know, with that buff to the super, dealing damage over time, it's been a dangerous thing to have. Interesting bans as well. Navi just don't want any throwers. You might kind of look at Barley and think, why Barley? But actually, kind of seems that Barley's more in deep dive than Sprout. So I can understand it. Sam as well, tanky ideas, and Drage's going to be just going to be picking in. Sorry, the penny pick for the final part of the draft here. Bans of Poco, Ruffs, and Squeak as well. I think they're pretty decent bans. Of course, the walls are going to be staying up throughout, unless anyone was to bring in, of course, the breakthrough gadget. Tom can obviously choose to pull, but I imagine it'll be Drage on that team as well. Ну, сидит чисто в трусах, в халате. Мало ли вообще без трусов. Gus as well here, I can absolutely see working out pretty well. It's still very early days, but more so than not, teams have been giving it a go, and therefore, you know, can be safe to say is in a good spot in terms of the meta, but it is still in pretty early days. Back splatter there from Lennon early on keeps Cubic at bay a bit, and Согласен, team down here, there's not much that Agassi награда can really do about it, but I have to say that. Oh, he almost got away with it. Кстати, первый раунд уже. Часа, в принципе. Нави против Трайба. Но я думаю, Нави извин. Alex's long walk back up the map. Drage has this pull, but I imagine Alex has got some speed zones to tank it if he does go for it, but might not want to waste them on that at the same time. Pull comes through and a few of those walls go down. Lennane's not really playing the lane too much, definitely playing more central and through mid than what you'd usually expect. Okay, well, yeah, Cubic can use that on himself. I don't necessarily mind it. Angel Boy doing a lot of work on his right-hand side. Tom is really in a bad spot, and actually Cubic was the one to pick up the kill on it. Doesn't necessarily see why it could have been Angel Boy, but nonetheless, just shows that Navi are all working so well together. Cubic with a nice pick up again, and he's gonna. Oh, he couldn't quite pick up the gems before taking to the flight, but it does allow a little bit of time. If Drage can connect this pull as well, that'll be a huge result for Tribe here, as Alex trying to contest the left, and Tom's the one to win it. So now a lot of work for Navi to have to retake, as they could have been on countdown now.
Yeah, nice little pull there from Drage. Wasn't on the gem carrier, but still pretty meaningful in the grand scheme. Alex using breakthrough. I just realized as well, he doesn't even have those speed zones to be able to tank it. Tom's turret is going to go down though, and probably was worth it. Angel Boy got muted there, but not brought down just yet. A few little pinching shots from Drage. Блин, на самом деле тут пока что сложно. Они зажали Нави. Because he just can't. Drage is doing a wonderful job of keeping him in this unfavorable position, but the mortar is going to fall down once again, and now they're pretty replenished. Drage has pull once more though, and Otis yet again. На самом деле, если Кубик зарашит, то нет. Such a big turnaround here, honestly, because Navi would have probably sealed it a lot earlier. Ребята, вы чё? A ton of pressure as they've got Надо pushed как back бы here. гемы забирать. Гемы. Больше гемов. О. Нет! Well, you say that, but Первая катка за Трайб. Pick up some gems from mid there and make it 14, so they can't even things out from the center. 10 seconds on the clock. Drage got the pull in as well, taking down Angel Boy. It's pretty much all Alex who's going to have time to be able to get close, and even he's not going to be able to do that. Tribe are going to take the first game with some lovely plays. Походу первая катка GG. Блин, ребята, все из-за того, что лайки не прожали. Прожмите лайки, давайте поддерживать на... ММА Петр Олегович осуждает. За дизлайки, лайки ставим, ребят. На кону трусы Куба, согласен. Алекс утворит. Ну да, плохо отыграли. Плохо отыграли. Начали вроде хорошо, потом что-то слили ужасно. Блин, снова сливаются. Трайб Вин, я же говорю. Ну... Возможно, потому что Трайб лучше пока играет. Ну, понимаете, это геймграб, может быть, на этой карте. Просто за Джина, если кто что выкинет, все, то... Если Дрейдж выйдет за Джина. А он неплохо отыгрывает за Джина, да? Mortar from Tom as well. Alex not going to get hit by it just yet, but Drage has this pull, and that's always given them a chance to be in the game no matter what. How far they go down. No gadget from Cubic wouldn't go amiss right there, but Drage is pretty aware of it and still staying around it anyway. Походу первая катка минус. Походу. Но пока к этому идет все. Хотя камбэк может быть, но если Джин затянет еще, все, будет GG. Если Кубик затянет, все. Своей ультой он отпугивает. Кем слив? Походу, да. Походу, GG. Да, здесь все, ребята. Это слив. Но если Трайб станет чемпионом мира, ребят, я охренею, честно, реально охренею. Блин, они тимой просто забрали. Нет. Не, ну Трайб здесь... Сейчас Драги здесь хорошо отыграл. Очень хорошо отыграл, согласись. Он капитан у них получается, да? Пока он капитан, наверное, да? Ну, надеюсь, да, я тоже надеюсь, ребят, что-то плохо. Так, это ничего не решает. Но все равно, как бы, уже минус 1, это уже неприятно, да? Hello, Kenny, how you doing? To be honest, it's just a little bit more of the same here, really, and Tribe Gaming managed to come out on top. We just miss Kenny so much that we've just got to try to bring him back in any available opportunity. Finally, a bit more of a smile from Drage, though. He's seeing light of the situation that's upon them and didn't seem too deterred by that last game. Despite there being a couple of moments when Navi could have turned it around, but they looked confident, to be fair. Towards the end especially, Tribe were really starting to work together and isolate those moments that they could really capitalize over Navi. And not deterred either by, again, the amount of support that Navi have over his event.brawlstars.com. I think it was about 75% of viewers think that Navi will get their first grand finals win, but so far, Tribe looking back on top. And again, it's been such a while since they've been able to get a grand finals win. Still getting повтор это. Они проиграли гемом уже. The last time, I mean, from then on, we had obviously MSI and
Team Kesso leading into that with their first win of the year, and since then, Reply Totem have just been absolutely dominating last month. Так. It's just a crazy thing when you. Что по лайкам, ребята? Добили 90 лайков. Блин, ребята, ну, блин, там 12 лайков остается до соточки. Ну, может быть, как-нибудь попробуем добить. Давайте, если чекну здесь... Там же ничего не видно, да? Нет. We know what happened last time on Beach Ball. Like, I'm looking forward to this map. I just want some more aggression. It might have been SK and Craze playing, but just give me aggression, give me Nash, give me a ребята, ну, блин, больше 1000 просмотров, ребята, а мы 100 лайков не можем добить. Ребят, честно, ей-богу, обидно, ребят, ну... А где подписчики? Эх, ребята, даже и подписок нет на канал. Эх, осуждаем. Осуждаем, ребята, что такое? 90 лайков добили, ребят, давайте соточку лайков, соточку лайков. А, вот это сезон. Какой скин на 14 сезон? Какой был скин? Лола какой-то, да, был, наверное? Лол, первый. Нет, второй. Я помню, лоу был написано слово А. Ну ты не знаешь, какой скин на лоу был? Нет, не на английском же. Ну, пофиг. Футбол, корм для Нави. А, ну, да, футбол, да. Это их такой любимый режим. Куб же пушил 70 как Brawl. Да, кстати, да. Ну, это их любимый режим. Здесь они должны отыграть. Если они здесь проиграют, то все, им GG. Да. То есть я уже думаю, что 100%. Они не отыграют. Нет, смогут отыграть, они у них будет этот уже тильт пойдет, да, у них просто настроение упадет. Так, Басяныч, чекни клуб, там тебя обзывают. Чекни Калет, топ-2 ас. Понятно. У нас в клубе никто не может друг друга обзывать. А кто пишет? Басяныч. They absolutely are. Interesting to see as well that Tribe went with the Stu over the Gene as their first pick. Там такого не может быть. JeyX в таком клубе находится, там все друзья. Отойду. А Басяныч откуда знает, в каком клубе? Keeping on the surge as he was earlier today, and he was playing it fantastically well. I think that was back on Deep Diner from memory. Third and final pick here for Tribe coming in, and they are lacking a little bit of that early game ability to control the situation. Не знаешь, где JeyX находится, still available if they want to go for that. Something along those lines wouldn't be a bad shout for me. JeyX, 34-й Crow Forever Galison. Option to heal. It doesn't leave that many options, to be honest. Now that the Gene's already been secured by Navi, but Griff kind of come in, quick wall breaks, and good damage all round. And to be fair, that is actually probably one of the last remaining healers, given the star power selection that most pro players will choose to run in the esports scene. I don't mind it. I don't mind it, and it's also going to eradicate a lot of what the Gale can do to stun the other side of things. So this is actually looking like a pretty decent draft for Tribe. Гриф Бомб, здорово. Что-то Нави отдали глупо. Согласен. Но, ребята, мы не теряем надежду, потому что футбол — это их. А, подожди. Кого выбрали? Гейл, Сэнди и Пиар. Гриф, Серж, Сту. Блин. Если, конечно, Серж будет фармиться, да? Макс, ответь. А в настройках стрима ты выбирал категорию видеоигры, а под категорию ты выбирал Бравл Старс или не выбирал? Ответ на этот вопрос просто вчера я Бравл Старс всем не попал в стрим. Как это началось? Джей, я вопрос задал. Ну ты не можешь ответить на вопрос? Я же не знаю, что ответить на этот Ну, да, я вроде выбрал категорию. Сейчас, Макс, сейчас не можно настройку посмотреть, потому что у нас настройки сейчас... Так, давайте посмотрим карточку, ребят. Давайте карточку посмотрим, потом после. А, забили, Трайб забил. Походу, опять у них тильт пошел, да? Не, ну... Добивайте его.
But at least he's got the ball in his possession. Ну втроем они не могут одного... Дрейдж, они вот Дрейдж Дрейдж, да? Ну, да, Дрейдж, походу, MVP будет, если выиграет. Даже забивать, это даже гол. Нет. Какой гол? Какой гол? Как он забил? Как он забил? Вы видели, ребят? Блин, вы, ребята, видели бы? What a trick shot. I didn't even see it coming. I was switched off. I did the same as you did with Rage. I was like, this isn't a goal. He's just going to shoot him and he's going to save it. But they managed to find it through, even things out, make it 1-1. And the goals are coming out of absolutely nowhere in this game. Lemaine got level 4. Что это было, ребят? Это что-то гол был. Классный гол. Это не Алекс забил, по-моему, Ангел Бой забил. Ангел Бой забил, ребята. Охрененный гол забил он. He needs to stay up as well, or he will only have level 3 for overtime. What amazing opportunities from both sides, but better to say Navi had the greater of the slips as Alex does get the takedown on Drage and Lanan. Then equalizes things out from 2 versus 2. Сори за мат, я бот. Ничего, Шерлок, нормально все. Я же не читал это вслух, так что нормально. Материться можно чатики, но так, да, как бы. Не в чей-то адрес. А, когда он синим становится, надо нажимать. Нет, когда он появляется. Понял. По-моему, сейчас Нави забьет. Нави атакует, все. Да, да, Нави сейчас забьет. Да ладно. 2-1. Это первая катка, да? Что с ним происходит? What are we seeing, Trav? These goals are unbelievable. I'm telling you, beach ball is my new favorite map. It never fails to amaze. Best map in the game. Never take out the competitive rotation because we've seen absolutely phenomenal game between SK and Craze, and now these goals are coming out of nowhere. Блин, да. Джей, лучше секунду, плиз. От Ангел Бой. Что? Джей, сори, но я буду не с собой, если спрошу. Мы пойдем. Как ты думаешь? В понедельник. Думаю, да. Ну смотри, Джей будет пушить понедельник этого. Тоже Ворона будет пушить, да? На 35-й. Как раз Лемен собьет, потом уже тебе можно добить, в принципе. Ну, понедельник точно так, когда? Ой, все, это гол. Хорош. Ну все, ребят, сейчас они, по-моему, камбэкнут. Просто первого они немножко заступили, а как бы, может, пугались немножко, понимаешь? В финале бывает мандраж какой-то, да? Поэтому мандраж должен пройти. Они профессионалы, они должны как-то... Two stack. Has the level up, I believe. It's hard to see in this bush in the speed zone, but looking to try and force this ball up a little bit further. Pops the level 3 up. Surely going to go down. Ну да, Галисон, да. Ну только наоборот. СК сделал камбэк, а потом Нави добил их. Все, это гол. Это гол. Это гол. Да! Это гол. Кубик хорош. Хорош кубик. Ну это их игра, они должны выигрывать. Это их, туда, да. Это их категория, футбол это их. Они должны здесь просто ломать. ММ сбит у Джамиля? Нет, ну, ММ сбивается ночью. Ну, под утро. Давайте, ребята, давайте, третья катка. Болеем за наших. Ну, то есть за нами. Не знаю, может кто-то за Трайб болеет. Angel Boy is just doing some wondrous things on the B, passing the ball to the wall and trying to connect the amplified shot, which is proving to be a big problem actually on the side of Tribe. To be a bit more cautious around those shots and try to juke them a bit more. Well, this could be going. Ой-ой-ой, как Кубик... Ты видел, Кубик, как убил слоу хп его? Да. А у него урона больше, да? Правильно, слоу хп? У них все 11 сейчас, правильно я понимаю? Да. Чемпионата. Потому что они в силовые играют. А у них так и так все 11. Это да, это точно. Кубик статухи вообще мощный. Brawl был самый изи режим чемпов. Да. Что думаете, ребята? Затащит наши?
Go for a shot, too many bodies in the goal area. Alex, though, weak and weary, and the pickup is there between Drake and Lenan, but the shots remain, we keep flying on. Блин. Да. Блин, Джей, они проигрывают, Джей, ты понимаешь? 1209. Понимаю. Забудьте бесплатно, пожалуйста, Фокси. А мы не занимаемся бустами. Извини, пожалуйста. Мы сами нубы. Нет, я могу пойти купить после катки, если хочешь. Ну, сейчас перерыв будет, я могу пойти купить. Ну да, я за деньги купил. Лейс, эти, сырные, да? Сейчас только досмотрю это, пойду, можно? Короче, буду сидеть у вас на стриме. Макс, спасибо, да. Чем больше сидите, тем больше нам YouTube. Только лайки, ребята, пожалуйста. Давайте 100 лайков забьем. А я сам не вижу его. Ребят, 98 лайков, 2 лайкусика осталось. Давайте 100 добьем. А дальше попробуем 150 добить. И я пойду за чипсиками быстренько Джею куплю. Давайте, давайте, они сейчас выиграют. Женя, Арбузик, привет. Нет. Это 2-0 будет? 2-0. Это 2-0, ребята. Это GG. Drage with a little bit of hydration to keep up the plays that are surely going to be coming, but this is now a position that Navi might not be able to come back from. They are really going to have to turn things around, learn from these mistakes if they want to still earn their grand final win, their first grand finals win of the year. It's gonna be a pretty big one if they do manage to reverse sweep this and actually win this game. First time in the year that they do so. It is on Kubkov Canyon, and we've seen them, I believe, triumph on this map quite nicely. So it's one of those maps where you do have to be a little bit careful if you are trying to make sure you get the draft right, otherwise Navi are going to punish you. But this could be the start of a reverse sweep again. You know, Navi, they're confident players. They need to get the draft right, and this is the map that they're going to do it. And it's going to have to be the map that they're going to do it in reality. I think, again, one thing I've got to say, though, is that Tribe are looking much more like their former selves. I mean, we've seen them kind of dwindle a little bit post-MSI and having some results that have kind of been going backwards. But today, it's not that day, it seems, and they're just seemingly making things work. And, you know, even then, when I thought that, you know, with the Gene pick on the side of Navi, they Tribe better have a response, and they did have a response, and just looking like the chemistry is back. Great goals all round, and we can't forget the goals from the side of Navi as well. Look at the kills. Navi getting 12, 10. Just a 5 for Angel Boy, but that's still more than Drage on 3. Tom, 7. Lenan, 7. I mean, Navi are fully capable of this turnaround, but as the time ticks down, if Tribe get a game under their belt, you know, match point might be too much for Navi to handle. A lot more kills from Navi, but they just weren't able to get the goals along with them. There was always that respawn cycle coming in from Tribe, ensuring that they have a body in the goal mouth at all times. And they did a great job as well of passing the ball around the goal face, ensuring that the Navi didn't have an opportunity to score it, and always maintaining at least one player near the ball, or at least having the ball in the corner, which was definitely something that they really did very well there. And I will say they thoroughly did deserve that set. It was a lot closer than the first one, though, and, you know, by the scoreline of it being 2-1, it kind of proves that as well. It'll be a huge result for Tribe going into the World Finals with a win. Doing a bit of a full circle of the year, really, when you think about it. But like you said, the draft is where this one comes down to, and in Kaboom Canyon for Heist, it's a very important one to get right. You know, more often than not, range is your best friend, but also breaking the bush, you know, having something of a way to get rid of that. And we know that Tribe tends to get towards Amber. Maybe as well, I have to be thinking a little bit more about the things that Tribe like to do and shutting those ideas down. Crow, Bell, I mean, even 8-Bit's starting to make a bit more of a run through. I think that, you know, despite you not necessarily liking Bonnie, I think she can work here under the right circumstances and the right combo. But there's a lot of options. I feel like on Kaboom Canyon, there is quite a diverse meta when it comes to your options. And I think both teams are going to have to consider greatly so their bans here and kind of go for those picks that the other team would like to edge towards rather than just going with like what is strong in the meta. I know they're trying to kind of experimented a lot with Otis here. They seem to like it. I think it's a map that can work, but again, you just got to be so considerate around those pushy areas. If you have a situation where your opposition are able to eradicate them, then it does. Так, ребят, я здесь, сори. По лангу, привет, все хорошо. А ты знаешь, что...
Это самая сильная команда. Может, Нави хотел сказать. Ребят, давайте... Блин. Amber Bell, Griff, sorry, I forgot the name of Griff there for a second. Colette, Crow, and B, and it looks like Tribe might be leaving this Daryl Gale comp open for them. Yeah, exactly. I think it's the same. I think this is going to be a Daryl. I mean, normally we see the Gale banned for that reason because it's kind of lesser likely. Don't mind necessarily at all, especially if Tribe are careless and leave it on the safe. This is surely going to be Daryl. I mean, not necessarily, to be fair. They could go with something else and just kind of keep the Gale, but it's a great pairing with that spring trap into the middle. It just keeps your whole team able to reset very quickly back into the action. But the Max, for that same reason, on the side of Tribe, it's not the most common of brawlers, let's be honest, in Kaboom Canyon, but one that's been faring so well for Tribe already today. And they are going to bring in that Otis, which again they know and love. They're going to go with Bonnie, Trav. I'm going to throw it back to you on this one because we were expecting Daryl, and it's the brawler that you got a bit of a grudge against. Well, I won't say grudge against, but you know, you said with the right matchups, it could work. And do you think this is the right matchup for it to be with? Because I'm not 100% sure about that. Tribe obviously having this last pick now. They got the Max, they got the Otis. You know that's a good pairing anyway. Otis has got some seriously decent DPS regardless to what people think, and it's an extremely solid pick. We do have this final pick for Tribe Gaming coming in just shortly, though, and you know it's got to be something that's going to affect work nicely with the speed. They do go with a bow, which does work quite nicely. You know, you can use tripwire, you can use the totem to get some super early on, but the bow mines are always going to be good on these choke points, and or even in the mid grassy area. So I think it's a solid pick. Wouldn't have maybe been mine, but I think it works quite well with what Tribe Gaming have already got on the draft. Yeah, I think that Amber would have been a bit risky, just considering the Carl, the fact that she's very, very vulnerable to attack when the Carl closes in. And they're still going to run that same strat, and actually there, the fat splatter didn't quite actually connect with that. A bit surprised there. Thought it was on point, but clearly just a pixel or two away. But Alex low, Tom though is out of position, and we'll get taken down. That's going to be some damage gear on the safe. Yeah, doing wondrous stuff here. Drake will mute it out, and I think that's the way forwards. And Tom just going to be clearing it up and moving forwards. Straight into the mid. To be realistically here. Now we want to go and use that jump pad. Now very cautious. But, oh yeah, you see there, just not quite on placement, but nonetheless. Both sides. Scoreline. Well, the first defense from Drake was actually really good. Definitely not the same kind of story. Давайте камбэк нужен, ребят, камбэк нужен. Doesn't want to over-aggress because he might go down here. Needs to be cautious. Does get the takedown, but a lot of damage came along with that push from Navi. They need to heal the speed instantly and trying to go for a quick, aggressive play, take them by surprise. Но сегодня ночью будет играть с Момо. Момо, он подписчик наш из Испании. Он еще вчера 10 евро закинул нам донатик. Сегодня ночью Джей, может быть, пойдет в Вальта, да? Как бы. Все, это все. Это все. Да. Ну нет, сейчас вообще да. Ну не, это катка, все, да, вот эта катка. Хорош. А кто добил? Gale was able to attain to the back of that super, and still signs of life with Navi. They're not done yet. That might be enough to spur something within themselves to keep this one going into a full set potentially, but they gotta get this next game on point yet again and show Tribe that they are still very much in contention to win their first grand final this year. Another bounce pad straight into the mid for Alex there, and you can see the instant control they did get from it. Literally 1 HP. Tom. Сейчас чекну. Really nice move there. He's going to get the kill and he's going to get some damage on it as well. Tom trying to survive, not able to connect too many shots. 101 лут, красавчики, ребят, давайте больше. Давайте. Сколько? 150 лутов. Идем. Обидно, ребят, реально, вот 10% народу, которые зашли, поставили лайк. 1200 просмотров, ну 1100 с чем-то, ну даже меньше 10%. А всего 100 лайков, как обидно, да? Ладно, не любите вы нас, не любите. Анна, привет, привет. Нас не любите. Эх, лайки даже обидно не ставить. Значит, все. Значит, GG. Ой-ой, давай. Ой-ой-ой, попал он как по нему. Привет, Сталк.
Сталк СК боец. Привет, дорогой. Люб меня поставил. Ну, кто поставил, молодец. Я вас тоже люблю. Кто не поставил, тот, значит, плохой мальчик или девочка. Блин, они зажали их, а? У меня 45к. Поздравляю, Дрон Макс. Хорош. Ждем 50. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Зачем отпустили его? По-моему, это как-то все. По-моему, да? Я могу ошибаться. Это кто? Бони была? Маленькая такая? Она, он этот. Блин, они что делают? Блин, это слив, ребята. Блин, пикет, да? Нет. 1-1, по-моему. Блин. Ну, блин, одной тычки не хватило, чтобы хотя бы 57... Там... Одной. Нет, этого. Карла. Одна тычка Карла, она могла бы туда-обратно сделать 57. Блин. Нужен камбэк. Да, срочно, ребят, срочно нужен камбэк. That was coming in. Drage looking laser focused once again, straight at his screen as the game number 3 does start lane. Так, что по лайкам? 103. Анна, привет, привет. Всем привет, кто залетел, ребята, лайкусик не забываем. Братья, сестры, ребятушки, все давайте прожимаем по лукусу. Это 1-1, да, пока? Can scrutinize these situations, stopping you from healing and just chipping away gradually over time until someone can get the clear up. Неплохо играет Прайбе, скажу тебе, да? Нужен камбэк. Бул, Харли, привет. Чемпионат мира смотрю без эмоций вообще, ноль интереса. А ты веришь, это мой первый чемпионат мира, который я вообще смотрю так полностью, я вообще не смотрел. Я вообще не смотрел ни разу чемпионат мира. Ой, все. Они жестко зарашили, жестко зарашили. Ой, здесь кубик. Кубик хорошо, кубик хорошо. Кубик хорошо, кубик хорошо. Хорошо, кубик. Все, это катка за нашими. 2-1. Это 2-1, ребята. Это 100% 2-1. И как интересно, да, интересно мне. Мне интересно, да, очень. Ой, кубик, ой, ну все, все. Все, GG. Все, это 2-1. Все, камбэк. Давайте ждем величайшего камбэка. Алекс в небе застрял. Я же говорю 3-1. А, ты 3-1 говорил? Ну, посмотрим. Надеюсь, ура, команда Нави выиграла. Женя Арбузик, да, будем болеть сейчас, чтобы 2-2 сделали быстренько. Я пойду себе чайку налью, быстренько иду. And Tribe are going to have to really think through how they approach this one. They were on match point, and you know, being deprived of it when you're that close can get inside your minds. But Knockout is a game that I think does cater well towards Tribe. It's one that they've seemed to get their heads around this year pretty well. They cannot drop the ball though here. They would like to tie it up and make it convincing. But Navi are still in with such a great opportunity here, and again, they want this so much. They've yet to have a grand finals win. They'd like to have one going into the world finals. They've already obviously got their golden ticket, as have Tribe. So this is where it comes down to, Trav. Так, ребят, не забываем подписываться на канал, ребята. Это очень важно для нас, реально. Подписка на канал очень тоже. Мы хотим 20 тысяч, ребята, добить. Все зависит от вас. Чем быстрее вы все там вот прожмете лайк, подпишитесь на канал, у нас 20 тысяч будет. Сейчас я скажу, сколько у нас сабов. Сейчас быстренько, пока минута еще есть. Сейчас я вам скажу, ребята, аналитика. У нас
19 643 подписчика. Ребят, осталось почти 350 подписчиков. 350 подписчиков, и мы запускаем конкурс на 3 Бравл Пасса. То есть, это просто GG будет. 350 Бравл Пасса. 350 для одного Бравл Пасса. Пипец. Поэтому, ребята, лайки обязательно на стрим, ребята. И мы погнали, короче. Сейчас показываем, короче, все. Ой, бизнес пойдет так. Куб в тильте. Не то, что в тильте, он немножко такой, настроения у него нету, по-моему. Да? Ну, понятное дело, 2-1 проигрывает. Настроение не очень такое интересное. Ну так и будешь. Хотя почему не смог открыть его? Почему не смог открыть его? Бабы? Я ни разу еще выше 80 не выигрывал. Нельзя сейчас проигрывать. Да, JeyX здесь будешь? Нет, no. Ой-ой-ой, это только не разные, ладно? Это жестко, ребята, будет. Кондер включитель нормально. Не жарко, я болтаю много. Yeah, I mean, you know, it is really about the spawn trapping, I think, on this map. There is a huge mid fight at the start, but it usually goes down to the team who has, you know, the flying hook over the wall to quickly get there, the wall break, to get there fastest, and who can get the quickest and fastest control of this mid is really the one who usually comes out. How many hits to charge газ? Сколько супер газа? Сколько тычек? 4? Да. Все понял. Ну все, здесь сколько очков дает? 25. А, ну все, у тебя косарь, да, будет почти? Еще один раз фигню нажмешь и косарь. Не-не, вот, все, косарь. Да-да, фигню нажать. Пиво топ. Ну, возможно, возможно нет. А ну тут Нави походу отлетят. Думаешь? А кто вы? Пик. А почему гриф? А почему гриф? Кто тот самый гений, который нажал 6? А, 6% уже есть. 6%. 6 тысяч. Ну, там не видно, ребята не видно. Так. Ну, Женя Арбузик, мы тоже за Нави. Мы тоже за Нави. Гриф норм, я так думаю, да? Блин, не знаю. Вот эти, вот это да. Вот такие пики, да, окей. Блин, ну, Сквик. Это будет сложно. Сквик? Блин, а Сквик где будут накидывать? За озером стоять будут накидывать, да? Нет. Он вот здесь. Или в кустах? Вот тут, да. Пусто, осторожно, сейчас что-то меня переживаешь, что ты руками заденешь и будет GG всему. Куда мне поставить? Ставь тут, я не буду трогать ничего. Так, даже не могут Нави написать. Нави проигрывают? Да, тычка, да. 2-1 пока проигрывают. Пока сливают. Ой, Джей, ты резко не бери, пожалуйста. Я тебя прошу, резко не делай. Так, ребята, я мутаки поем, с вашего позволения. Буду на стриме кушать и чай пить. Делают все, чтобы гриф не подошел. Если Нави проиграет сейчас, они все. Если они 2-2 делают, еще последний раунд будет. Поэтому, ребят, болеем за Нави. Как минимум болейте за Нави, потому что, чтобы посмотреть еще одну эпичную битву. Опа! Ну! Ой, кубик нет. Ой-ой-ой. Тут GG. Если куб залетит правильно. Alex has got a super. Looks like he was walking towards the caster. I thought he was just going to let them win. But it is a 2v3 situation that they can win now. Jump and lunger available. У обоих ульта и... Но! Сквик! Вы понимаете? Сквик они взяли. Вы коллекционируете кружки лютых челов. Для полной коллекции не хватает только твоей. А что от меня нужно? Кружку поставь побольше. Нет, кружки это может быть кружок такой. Не?
Ну, Лорд, да. Хотелось бы интригу 2-2, чтобы уже реально там... Ну, если так пойдет, Нави проиграет. Сейчас Нави проиграет все. Drive though, got to start to be a bit more aggressive a little bit. Get the supers up. It's only Tom that's got his for now, and Amplified shot does connect there from Drajon to Alex, and again we know how much of a sting that can pack, but Alex has got super, and that's why Tribe now got to be very, very cautious on how they approach it. Пипец, дожали. Нет, Куб! Куб, тычка, Куб, тычка, тычка, Куб. Есть! Хорош! Есть, есть. Ольга, привет, привет. Блин, да, ребят, давайте, давайте. Надо выигрывать. Это новая катка? Лаптовая? Не лаптовая, это только первая катка. Не, ну лаптовая в этом, да, я имею в виду? Первый. А, 2 на 1, нормально. Просто они не видят его, мы видим. Ролин, привет. Что хаваю? Это называется мутаки. Мутаки, ребята, с теста внутри грецкий орех, ну, там с сахаром, не знаю, знаете, не знаете. Ренай не вывезет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Проиграли. Проиграли? Нет, ой-ой-ой. Блин. Honestly, I was kind of rooting for Lane there because that would have been an absolutely massive play after we doubted him so hard. Хотел чаю сегодня. Блин, Куб, смотри, Куб нервничает, жестко нервничает. Да. А Джей чипсы хавает. Вторая катка. Надо реально выиграть, ребят. They claw back here in this set. One more game away from being able to tie this up and take us to the 5th and final, but Tribe still stands on the solid chances. One match point already against Navi in the previous set. Can they get another one now? На каком моменте? Да, я тоже не понял. Макс отыграл хорошо. Мне кажется, или Алекс здесь слабее всех. Или он просто не показал себя. Не показал. Не, он скрытая лошадка, которая его не видно, но он как-то приносит пользу. Вот ты бы видел, как он залетел в прошлую катку. А, видел. Он 2 убил. А за что Снег хочет 20 рублей, я не понял. Он хочет переделать нам гемы. О, хорош! Хорош! А что нам гемы? Картинку, да, эту. А что там делать? Просто новую сделать хочет. А, нет. Снег, сори. Бесплатно. Делаешь? Нам бесплатно делают. 2-2 или нет? Да, будет 2-2. Будет 2-2 и... блин, последняя карта это... Награда. Какая? Награда за поимку. Награда за поимку, блин. Пилы решают. Ролин, спасибо. Ребят, нажмите, пожалуйста, по лайку. Болеем за Нави, кушаем чипсы, пьем чай. Домашняя обстановка. Наши любимые зрители все с нами. Мы тоже с вами. Заканчиваем стримчанский. Ой, заканчиваем чемпионат мира. Начинаем. Опа! Давай, давай. Блин, давай. Добивай. Добивай его. Хорош! Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да! Да. 2-2. Это 2-2. 2-2. Это 2-2. Это 2-2. Герфер, привет, 2-2. Ластовая. Вот это камбэк. Это камбэк называется.
this is a team that have got stamina. You know, they're able to keep things going and not ever kind of falter when it comes to pressure. That is a dangerous thing. Tribe now really have got to be able to secure this in bounty. I'm pretty sure it may have even been this game. Это напоминает не полуфинал, это напоминает Зету против Нави. Ребята, напишите в чатике вот сейчас просто одно слово. Нави или Трайб. Просто одно слово. Я хочу посмотреть, у кого больше. Нави или Трайб, ребята, давайте. Everything's been going the long haul today, and why not go the last one in the grand JeyX. finals of the last monthly final of the year? What better way to end off 2020? Короче, за Нави больше. Хорошо, хорошо. То есть мы не зря переживаем. На этом моменте, кстати, могло решиться. Да, вот здесь. I'll admit it, I was rooting for Lane in that kind of situation because that would have been so phenomenal if he managed to pull that off, and almost there as well. Блин, они на волоске были, я каждой катке на волоске были. Нази, понял. Колу, тоже понял. Сюда Нави заберет. Ждем, ребята. Если камбэкнут, это самый легендарный чемпионат мира будет. Нет, в прошлом чемпионате мира тоже так же было. Нави Зету 2-0 выигрывал, Зета камбэкнул, 3-2 сделал. Зета, да, по-моему, Нави выиграла? Правильно? Да. Да? Сейчас будет наоборот. 2-0 проигрывали, они должны камбэкнуть. То есть обязаны, просто обязаны. Они собрали. Теперь у Трайба проблемы мотивации нету, потому что они боятся. После 2-0 они сидели расслабленные, а сейчас они боятся, потому что Нави пришел и показал, кто здесь батя. Ну, не я, конечно, да, но... Ребята, лайкусик прожимайте, в Телеграме идет розыгрыш на Меха Мортиса, кнопка «Участвовать» и подписаться на YouTube канал. А также вы можете приобрести гемы по очень доступной цене. Ребята, акции хорошие в магазине, не упустите. Если есть возможность, прикупите сейчас, потому что очень много бонусных гемов даются, которые вам могут понадобиться на следующий Бравл Пасс. Поэтому заходите, пишите менеджеру, любые вопросы поможем, подскажем, обращайтесь. Ой-ой-ой. Да, Роллин, да. New Special Event Game. Какой новый игровой режим? Откуда не смотрел? Я откуда знаю? Переведи. Я откуда знаю? Финальный, я не знаю. Робостанд. Нет. Ластанд. Я не знаю, ты Арту надо смотреть. Арту про этот ролик делал. Я знаю, я просто на английском не знаю, как переводится. Я не знаю дословный перевод. Ластанд что означает? Последний стенд. Последний... Что? Последний рубеж, может быть? Есть такая карта. Понимаешь? Стенд стоять означает. Последний стоять. Ластан. Ну, уже поздно. Я не знал, ребята. Папа Хелл вышел на охоту. Да. Я тебе в DS написал. Это Пасс. Ребята, давайте прожимаем по лайку. И этот... Нави выигрывает чемпионат мира. Давайте. Мне стало жалко, Джей, можно я включу немного? Да. Ой-ой-ой. Началось? Нет. Отиса взяли. Yeah, I think that Sam being banned here by Navi is quite smart. I have seen try play Sam on layer kick before. I don't remember it getting them great results, but I could be wrong. Otis though is definitely one that they like to bring out more often than not. Только мне жалко будет, если они выигрывают, жалко будет Петра Олеговича, потому что он тоже должен быть на этом чемпионате, на финале. Да? Джей Пупсик. Это не чемпионат мира, ау. А что это? Последний рубеж. Last stand. Ну, я как сказал, последний рубеж. Ты сказал нет. Это отбор на чемпионат мира. А ММА не получит деньги, да. Какая отборная? Это финал написано уже. Там вот наверху, ребята, вот, суперфинал написан. Вот. Massively so in a map like layer cake in the game mode Вот, like bounty where you can go super aggressive if you're able to это октябрьский финал, наверное. Это, наверное, чемпионат мира.
Отборный чемпионат мира, октябрьский. Ну почему один победитель? Но они дальше будут играть. А сколько, кстати, ММА будет сражаться за последний кусочек лайка? Вроде стрим мультат обещал, да. А напишите в чатике, кто знает, сколько еще будет на чемпионате мира этих... ну, то есть сколько еще турниров будет, сколько команд... Эти же команды могут опять участвовать в других турнирах, чтобы выиграть или нет? Я вопрос задал, да, вот теперь подумайте, ответьте мне там. Все, смотрим. В ноябре будет мировой. Окей. Окей, JeyX. Ну, то есть, если Нави второе место займет, они все равно попадут на чемпионат мира, правильно я понимаю? Второе место тоже проходит. Да, ну все, тогда все. И тогда им, в принципе, пофиг на эту карту. Это они просто выиграют октябрьский финал. Это если только отборы, то есть тогда пофиг, в принципе. А, они давно прошли. Мы просто не смотрим, я поэтому говорю, что мы не в курсе. Если что, исправляйте, пишите, давайте информацию, все хорошо. Авангард, хорошо, сейчас стримим, что ты сейчас? Я сказал, а закину, значит закину, что ты? Квартиру еще даже ничего не продал я. Ага. Так, сколько лайкусиков, ребята? Сколько лайкусиков? 150 есть? Блин, ребята, ну давайте все, пожалуйста, про лайку прожмите. 40 человек на стриме, 1300 просмотров. Мы не можем добиться даже 200 лайков. Обидно. Ребята, ну давайте по лайку, давайте 150 сделаем. Подпишитесь на канал, на 20 тысяч будет конкурс. Хороший конкурс на гемы, на Бравл, Пасс. Никто не пожалеет. Все будут в плюсе. Ой-ой-ой. Нет! Мировым будет Азия, Америка, Европа, ЕМЕА и так далее. А это что? Но будет хорошо, если выиграют. Да, если выиграют, хорошо будет, да, согласен. Это поддерживаю. Мы тоже поставили на Нави, ну и болеем за Нави. Ой, хорош. Хорош. Одна карта. Я понял, что это. Это чемпионат одной стороны. Да. Есть ЕМА, а есть... другая часть. Ну да. Лучше. Туда, согласен, ребят, туда. Сейчас ты руки потом вымышь, потому что сейчас это лохтовая катка, и Нави становится чемпионами, мы зарабатываем свои... Это нажимать надо? Мы зарабатываем свои эти 1000 кубков, берем пинчик. Региона, не страны. Нет, он не страны сказал, он сказал стороны. Есть сторона, например, регион Европа, регион Азия, регион Америка. А ЕМА это какая сторона? Ё-моё, да, как бы. Ё-моё это какая сторона? Не страна, а сторона. Так, скажем, может быть, вы услышите. Ё-моё это какая часть? 5-3 in. That was a nice predictive jump there from Drage when Cubic did come in. Super from Tom already wants a pinch. He sees it. Nice damage coming through. Alex as well, thanks to Tom's super, and that was a wonderful time to use it. Should be close to cycling as well, as he did get quite a lot of damage down. Европа, есть же Европа отдельно, Азия отдельно, Америка отдельно, а ЕМА зачем? Может, ЕМА там, это как бы... Да, я не знаю, у меня идей даже нету. Одну катку надо выиграть, правильно я понимаю? Блин, пока... Блин, до последнего, смотри, до последнего они. Все будет решаться последним этим. Хорош. Давайте, добивай его, добивай Драги. Блин, все, чуть-чуть. Блин, все. Ластовые, ребята. Блин, давайте, ребят, ластовые.
11 in it. They need both of them, I think, and a bit more, but they're not going to get it. The mutes there from Linane, and Drage carries his 7 stars to the sky. Double match point between Navi and Tribe. This will be the decider. No more games. This will decide who is the last final winner of Нави так плохо играют. Интрига, его сказать, как хотел. Лорд, ну, видишь, как я говорил, что 2-2, и все будет решаться в последней битве. Поехали. Поехали. Но, блин, у них пик хороший. Блин, у Нави тоже... У Нави не слабее пик. Просто Рико у них тащит. Рико хорошо играет. Хорош. О! Забирайте Рику. Нет! Dead Sign, привет, привет. Кажется, минус Нави. Нет, Кубик не вывозит. Кубик, ну, Кубику сложно, он же медленный. Он же медленный, он... Ой, хорош, да, блин, одна. Рику хорошо играет, ребят, смотрите. 6-5, да, блин, до последней этой капли крови они дерутся, махаются, смотри. Ну давайте, давайте. Если никого не убьют, то они выиграют. Ну, кто-то сейчас, они могут пойти навалом сейчас вот так, да, тимой. И добьют кого-то и все. Это очень опасно еще. Это очень опасно еще. Надо кого-то добивать обязательно. У Кубика есть ульта. Но он никого из этих всех не добьет. Ой-ой-ой, Рику где? Нет! Ангелбой, не пускай Рику сюда. Все, они пошли в атаку. 7-6. Нет! Драйв. Ну, блин, одна тычка остается. Кильнули. Ай, блин. Держи, ребята. Это GG. Тыкни никуда. Блин. Алейкум ассалам, Юсуф. Блин, как они взяли, выиграли. Пипец. Блин, пипец. Ну да, лорд, ты говорил. Я в душе, честно говоря, тоже думал, что они выиграют. Когда уже 2-0 они сделали, я тоже думал об этом. Ну, блин. Капец. Ребята, если такой игрой, они в финале не смогут даже выиграть. Да, камбэк не удался. Лаки. Ребята, давайте все прожмем по лаки. Попробуем добить 120 лаки. Сможем 120 лаки добить, ребят? Попробуем. И мы давайте переходим к этому, к стриму пушу. 23-12. Ой, кто? Что? Кто стал MVP самым сильным игроком? Я думаю, Драги, да. Я думаю, Драги, а ты думаешь, что? Линейн. О, ты получил, Джей получил награду. Хорош. Я изначально за Трайб болел не зря. Да, сори за мат. Ну, нормально, ничего. Что, 120 лайков забили? Ребзя. Really started popping off on the Piper. I believe he had maybe 5 stars at the end of that the end of the last one, and he had 7 stars on the second game in the set. So really solid stuff from Tribe, and they are very deserving of the win that they've taken home today. 10 баксов выиграли. Нави. Получается, на человека там 2000, там 2500, да, наверное, выиграли? Да. Потому что они делят же, если не все ошибаюсь, да? Все равно чемпионат мира поедут. Это да, это факты. Это тоже очки дают. Короче, они за все очки дают, да? 1092. А что там? Еще кого-то там можно получить? За 8 очков все? Да. Это не мировой финал. Да, поняли. СК вынесли. Что, закончилась трансляция? Нет. Разговаривают? Да.
What a crazy day, what a crazy Не, оставь, year. оставь. Great amounts of skill on both Оставь. sides of things. I think Зачем ты? Мы же смотрели этот ролик, что люди будут смотреть дальше. Зачем это убирать? Again, anyone that underestimates them at the World Finals will surely be punished. I mean, they made the grand finals of the World Finals last year. We can't forget against Zeta. So they stand a solid chance, and it's been a wonderful thing to watch them grow throughout the year. У меня 4К очков. Ой-ой-ой, ничего себе. А кто MVP? Линейна выбрали? Да. Keeping his teammates alive at certain points, which really did need it with those Нет, тоже starfish хорош. the mutes. Ну что, ребята, переходим к этому. Стрим. Пошли стримить, пошли катать. Что думаете? Готовы? Стримчанскому. Coming in thick and fast. Be great to have a few words. Again. Hello, Drage. Great to have you back. Ну давай уже, да? Say first off the bat, congratulations to you and your team. Тогда я подойду сейчас. Я, короче, пойду. Привет, какая следующая карта? Луи, привет. Карта 1000 озер. Да, правильно? Неправильно. Озеро. Озеро мертвецов? Блин, озеро мертвецов. Я путаю эти карты всегда. Сейчас я подойду. Ой, Well, we focused on sorting out the drafts because sometimes when we're in like high pressure, the draft gets messed up quite a bit, and it happened a little bit today. But we managed to fix it up a little bit, and we just I don't know, like from third-party tournaments, we're slowly building up a bit of momentum. Ну это ничем мира, ребят, не расстраивайтесь. And I think it just translated to how we played today and clutched up. Well, it's been a while since you've had a grand finals. It's been going downhill a little bit. It started with just the semi-finals finale, then it turned into a quarterfinals last month, but you bounced back, and I think that that's something that can be really notarized going into the world finals. But talk us through like the in-between. It's been a long time since you won a grand finals back in April. I think it was against Craze Clan. So, kind of for anyone that kind of may have missed some shows, kind of what happened in between, and how have you managed to kind of bounce back in the way you have? I thought I'd never be in this position again, doing an interview with you for winning the finals, but yeah, it's been a bit downhill ever since MSI. We used to play grand finals all the time, and then we play semis and quarterfinals. But I think that's just the level of EU going up. I think everyone woke up a little bit after and caught up with like drafting mechanics and stuff. So I think that's one reason for us taking a bit more losses in between. But yeah, like after we got to the finals, we knew we had to kind of seal it because we didn't want, I think it was like a 5th grand finals now or something. We didn't want that to happen where we just lose out and get another 2nd place. And closing out this year with a monthly final win is a lot better than how it went last year. Yeah, it's huge momentum going into the World Finals. There's no doubt about it. I'm going to ask you a tough one because it'd be rude not to, but we almost saw a reverse sweep happen. Зевка, привет. Ну, проиграли, ничего, жалко, да. Георгий, здорово. Ребята, давайте все, пожалуйста, прожмем по лайку. Сейчас начнем пуш. Ничего, что Нави не выиграли. У них еще все впереди. Ребят, надо давить 150 лайков, ребят. Если вы не ботики, вы должны прожать лайки. Поэтому, ребят, все прожмите по лайку. Зевка, привет. Пошли играть. С ролем. Я не знаю, JeyX с кем будет играть. Но это уже как вы решите сами. Normally I crumble towards like the 5th set when it's like, pressure on us here, but I think I pulled my weight and did really well and managed to clutch up for the team. So I'm really happy with my performance and my team performance. Solid stuff. I mean, going into the World Finals, gonna ask the question, be rude not to. Who do you fear the most and why? I obviously fear, the world champions now split into 2, Zeta 1 and Zeta 0. Obviously, they're very, very tough opponents and very, very mechanical. And then our counterparts, Tribene, obviously. Готовы, ребята? Yeah, салам алейкум, Кинг-Конг, салам алейкум. Ждем камбэк в ноябре за Нави. Сергей, поддерживаю, дай бог. Будем болеть. Где вебка? Ну, вебку сейчас настраиваем, ребят. А чё, плюс в чатике, хотите вебку или без вебки? Может, без вебки, ребята? Зачем вам вебка? Вот мы, видите, вот. Дима Мирный, привет. Вебкой. Покажи, пожалуйста, прокачку бойцов. Ну, сейчас настроим. Джей еще не выздоровел, ребята, полностью. 3 часа, короче, да? Стрима. Только
мы еще не с самого начала смотрели. Да. Там еще часов 5-6, наверное, было бы. Давайте пока Джей настраивает, я вам покажу бойцов. Вот, короче, ребята, бойцы. Вот, смотрите, какая прелесть. 1252 на кольце. Это только апнули. Вот, Сэм, Макс, Джанет 35 уже 4, Мистер Пи, Ева, Спайк. 7 35 рангов. Вот прокачка, видите, 10, 10, 11, 11. То есть 9 вообще нету. 10, 11, 11, 10. Вот так вот. Я показывал бойцов, и ты резко заскамил. И вот в самом низу Эдгар 11. Прокачка, я думаю, хорошая. Сколько времени потратил твой сын на этих бойцов, или вы вместе играете? Не, он сам это все. Да. Джей, сам ответишь на вопросы? Да, давай. Все, ребята, давайте. Давай я. Теперь мы уже видим экран. Это уже более удобно, чем на планшете сидеть смотреть. Сейчас я звук микро немного убавлю. Ребята, я быстренько курить. Вы, пожалуйста, давайте лайкусиком. Подбодрите нас немножко, ребят. Я верю, что вы сможете. 3 часа 120 лайков нету. Это пипец. Это просто мягко сказано. Все, ребят. Я приду сейчас, ребята. А вы лайкусики. Сделал микро немного потише. Так, ну все, теперь можно уже нормально и поиграть. После чем. Давайте заберем тогда все эти награды. Дефолтные 5 для ПП. Зачем мне они нужны? Ладно. Лучше бы монеты дали. Вот это вот по-нашему. Снова эти очки. Так, Галлисон, пока что давайте беспокоить. Забрать еще монет. Вот это уже халява. Очки. Еще какая-то фигня. И вот это вот уже прикольно. Пойдем играть. Можно? Можно. Это уже прикольный пинчик. Все, можно, в принципе, уже идти играть. Давай, Ролин. Заходи. Когда Карл на 35, на 1000 озер, стараюсь запушить. Ну, в ближайшее время я собираюсь Ворона сначала постараться. Ну, потом уже Карла. Киллер, здорово. Ролин, ты где? Джей, можешь Арису написать, что ВК сообщение в сообществе чектора. Чего? Давай лучше ты как-нибудь сам, Снейк. Ролин, вот ты... Ой, не того. Джей, киллер там написал, смотри. Дре, можно? Можно, киллер. С таким профилем классным, конечно. Почему нет? Вот. ID. Профиль. Что написать ему, чтобы он чекнул? Кому? Ничего. Снейк пишет сообщение в сообществе. Я так написал. Запросы. Не, Снейк, сори. Хороший Ролин, молодец. А у меня вот это вот есть только. Где оно? Добавлю за 1000. Не-не-не, спасибо. О, это киллер. Ну все, киллер. В заявках. Гаджет, поменяй гаджет.
Все, кондишн можно выключить. Мне уже немножко уже не жарко. Норм. Все, ребята, чатик я читаю. Иду. Так, боги с вами. Все. Привет, Найтбот. Кстати, да, Найтботу здорово. Лазутчик под милдронатом. Здорово. Хороший ник, прикольный. Мне нравится. Декселс, привет, ребята. Привет. Но бились, да, к сожалению. Ну, не получилось. Главное, что они вышли в финал. Это самое основное. Они будут сражаться в финале в Париже. И это основное, самое главное, да. Ну, я думаю, это норм. То есть, главное, что 2 команды выходят, по-моему, да? Или 3 выходили, я уже не знаю. Там финал вроде как все заново будет, все команды. Да? Там уже за это будет. Ну, главное, что они попали в этот финал. Это самое основное. Так, ребята, про политику, пожалуйста, ничего. Никакой политики, ребята, в чатике. Первый раз предупреждаем, второй раз мутим. Аспик, привет, дорогой. Ко мне, друзья. Можно, киллер, но просто зачем я тебе нужен? Там у меня и кубков мало, и прокачка не такая жесткая, как у Джея. У меня там слабая немножко прокачка. Почему ДС не ответил? Авангард. Наркоз, привет, еще раз. Ну, помнишь, так, это не ко мне. Спасибо, ребята, что ставите лайки. В Телеграме идет розыгрыш на 3... Ой, на 3... В Телеграме розыгрыш на Меха Мортиса. Вы можете просто зайти, подписаться, но не забывайте на YouTube канал подписываться. То есть участвовать, кнопку нажимаете и все. Как у вас дела? Замечательно. The Michael, да, я Вогис. Падре вот этого молодого человека. Вогис подбил гранатом. Yes, yes. Есть такое немного. Yes. Вогис, ты сын Джея. Да, прекрасно. Спасибо, Майкл, спасибо большое. Мы стримим почти всегда вместе. Ну, это у нас как бы такая фишка своя. Отец с сыном сидят, стримят. И, ну и играют тоже заодно, кстати, тоже вместе. Ну, как вместе играют. То есть, и у меня свой есть аккаунт. Но у меня, конечно, мало. Джей может показать. Вот мой аккаунт, ребята, сорян. «37К». 37. Может, в самом конце. Ой-ой-ой, где я нахожусь? Вот, я на 113 месте. Вот, короче, у меня одна Ева, но у меня прокачка слабая. Вот мой ID слева. Добавляйте киллер, я тебя потом добавлю. Кто хочет, ребята, отправляйте. Я потом чекну. Не обижайтесь, что я не всех приму. Я принимаю, знаете кого? Я принимаю, у кого есть там прокачка хорошая 10-11 ранга. Если есть, игра да. Это не ерунда. Это вообще не ерунда. Мы только что чемпионат мира почти смотрели. Надо учиться. Ну, да, у него как бы и учеба, и... Давай так, это не игра, это его работа. Мы как бы... у нас есть магазин свой гемов. Мы продаем гемы за очень хорошие цены. Можете обращаться, кстати, писать. То есть мы зарабатываем с Ютуба, там, с гемов, ну, как-то так. У нас почему-то монетизацию сегодня отключили, я не знаю. Так, Наркоз, что ты там писал? Ой, гость сегодня стрим full ночь 35 на Карле, там имба карта. Ой, Тирамир, да, Тирамир, ты ЦОП, Карл, где? Наркоз, у меня на Карле нету пассивки, ни одной старки нет. Джей, ну не лезь на мид, Джей. На мид не лезь, ты на мид лезешь, это опасно. Так. Тогда бизнес норм. Ну да, ну это как бы наша работа, мы на этом зарабатываем. Я не знаю, почему монетку отключили. Надо написать в службу поддержки. Мы вроде бы ничего не нарушали. А если нарушили, то, в принципе... Можно, в принципе. Не, ну если никакой там жесткого нарушения никакого нету, то... Вроде бы нету нарушений. Сейчас я чекну почту еще. Нет. От Ютуба ничего нету. То есть почему-то у нас ваш сын крутой. Спасибо, дорогой. Войс аккаунт лучше, чем у меня. Аспик. Ну, я купил только 3 последних БП. И 2 раза, по-моему, если я не ошибаюсь, покупал 15 мегаячков. Все. За больше я ничего не покупал такого. У меня просто аккаунт везучий, ребят. У меня все бойцы есть. Видите, я выбивал всех бойцов просто так. Мне все бойцы выпадали сами. Не надо, дядя.
А, понятно. Они меня не убили, потому что... Они только меня убили, потому что я на них активился. Да? Да. А, все, понял. Видишь, хорошо. Я хороший парень. Наверное, да. Вы все хорошие. Кто здесь сидит на стриме, все хорошие. У меня 38к и аккаунт вообще без доната. Я каждый стрим смотрю. А, отлично. Ну, кто с нами сидит каждый день, кто ставит лайки, кто подписывается на наш канал, я вас всех люблю, ребята. Вы просто самые лучшие, вы красавчики. Спасибо вам. Вот я вам кинул даре, у меня... Ну, я посмотрю Декселс, я посмотрю Go Full Ночь Карл Ап и Джей. Будет на стриме. Нет, Карл, это фигня. Не, мы же хотели сегодня этого, Вольтажа. Наркоз, понимаешь, следующая карта не 1000 озер, следующая карта озеро мертвецов. На озере мертвецов там будет... Ты путаешь, там вольты. Вольт будет, Сту будет, Динамайт будет, Наркоз. Ты, по-моему, перепутал немножко. Что там по заявкам ДР добавишь? А ну, Дима Мирный, сделаешь назад, посмотришь, и что? Там отправишь заявку, я посмотрю, ладно? Геворд, привет. Где можно апать Гейла? Сакура. Гейла вообще много везде можно апать. Гейл такой персонаж, что его, по-моему, везде можно апать. Он на любой карте пойдет. Да, там у него, в принципе... Да, в принципе, вот на этой карте его можно апать. Не, Карл на проходе отличный Гейл. Гейла где можно выдать? Я сейчас на Сейка отвечаю. А, окей. Не, в ШД говорят. Потом проход будет. Да. Я про Джей, я ему кинул заявку. Окей. Сейчас, ребят, секундочку. Ребят, сейчас нам просто позвонили. Если сейчас позвонят еще раз, мы просто микро опнем и все. Тиммейт есть для Карла. Чек, друзей. После стрима, ребят, чек обещаю. На проходе максы. Но это не в соло же. Это не в соло. В соло... Вот это скилл заролено. Сейчас, ребят, секунду, звонок, секунду. Все, я тут. Все? Нет, отбой. Так, микро. Ребята, нам позвонили. Если что, не обижайтесь. Так, заявки чекну, ребят. После чекну. До скольки стрим? Ну, еще на новой карте еще будем стримить. Еще, то есть мы стримим, ребята. Конкурс сейчас идет в Телеграме. Я спрей получил. Джей, еще раз можешь пропиарить в сообществе за 35 рублей? Мирекс говорит. Ну, Мирекс... Нет, сори. Ты напиши в этом... ДС напиши, обсудим. Так, пока... Просто цена очень цена такая дешевая. Мы вообще хотели немножко поднять цену, но пока не поднимаем, но напиши в ДС, не на стриме. Так, в настройках стрима ты выбирал категорию видеоигры? Да. Да? А под категорию ты выбирал Brawl Stars? Или не выбирал? Нет, под категорией мы не выбирали ничего. Выбирали. Выбирал ты Brawl Stars? Или ты там вручную писал там? Выбирал. Так, окей. Окей, Мирекс, окей. Ответ на это вопрос. Просто вчера в Brawl Stars тему не попал в стрим. Вы классный отец. Аспик, спасибо тебе большое. Семейт есть для Карла? Киллер пишет. Да. А с кем? Баф. А, для Карла, да. Ну, Киллер, ты, если что, да, Джей, тоже ДС есть, окей, за 50, когда тогда? Давай, Мирекс, завтра, хорошо?
Ты закинешь? Тебе куда, на донейшн или на карту лучше закинуть? Ну, я обычно принимаю на донейшн такие. Да? Ну окей, может человек хоть на карту, поэтому там процент, чтобы не было. А чё вы спинитесь? Чек выше, чек выше, блин. Блин, Авангард. Удачи, пупсики, я спатенький. Ой, Авангард, давай, спокойной ночи, дорогой. Спасибо, что был на стриме. Спасибо, отдыхай. Ребята, давайте 150 лайков попробуем добить, ребята. 20 лайков осталось, ребята. И подписывайтесь на канал. На 20 тысяч подписчиков мы сделаем розыгрыш на 3 Бравл Пасса, ребята. В Телеграме. Все будет в Телеграме. И в Телеграме сейчас идет конкурс на Меха Мортиса, ребят. То есть просто подписки от вас нужны. Ну, там можете звук убирать, но мы не так часто как бы там что-то выкладываем. В основном только конкурсы и все такое. Можно, пожалуйста, пинчик Нави. Бест, если хочешь, можешь обратиться к менеджеру. Это стоит денег. Бесплатно нет, сорян. Джей, ты вальта потом пушить? Я просто хочу Гейл на 30-м. Я сегодня вот пушу, вот ночью, вот сразу как новая карта появляется. Вальта на 30. Сейчас на стриме 48к еще добиваем. Идем на 49к, потом 50к. Какому мессенджеру? В телеграм-канале, вот в закрепе. Я скажу, вот в закрепе есть конкурс на Меха Мортис написано. Телегу. Переходишь на телегу, там есть менеджер. Сад Dream Q. Пишешь ему, что хочу приобрести, купить скин на Нави, там на Зету. Там написано за покупкой, да, писать сюда. И он тебе скажет, что скидывай там деньги на эту карту, и мы тебе задоним. Все, там все просто. Так, какой iPad? iPad Air 2020 года. Проход завтра, понедельник. Инна Лабец, привет. Саня БС, здорово. Всем привет, ребята. Добро пожаловать на стрим. Чемпионат мы посмотрели, то есть отбор. Сейчас будем дальше пушиком заниматься. Не отбор, а просто как бы чемпионат. Ну как бы да. Ой-ой-ой. Боже, мы вас тут... Главное, что по одной шли. Вы вас пожалели, вот... Ты ее это не ультуй на нее, главное. Ой, вообще. Не фарми ей ульту. Так. Мактоп, привет, привет, дорогой, привет. Привет, дядь. Георг, привет. У меня мини 6 с процессором, как у iPhone 14. Мини 6. Ну да, мини 6 это хороший. Мини 6 это такой жесткий Мини... iPad мини, да. Это шестой, это последний, по-моему, если не ошибаюсь. Он жесткий. На донат удобно. Давай тогда на донат закидывай. Завтра днем, когда мы проснемся, там час или два по МСК мы сделаем, закинем. Потому что вечером обычно не хорошо закидывать, актива мало бывает. Кто-то спит, там кто-то. Гоустрим до утра. Только в донате ссылку укажи, чтобы мне его как бы искать, твой канал не приходилось. Вы просто лучше, у вас уже нормально, так раз донатил, просто кайф сервис у вас. Мактоп, спасибо. Вот видите, ребята, вот есть чатики ребята, которые довольно остаются сервисом. Я думаю, что мы дальше будем вас радовать. Будем еще делать... И зачем ты? Зачем? Зачем тебе нужно было его затягивать? Затянул? Ну ладно. Джей, круто играешь. Киворк, вот сглазил, ну ничего. ДР платно или можно просто так? Два варианта. Это донатом. Донат есть в описании, сколько стоит. Или же, если у тебя очень хороший аккаунт, там прокачанный, есть 30-35 ранги. 35 обязательно, то есть без этого никак. Чтобы вы понимали, уже 7 35 рангов. И вот последний был на кольте. Ролик есть на канале, можете чекнуть. 35 на кольте. 10 топ-10 мира сейчас, Джей. На кольте. Это, конечно, не так круто, но все же, как бы, да. Неплохое достижение. На кольте 35 ранга это имбулечка, я думаю. Многие хотели бы иметь 35 на кольте. Я прав? Кто в чатике, напишите, плюс кто хочет 35 именно на кольте получить. А вот все 35 хотят, но на кольте кто хочет получить? Напишите, пожалуйста, в чате, просто интересно. На Карле я бы хотел. 2 человека плют, 1 на Карле хочу. На Еве я ее апнул на 30 слил. Жалко, Твизи, жалко. Ну, Ева, я думаю, просто ее пофиксили, да. И сейчас сложно на ней будет 35 ранги апать. Но есть только на карте проход и озеро, как 1000 озер. 1000 озер.
И на опаленном камне можно. Убей эту фигню, да. А где эти бибики? Откуда идут они? Они ульта взорвалась. Ага, все, понял. Это... У меня только Джана 35-я. Для BS норм iPad 20 года. Конечно, да. Киллер Джей тоже играет. iPad Air 20 года нормально. Но если ты хочешь прям идеальное, прям как Pro, то тогда нужен iPad Pro или же Mi Pad. Ну вот у меня Mi Pad 5, 120 Гц, шикарно играется. Но для стримов тоже неплохо. Просто без звука будешь стримить. Просто без звука стримит. Проблема в том, что одновременно изображение и звук на YouTube не передается почему-то. Года Спайка. Спайк 35 у нас. Я не понимаю, в чем прикол. Делать ДР так дорого, как у других челов. Это же просто добавить и забыть. Им что жалко. Мистер Банни, дело в том, что дорого почему ставим? Чтобы не все добавлялись. Так можно поставить 200 рублей и каждый... И каждый, понимаешь... Да, не то, что full friendlist. Лучше добавить каких-то серьезных игроков, таких, которые апают 35 ранги, да, и поставить цену дорогую, да, допустим, да, чтобы... Ты просто зайдет, как я, например, слабый игрок, и скажет: Джей, давай меня, друзья, а он со мной вообще не будет играть. Понимаешь, это вообще не по кайфу. У меня тем более почти full friendlist. Мне его уже нужно чистить, а я не знаю, кто тут платный и кто бесплатный. Ну, мы потом разберемся, да. Я вот покикаю всех челиков, которые больше 10 дней не сходили. Ну и которые внизу уже потом уже надо какой-то лимит ставить, что, извини, как бы меньше таких кубков не принимаю. Таких, как я. Наркоз, да. Ну, вот смотри, тут какой-то дуо-варриор непонятный есть. Вот, можно его кикнуть, у него всего лишь 20. Наркоза тоже, наверное, да, надо удалить, да? У него всего лишь 37 тысяч наркоз, ты о чем? Лисмок тоже какой-то странный тип. Общий, не помню. Донатик. Добро возвращается. Это, Мирекс, да, Вогис. Чат Донти Джею. Сакура. Ой. Это что? Это нет, да, Пэй. Пэй? Нужно перезапустить. 100 рублей. Спасибо большое, бро. Так, добро возвращается. Да, Вогис. Ага, Сакура, спасибо тебе большое. Спасибо за поддержку. Добро, конечно, добро всегда возвращается. Спасибо за поддержку, дорогой, спасибо. Дексонс, он... Лови. Туда же? Гол завтра закинешь. Надо перезапустить. Спасибо за донатик, хорошо. Это Мирекс. Все. Окей, Мирекс. Приятно. Хотя бы 150 рублей заработали. Видите, то есть, кто там в чатике писал, я уже не помню ник, по-моему, The Michael, да? Видишь, это как бы наша работа. Нас донатиками тоже поддерживают. Это тоже как бы деньги, да? 150 рублей можно пойти хотя бы там что-то купить. 2-3 дошка. Так, я бы хотел, у меня на нем 32 100 было, сейчас 1003. Спасибо за донатик. Хорошего стрима. Спокойной ночи, Пизи. Спасибо за донатик. Спасибо большое. Спасибо всем за донатик. Твизи, тебе тоже за 10 рубасиков. Спасибо. Жалко, у меня друг есть, у него Дарек Казанчин, он авторитет, и он просто так добавил. А у меня никого нет, я не выставляю себя жертвой. Немного обидно. Понимаю, мистер Банни. У меня ДС есть, там такой же ник, мы с тобой играли сегодня. Напишу там. JeyX сайт покажи. А какой сайт? Как бы нету сайта. А какой сайт? Там, где смотрели. А он закончился уже. Ой-ой-ой, Джей. Ты на ком? На лук? Байрона вернул? Да. 800, да? Сейчас, ребята, 15 минут. Карточка обновляется. Берем вольта и его на 30 ранг пушим. 30 ранг, а ночью чел хотел с тобой на 35 пойти. Вольт 100. Может, если ты запушишь его, пойдешь с челиком? Пока не хочу вольта на 35. Окей, не, на 31-32 хотя бы можешь? Чел же тебя ждет сегодня ночью, поиграть с тобой хочет. Ну пусть и на 100 пойдет. А? У него 100. Ну, 1000. 1000, то есть, да. Ну, он с тобой хотел поиграть, я имею в виду. То есть поиграешь с ним хотя бы? Мы в общий поход. Позже будут также закидывать. Спасибо, Сакура, спасибо большое. Не стоило, ну ладно. Спасибо, да, реально. Было 6 яиц, 2 взяли, 2 пожарили, и 2 съели. Ой, сколько яиц осталось? 4 яйца осталось. Нормально? Ответил? Хорош. Нет, блин, где? Я что, я тебе что, первоклассник, что ли?
Не понимать такие легкие задачи. Осуждаю. Осуждаю тебя за это. Ребята, давайте по лайку добиваем 150 лайкусиков. По красоте подписываемся на канал и на телеграм. И будет все. Хорошо. Чек выше, Дексл. Я уже прочитал. Ай-яй-яй, если не убьешь и не закидываешь карту, то ты он скилле. Джею 14 лет. В смысле осуждаю? Ну, в том плане, что осуждаю. ХЗ, знаете такого? Что? Сказать, какая карта? Я не понимаю. Блин, привет, JeyX. А если вам привет, дорогой, привет. Здорово. Апнул газ. Леон, прожми, пожалуйста, лайк. YouTube пишет, что ты не прожал лайк. Обидно. Дядя, вам сколько лет? А мне 41. Дядя уже взрослый. Вандича. Вандич. Кто такой Вандич? Нет, не знаю. Сорян. И еще напомню, ребята, на 20 тысяч подписчиков сейчас у нас 19 646. Ну, образно говоря, 350 подписчиков. Мы делаем 3 Бравл пасса в Телеграме. Поэтому телегу тоже подписывайтесь. А мы, короче, просто так, вот так. Туда вас, туда, чтобы не спали. Кстати, как-то началась. Тюха игротюха, привет, привет. Минус уши. Туда. Это специально заскамили вас, чтобы не спали, не спали. Спать нельзя. А, хорошо, ты поставил стан, он подошел, тебя захилил. Это, кстати, полезная вещь, да? Ой-ой-ой, может с ними затимитесь? Нет, не выгодно, слишком слабые. Ну, 4 банки. Ну и что? Там банка внизу какая-то валялась. Нет. Где? Вот. Я же вижу. Ой-ой-ой, там 2 банки. Ой-ой-ой. Хорошо, ой-ой-ой. Заскамили, заскамили. Ой, ты чё? Блин, сорян, я, блин, Джей. Нет, звони. Джей, сорян, Джей, честно, извини, пожалуйста, Джей. Ой, блин, Джей, извини, Джей. Блин, я вот... Блин, это я виноват, Ребзя. У тебя сколько 35-х? У Джея 7 35-х. Блин, это я виноват. Что там написали? А что Тенсей? Тенсей, типа мансе Тенсей. А, я с кровати упал от вашего интро. Хорош, Блэкро, хорош. Так, Вогис шалом, но я на ПК смотрю, кнопку нажал. Понял. Так, чек вышел, Дексл, что там писал? Декслс. У меня все дома спят, я без наушников на колонках, на ПК в рофлите. Прости, пожалуйста. Боже, хватит. Ты не попал там, блин, попал. Там еще, блин, челик сверху сидел. Заскамили мамонта, заскамили. Заскамили. Полетели дальше. Нет. Меня наругали. Ля-ля-ля, заскамил на кнопку, ха-ха. Туда, прям туда. Тише, чел. Туда. Я сегодня слил бита. Ой, сочувствую. Я Вогис заскамил и выключил звук. Ах, Снейк, ах ты какой. Вы что делаете? Что делаем? Джей вилкой в глаз или... Ля-ля-ля-ля. ББ я ливаю. Ну, Дексас, ну прости. Еще один раз и все. А, так, смотри. 10 минут остается и новая карточка. Ребята, давайте до новой карты добьем 150 лайков. Зато апнул ворон на 827. Хорош. Ребят, давайте до новой карты. То есть буквально 11 минут остается. Каждую минуту 1 лайк. Или же давайте на фастик наперед быстренько добьем 150 лукасов. Ну, по красоте, что было.
Назар Богданов, поздравляю, молодец. Мой друг 2 раза слил персов. Все же, ха-ха-ха. Понял. Модера нет. Горум-тур на 165 лайков. No. 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 Не заскамите. Ребят, выдаем модера только за модера. Да, если вы модер, мы вам выдадим модера. Да. Нормально так, да, сказали? Горум-тур на 500, на 500? Нет. Гранат прячете. Да. Как выбить легу? Открывать ящик. Да, а для этого вы можете зайти в наш магазин в телеге, прикупить гематиков и взять акцию на 15 мегаящиков и... Либо же купить Бравл Пасс. Или же купить Бравл Пасс, и тебе выпадет лего. И не одна, отвечаю. Там все леги тебе выпадут. Даже которых нету, выпадут тебе. На будущее. Да. Новые перцы выпадут, которые еще даже в игре нету. Только если у нас купите гемы. Да, если у другого купите, у вас не будет это. Ну, лег не будет. Здравствуйте, Катана, привет еще раз. Войгис, давай кинь 100 рублей, и я в ТГ тебе ролик присылаю, как на стригусь видеозвонок. No. 100 про под столом сосиску кушает. Сказал же не палить, блин, что ты там, блин, сидишь там. Ладно. Хорошо, тихо. Ты так чавкаешь, что там люди слышат. 100 проб научился играть в дуо. Буст вальта с 850 до 900 сколько? Нисколько, не делай быстрее. Ну просто да. Ха-ха-ха-ха. Да. Удаляю сообщение. Здесь сама реклама, чужой рекламы не занимаемся. Покупаем гемы только в нашем магазине. Зорган-дорого. Все. Значит, не покупайте. Заходите, покупайте у нас. Стену в стену. Да. JeyX стоп. Красава Мактоп. Мактоп уже разбирается, знает уже у кого что. У кого какие цены он знает. Шарик. Ну и правильно. Он знает, у какого челика надо покупать гемы. Это рофл. Я знаю, что это рофл. Я просто удалил сообщение, но чтобы вдруг там кто-то не поймет. Кто-то не поймет. Бусты делаете? Нет. Я делаю бусты. На 20 ранг кому нужно, помогу. 20 ранг прямо сейчас. Закидывайте мне 50 рублей. Дорого. За ночь я вам сделаю 5 20 рангов. 50 рублей, 25. Джей, ну не надо. В смысле, сиди своими делами занимайся. Дай отсюда работу 50 рублей хотя бы. Я не мешаю тебе, когда тебе деньги закидываю. Я же тебе не мешаю, не говорю, да, я сделаю это. Все, сиди. 50 рублей, 20 ранги сегодня ваши. Так что, кто хочет, давайте, пишите, я жду. 50 рублей. На Donation Alert скидывайте ник, прямо сейчас зайду, 20 ранг обеспечен вам сегодня. Можно 15 ранг, еле 2 ранг апнул. Ну 15 дороже, понимаешь? Чем ниже ранги, тем они дороже стоят. Чем они престижнее, да. У кого есть 10 ранг? Мало у кого. А я сейчас посмотрю, есть у меня. Сейчас обосрусь, если не будет. Да? А меньше 10 ранга считается? Да. Ай, блин, пожалуйста. Где-то 20 минимум. Прошу, пожалуйста. Хотя бы 10 ранг на ком-то, пожалуйста. Секунду, ребята. Чек заявки. Сейчас. Секунду, ребята. Бойцы. У меня 13 ранг есть. Блин, у меня 13 ранг минимальный. Блин, чек заявки. Так, отклонить. Всех отклонил. Всех отклонил. Так, сейчас я посмотрю. Вогис, мне забустите 2.35, заказывайте буст у него. Вот. Катана знает. У меня Шерли на 9. Ой, хорош, Шерли. Молодец. Шерсть. Это 6, это шерсть. Шелли это Шерли. Хорош. Мне нравится. Вот ты мне понравился. Сразу. Вот я сразу почувствовал, что ты опять тоже родной. Вот вчера был челик родной, и сегодня ты красавчик. Просто. Так, Игл. Кто такой Игл? Напишите в чатике. Кто из вас Игл? Ты в пролете. Мало 10-11. Так. Я подумаю еще. Сэмпай. Не, сэмпай точно нет. Сорян. Тарямба. Порти LX. Папа смешной. Спасибо. Порти LX.
11. Да, Корти JeyX. Да, Корти JeyX можно принять. 11 рангов много. Роллин, хорошо, согласен. Да, вот здесь 11 рангов много. Да, вот Корти JeyX кто? Его приму. Жалко, что не Шерли. Корти JeyX принять. Нави WebMoney. Ну, блин, не, сорян. Нави WebMoney. Извините. 50 тысяч кубков тоже извините. Простите. Павло. Ой, Павло, прости, пожалуйста, совсем слабый аккаунт. Ой, Луни меня позвал. Так. Меня отклонил, да? Нет. Кто? Ну, так, ой. Какое событие выберем? Луни, у нас стрим. Скилл на Роллине, ай-яй-яй. Так, мне кажется, или вас забустили. Yes, 50к боты отклоняйте. Не было у меня такого 50к. Принимаю только по одному кубку. Ну, короче, Игла я оставил. Кто такой Игл? Игл, ты пока в заявках посиди немножко, я подумаю. Потому что аккаунт не жесткий, честно. Я, Декселс. Ну, пока не жесткий, честно, без обид. И мне еще не нужно, чтобы ты понимал, Декселс. Я не добавляю друзья те, которые там все 35 ранги, там 10-15, и они добавляют друзья. Я не хочу, потому что... А что я с ним буду апать? У него основные персы на 35-м. Мне он что будет... Он же не будет со мной повторно 2 раза 35 добивать, да? Правильно я понимаю? Поэтому нужно добавлять таких, которые более-менее хорошие. А я в друзьях у Вогиса есть Нави. Снейк, точно? Я, по-моему, тебя удалил тоже. Я тебя удалил, по-моему, Снейк. Чекни, друзья. Нави Алсиос. Есть, блин, жалко. Не удалил я его. Блин, как жалко, а. Может удалить все-таки его? Да. Снейка, да? Да. Просто зачем нубики у меня в друзьях должны быть, да? Я сам нубик один, хватит, да уже? В команде должен быть один нубик. И это я. Правильно говорю? Снейк, ну, нубик это я. Давай тебя удалю, чтобы ты был про. Чекни профиль. В смысле профиль? Что там чекать-то? 19 косарей. Что там профиль? Харлан 30 ап. Ну и что, я тоже Еву апнул на 30, и что? Пустые 7 ранги у тебя, 8 ранги, силы, то есть. 5 силы, блин. 1 силы, 3 силы. Ёппернтят, удалить его. Что за 1 силы? Чел с 1 силы у меня, друзья. В смысле? Так, все это неинтересно. Так, Сетелоид, кстати, ты что-то мне отправлял, там я забыл посмотреть, чекнуть. Так, чекни заявки. Чекнул. У меня 10 ранги есть. Как ми пад 5 Вогис, ау. Неплохой, но стримить не хочу. Стримить с ним тяжело, потому что я люблю, чтобы звук игры передавался, а он не передается, тварюка. Так. Hello, Maori. I want to thank you for the great games. I really enjoy watching you play together. You most devoted fan from Russia. Тэффи. Thank you. Тэффи, это кто? Тэффи, это у нас в чатике, Тэффи? Тэффи, с Маори. Тотем. Жестко, да. Кто это? Ну, вот, Сетелой отправил. И что он отправил? Ну, я не знаю, кто такой Тэффи. Чекни заявки. Ну, и потом я уже вышел с игры, ребят. Вышел. Или, если слабый ник был, я удалил. Понял. Все, ластовая картка, давай идешь? Не хочу. Все, новая карта. Все, это твинк. Понял. Ребят, потом. После катки посмотрим. Так, новая карта начинается.
Сейчас. Блин, подписок мало, ребят. Лайки не добиваются. Что такое? Вот здесь что... Корти, имею в виду. Ну, я отклонил там много, ребят, кого-то. Потому что там аккаунт слабенький. Не обижайтесь. Я вообще не добавляю друзья, ребят. Честно, не добавляю друзья. Просто сегодня... Назар, мы за мир. Назар. Ну тебя принял, потому что у тебя там 11 рангов много было. Для меня как бы это пойдет. Джей нет. 11 сил. 11 сил, да. Снейк прочитал. Я вас люблю, надеюсь, примешь, друзья. Я вас тоже люблю. Не возьмешь меня с этим, не возьмешь. Я прочитал, Снейк, все. Не буду вслух. Я про себя прочитал, это быстренько, просто со скоростью света прочитал. Ну что, новая карта. Выбирайте бойцов. Так, что у нас по телеграмму? Подписки есть? Телегу не подписывайтесь, да? По-моему, никто акции не хочет, да? Я так понимаю, акции... Ой, конкурс выиграть никто не хочет в конкурсе. Ну, окей. Обидно. Обидно. Слушай, обидно. И лайки не добиваем. Пипец. 150 лайков. Не можем давить. Ладно. Че, кого берем? А почему база? А не вольта? Да, сейчас возьмем. Вы равняете? Хорошая карта для базы здесь. Равняем, просто все. Блин, здесь карта хорошая для базы. Да? Я забыл. Мне же 48к надо сейчас. Да. Давай тогда чуть поиграю за персов, а потом... Да. Ой, там кто еще? Да, похуй. У нас 3 банка. Это хорошая карта. Ребят, кстати, вот, кто хочет поиграть на этой карте, баз реально заходит. О, нет. Кто там был? Вот. Ну против вольта. О, халявный бегает. Вообще пофиг, я ульту фармил. Чтобы сделать вот так вот. Ой-ой-ой. Сейчас вообще так не сможет. Туда его. Кто это был? У вас кто? Роллинг кто на ком? Проза тика. Хорош. Почему дизлайки не юзаешь? Зачем ему надо? Потому что Петр Олегович все видит. Да. Он сегодня не играл на чемпионате, он сидел, ждал, чтобы JeyX запустил стрим, чтобы смотреть за дизами. А то пока ролик Петр Олегович не снял про JeyX, но... Даблкил. И тебя сейчас туда. Ну это было опасно. Он как будто... Ой-ой-ой-ой! Нет, все, победа. Все, стянув. Стянува? Да. Убежал, смотри, как убежал. Убежал, испугался малыш. Малыш испугался. Сладенький пупсик. А ты... Вот. Малыш испугался. Ладно. Он вместо того, чтобы играть на чемпионате мира, ждал стрима Дже. Да. Вот мы сегодня договорились, он сказал, что, короче, я жду. Смотри, дизлайк кинешь, попадешь в мой ролик, как наказываю токсиков. Боже, он же прыгнет, если я в него прыгну. Ой-ой-ой, тайминг называется. Не тиминг, тайминг. Опять он меня бьет, видите, ребята? Назарго, привет, дорогой, привет. Туда. Надеюсь, не меня, да, туда? Надеюсь, в карте туда. Так. Че, активчик у нас, короче, я спать. Я так понял, что да, Эльмин, спокойной ночи. Активчик я смотрю, короче. Я спать пошли. Жалко. Короче, ребят, тогда пока в чатике никто ничего не пишет, я пойду быстренько перекур и возвращаюсь. Назаргу будет скоро, будет. Спокойной ночи, дорогой.
Мне нужна ульта. Без ульты я никто. До этого молодого Эктора. Здорово, граф. И зачем так делать? Он. Что мой отчим делает на превью? Ну, я его позвал сфоткаться чисто для превью, понимаешь? Хайпуем. Отчимов на превью ставим. Не, нормально. Нормально. Не заразит. О, вот это вот я не понял. Это я не понял. О, нет. Телефон. Эх. Секундочку, ребят. Как дурацкая привычка ставить, а? Да. Скорее нужно вот так вот. Не, пройди, пожалуйста, пройди, пожалуйста. Джей. Взял? Давай я подвину так немножко. Осторожно. Сможешь взять? Да. Осторожно микрофон, чтобы а то не упал. Не ставь, пожалуйста, туда ничего. Да, окей. 100 раз слышу, это уже окей. Все, ну. Ну, молодец, уже царапины уже пошли. Вот. Yeah. Вот. Так, все, включаем камеру. Все, давайте будем чатик читать. А где чатик? Где наш чатик? 150 лайков есть? Ах, нету. Александр Ахмадулин, привет. Батя идет. Я здесь, да. Батя прочитает сказку. Нет. Какая сказка? Какая сказка? Елки зеленые. Я не могу здесь добить 150 лайков, обидно. Люди там набирают по 300 лайков. А мы даже... Добей его. Ай, не убегай. Да блин. Да блин. Жесткий чел, короче. А на него залететь не вариант, да? Он улетел бы, да? Еще от огня сдох бы, да? Да. Так, хулиган, привет. JeyX, а бывает такое, что ты кричишь на Джея, если он не слушается? Конечно, да. Каждый день. Каждый день кричу на него.
Но я его не бью. Даже, то есть, даже пальцем не трогал. Вот даже вот так не делал. Вот, даже вот так не делал. Не, я его реально... да, кричать я могу, да, но... Все-таки батя же. Прикольный стрим. Спасибо, спасибо, дорогой, спасибо. Если ты новенький, прожми, пожалуйста, по лайку, подпишись на канал. И в Телеграме есть розыгрыш на меха Мортиса. Может, ты сможешь выиграть, кто знает. Вот такого меха можешь получить. Ну, не такого. А, это другой, да? Да. Это за дополнительные гемы. Ой, а почему, как он ушел? А, он дождался. Я его не заставил. А ты с гаджетом на него полетел? Да. Чтобы догнать сейчас. Пон. Пон. Джей, слушай всегда папу. Но. Ой-ой-ой, прям на стриме шапалак смачный, да, такой отцовский, такой добрый. Ладно, не будем. Ой, а ты знаешь, когда выйдут аватарки киберспортивных команд? Я нет, я человек маленький, я в этих делах не разбираюсь. Что стоишь там под ударом? А, боятся? Да. Боятся, значит, уважают. Нет. Не уважают, да, наверное, да? Совсем не уважают, Совсем. Да? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ах, да, туда. Чек ТГ, там видео про Джея. Телеграм. Что? Чел в унитаз смотрит, а там ты. Хорош. Не, ну прикольно получил, мне понравилось. А, у него тиммейт. GG. Ой. Нормально. Типа круто. Ай-яй-яй. Сейчас умрет, сейчас скинется со знаком. Туда. Что такое? Батя лучший. Александр, спасибо тебе, дорогой. Спасибо. Это вы все лучшие, ребята. Давайте 2 лукаса добиваем. 150. Поменяю эту чертову цель лайков. 4 часа мы не можем 150 лайков добить. Муха. Муха. Есть такое слово. Муха. Эх. Джей, а сколько планируешь на стриме апнуть? Ну, 48, наверное, 100, 150, да? Ой, Джей, ты смотрелся. Домой. Там же кто-то может появиться, осторожно. Я слежу за ультой. Никого нет. Ну, чел за тобой бежит. Туда. Добежался называть. Туда. Джей в Нави. Yes. JeyX, ты не хочешь попушить персов завтра? Зачем мне в Нави? Я в трио не умею. Лорд, мы завтра с Джеем к бабушке, мы к моей маме идем в гости. Джей, осторожно. Ой. Мы в гости идем к бабушке, а вечером придем, уже Джей запустит стримчанский еще один. Будет... Кого пушить будешь? А, Кроу, да? На проходе, да? С Роу. Да? С Роу будем пушить. Ну, Кроу будем пушить, ребят. Это тот самый, который... Да. Выпендривался, да, до этого? Ой-ой-ой. Вот, Шелли? Да. Не, туда зайдешь, тебе хана. GG. Вот ты правильно залетел, хорош. Лучшик. Круто, прикольно. Саш, спасибо большое, спасибо. Всем спасибо. Один лайк. Кто там не прожал, ребята? Кто там не прожал? Лайк. Давайте я поменяю эту чертову цель 150. Может, дальше лучше пойдет. Дальше, может, 200 уже добьем. Плачут? Типа плачут. Блин, знал, так и знал. А Шелли что плачет? Она с ультой, блин. Ну не надо так Шелли плакать. Шелли, не надо, дядя. Шелли, не надо, дядя. Чё ты? А чё ты?
Давай, Мака! Ты зачем стоишь там? Вместе мы ее убили. Ой-ой-ой. Все, топ-1. Нет, нет. Как нет? А, третье место еще всего лишь. Топ-1. Топ-2. Боже, роли от скилл. Фух. Скажи JeyX, что он автобус. Понял, спасибо за 150 лайков, ребята. Просто лучшие, молодцы. Поменяю эту цель. Слава богу. 200 лайков, где оно? Боже мой. Как долго, как это мучительно. 200 лайков. Это просто... Вы не представляете, как это сложно. YouTube, стримить YouTube. Сидеть, надеяться, что 2000 просмотров и 150 лайков. Пипец, это вообще какой кошмар. Какой кошмар, как обидно. 1 к 100? Ой, 1 к 10, ну 1 даже больше. Я думал, сегодня подписки мы добьем, сегодня 700 добьем, но и 700 не получается. Ну ладно. Ой, розу. Не, Александр, здесь не подходит. Здесь Пасс, Вольт, Сту, Динамайк, Едгар, вот этот новый дядя. Не надо, дядя. Не надо, дядя. Не надо, дядя. Ой. О, блин, не надо, дядя. Не надо, дядя. Ой-ой-ой. Чё, Ролин, ты глупый? А так он неплохо, в принципе. Тут 25-й грома можно в дуо апнуть. Да. Да. Да, этот гром здесь хорошо подходит, правильно говоришь. Леон? Да. А Леон здесь опасный. Дядя, опасный дядя. А что его ульта делает? Это гаджет. Гаджет. Ускоряет нас в этой зоне. А, в этой зоне, да? Видите, я, ребята, такой нуб, что даже это не знаю. Спой песню Супер Айдол и Шамро Домини. Супер Айдол и Шадо Доминики. На-на-на-на-на. Доминики, ники-ники. Что? Я не знаю, что за песня. Супер Айдол и Шамро Домини. Ля те йобитали метутени бибич шлен. Я не знаю. Правильно. Ну там так написал, я так читаю. Это кто поет эту песню? Super Idol, the showroom, so many that tend to be what, who and what. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай, больно. Это песня? Да. Отрывок. Сейчас я вам, ребята. Сейчас. Сейчас я спою эту песню. Смотрите. Вам видно? Нет. Я чисто говорю на корейском. Чисто говорю. Чисто. Просто. Сейчас спою вам всю песню, ребята. Всю. Хотел слова найти. Нашел корейский. Ой, спой секс-бомб. Ой. Ту ахпар тухлн баратын. Здорово. Блин. У меня язык сломался. Секс-бомб. You're my секс-бомб. You can give it to me when I need you come along. Соседи спят, я не буду кричать. У меня девушка в Бравл играет. Ой, хорошо. А тебе сколько лет, Саш? Вогис топ. Спасибо, Дроммак, спасибо. Ну, Вогис, если бы было бы сейчас какое-то такое вечернее время, я бы сейчас спел бы, да. Там можно было бы спеть. Лысик. Анастасия, привет. Да. Вот представь себе. Вот такой я. Вот такой. 13 лет. Ой, молодец, девушка уже хорош. Этому 14, балдеть, 14 лет до сих пор еще девушку не нашел себе. Сидит в Бравл Старс играет. Чел уже, смотри, 13 лет, там уже девушку нашел себе. Которая в Бравл даже играет. Ладно. Это дефолт? Ладно. Ой, осторожно. Ульту набивай. В нашем регионе лагают серваки. Понял? О, Ей тоже так. Giant Skill. Seven Stray. Факты. Seven Stray. Вот залетел, YouTube покажет, что ты лайк не прожал. Прожми, пожалуйста, лайк. А, уже прожал, да? Кажется, вы любите, когда волосатые мужики обмазываются маслом. Yes. Вы топ, JeyX топ. Мусс смачная беброчка. Спасибо. Лайк с вас, ребята. Со всех вас лайкусик. Просто
Всех люблю, ребята, вы молодцы, спасибо. Она редко в БС играет, но моя девушка. Понял. Понял. Лучший. Спасибо. Спасибо, дорогой. У нее 25к. Войгис лучший. Все. JeyX ботик, Войгис лучший. Все. Одобряем. Поддерживаешь? Все. Джей тоже поддерживает. Нормально все. Осуждаю, JeyX, осуждаю. Да ладно, я пацан, меня зовут Никита, привет, а как тебя зовут? Никита, здорово, меня зовут Войгис, это JeyX, так что добро пожаловать на канал. Подпишись на Телеграм, Никита, кстати, если ты новенький, в Телеграме идет розыгрыш на Меха Мортиса, надо просто на YouTube канал подписаться и в Телеграм нажать кнопку «Участвовать». А также есть магазин гемов, ребята, можете залететь, там цены очень дешевые, очень быстро, безопасно, качественно, все мы делаем вам. Прочитайте. Доминики, ники. Ой, заело все. Прочитал. Боги свои легенды добавить, друзья. Мощная беброчка. Пока не добавляю. Ролин что-то хочет мне сказать. Ролин. Нет. Ролин, я все вижу. Все слышу. Это я, девушка твоя. Я девушка твоя. Понял? Ты прям в рифму. Все. У JeyX есть девушка уже, все, появилась. До этого был парень, сейчас девушка. Все, понял. Все. Вы крутые смачные беброчки. Yes. Хорош, гоза вольта. Ну, Александр, надо, мы кубки апаем 55 тысяч, надо всех потихонечку подровнять, а потом уже вольта херачить до косаря сегодня, потому что стрим еще будет идти. Приятно познакомиться, Никита. Нам тоже. Вот, ты тоже смачная беброчка, да. А что, База не хочет нам говорить? Хочу. Ну, подравняйте кубки. Нет, я парень твой, все, понял. Подожди, подравнять на 789, да? Что? 100 вольт. Нет, я просто отключу общий. Не, ну ты подравняй 100 для него. Как раз ты сделаешь 800 на вольте, ой, на базе, и потом берешь вольта и все. Так наоборот, у меня на вольте меньше. Да? Да. Окей, понял. У меня 750 на вольте нет. Джамиль зовут его. Джамиль. Смотрите, вот до 150 лайки не шли, сейчас как будто бы кто-то залетел сразу, опа, 4 лайка добили. Молодцы, ребята. Вот это уже приятно, уже радует. Это уже радует. Сегодня футбол же был. Блин, сегодня же футбол был. Ёперный театр. Вот я тупица забыл. Блин. Борнмут Лестер 2-1. Челси 3-0 выиграл. Манчестер Сити выиграл 4-0. Кто забил? Халанд забил? Нет, да. Не забил. Сейчас я, ребята, результаты матча посмотрю. Атлетико Мадрид 2-1 выиграл. Севилья 1-1. Блин, Реал Мадрид выигрывает. Фу, блин. Я не хочу, чтобы они выигрывали. Интер выиграл Сассуоло. Милан выиграл Ювентус. Пипец, Ювентус в какой жопе. Ювентус в такой жопе, пипец. Так. Бавария, Боруссия. 2-2, хорош. Так, ребята, да, знаю, JeyX. Месси или Роналду? Месси. Напишите в чатике свою любимую команду. Не из своего любимого города. То есть, ну, если вы, например, там с России, там не пишите там Локомотив, Спартак. Просто есть, наверное, думаю, у каждого есть своя иностранная команда, да. У меня, например, Барселона. Я болею за Барселону. Не знаю, вот, есть ли у вас, например, кто-то за Ювентус, за Манчестер Юнайтед, там, за Челси, Нави футбол? Не, моя любимая команда ПСЖ. Вот ПСЖ, например, да. Я за Барсу. Напишите свои варианты там. Опять же, не команды из своего города. Манчестер Сити. Понял. Я болею за отчима. Хорош. Хорошо играет? Нави Бравл болен. Yes. Барселона. Туда, Барселону. Да. Вот это ульта было только что. Ой, гаджет. Ластовая катка? Да. Войгис на связи. Не, я не буду играть. Не. Вы русские? Нет. Мы из Баку. Про мост это был... Да, давайте без политики, ребята. Мы все в чатике знают, что мы против войны. То есть в любых странах
Война это плохо. Мы не хотим, мы не любим войну, мы за мир. У нас всегда нет войны. У нас, видите, даже стрим написано, на стриме написано нет войны. Поэтому, ребята, давайте без политики. Главное, чтобы был мир у всех над головой. Все. Ну, я понимаю, Георг, мы никто не любим войну. Но, к сожалению, мы ничего не можем сделать. Мы простые люди. Но войну начинают политики, а не мы. Ну ладно, давайте не будем, пожалуйста, про войну, про все такое. Начинаем просто говорить про игру. Сегодня разговариваем про игру. Боги самый хороший. Спасибо, смачная вебочка. Девушку Ани зовут. Ане большой привет передавай. Скажи, что она вот. Она играет в Brawl Stars. Молодец, красавица, умница. Где нет войны. Ну, когда стрим запускаете, вы видите, написано там, что вот смотрим чемпионат мира, финал, пуш 5-5-5 кубков, и там написано 37-53, нет войны, JeyX. Николай, привет. Мы жертвы этой войны. Согласен, согласен. Мортис про. Поэтому, ребят, не будем. Давайте, все. Опа. А где твой тиммейт? Вот так вот. Типа крутая битва, пытается забрать все баночки. Она тебя боится, что ли? Да, у меня ульта. Я думал, бибиш тебя можно толкнуть. У меня жена умерла. Ой, но это, надеюсь, это не рофл, да? Потому что здесь... Надеюсь, это рофл. Ой, рофл, потому что Инна Лабец, ты что? Это, у тебя женский аккаунт, что-то... Да. Рофл, ну понятное дело. Ну все равно болезненно. Так рофлить. Осуждаю такие эти шутки. А где догнать? Я хочу вам задонатить вам. Где донатить? Ну смотри, внизу есть стрелочка, описание, да? Знаешь, где описание? Нажимаешь кнопку еще, и там написано, вот нажимаешь кнопку еще, и там написано вот донат. Donation Alerts первый. Первый и на экране высвечивается. Можешь там туда. У тебя есть хороший сердце, просто кайф с тобой разговаривать. Да не за что, дорогой, не за что. Мне приятно со всеми с вами разговаривать, общаться. Ролин хорош, позвал на свадьбу. Понял. Вы, ребята, лучшие, вы залетаете на стрим, вы нас поддерживаете, сидите. Вот, да, вот Снейк написал, вот так у нас написано. У меня пра-пра-пра-пра-деда убил Наполеон. Да, чувствую. Чувствую. Бест. Мы не будем про политику писать, хорошо? Я уже 100 раз сказал, что мы против войны. Все. Мы за мир. Да кто играет за этого Мортиса? У него же задержка полгода. А что такое задержка? То есть он ты вот целишься, а он дольше идет, да? Это именно скин такой? Да. А как может скин влиять на игрока? Ну, чем больше анимаций Тем он тяжелее, как будто типа он робот, да. Он движется тяжелее, да? Да. А урон не увеличили ему? Нет. Он же должен быть увеличить, типа он железным тебя херачит. А то этого лопатой типа не фигачил железным. Это вообще у него меч лазерный. Родик Про, привет, дорогой. Вы за Азербайджан? Ну, не то, что мы за Азербайджан, мы живем в Азербайджане, но как бы мы свою страну мы любим, я думаю, каждый любит свою страну, да? Как можно было допустить того, что скин с задержкой может быть? А вы завтра будете стримить? Да, будем. Мы стараемся, ребят, каждый день стримить, по возможности. Иногда, когда мы апаем 35-й ранги до утра, тогда он уже не получает стримить, потому что уставшие бываем очень жестко. Джей в школе хорошо учится? Нет. Он единичник. Не двоечник, а единичник, да? Да. Ну, это рофл, конечно. Ну, Джей так себе учится. Такое себе. Всем хорошего вечера, берите или воруйте чипсы Джея, а еще просите у Вогиса чипсы. Он вам купит, берите чаек или колу, тоже у Вогиса воруйте. Понял. Спасибо, дорогой. А рост у Джея 162-163, вот так. Ой, там шире. Что вы... А вы знаете, что мы от Адама и Евы, значит, мы все братья? Yes, я знал, я это давно об этом говорил. Если был Адам и Ева, значит, у них были дети, правильно? 3 сыновей. Понимаете? 3 сыновей. Как дальше род произошел? Ответьте мне на вопрос. У Адама и Евы было 3 сыновей. Что они друг друга там... Ага. Кто родил? Инцест какой-то, короче. Ну, непонятно, короче, ситуация.
У меня рост 180. Хорош. Ну, почти как я. Я 181. Ну, с кем был? С мамой? Ага. Вот этот вопрос странный, конечно, да? Войгис, ну ты же купишь всему чату чипсов. Куплю. Конечно, куплю. Можешь передать салфетку. Какую? Обычно. Я придется как без очков играть. Ой-ой-ой. Ну, давай почищу. Глаза болят, когда играешь? Нет, просто. Так я вижу, просто чат уже нет. Все? Вроде почистил. Так. Привет, пупсики, как вы? Миша, привет, дорогой. Привет. Все хорошо. Как сам? Как здоровье? Владик, тоже тебе привет. Привет, сладкий. Опять нубит, Джей еще хуже. Нет, не нубит. Все нормально. Смотрели чемпионат мира. Ну, отборы. Ну, там чемпионат который, да. Сейчас уже пушим. Футбол более-менее неплохо идет. Сейчас 48к уже запушим на стриме, дай бог. Кто выиграл? Нави проиграл в финале Трайбу. 3-2. Решающий прямо момент проиграл. А, что, вы слили? Да. Да блин, на 798 были. Соберитесь. Все нормально, живой вроде. Курсовую пишу. А, курсовая это жесть. Я ее, по секрету, я ее покупал в свое время. Я заплатил 12 тысяч рублей и купил курсовую. Не писал. Только это тихо, никому не говорите. Когда меня позовете, Владик, я не знаю, это вот к нему. Жалко, что Ной проиграл. Ну ничего. Ну ничего. Ну, это не потеря. Главное выиграть чемпионат мира. Чтобы стать модером, надо донатить. Пока да, потому что модераторов у нас много. Я ее купил за 15, а меня кинули. Блин, пипец. Пипец. Жалко, конечно. А, подожди, я не курсовую, я перепутал. Я дипломную купил за 12 тысяч, потому что курсовая дороже стоит. Курсовая дороже. Ой, дипломная дороже стоит. Бест нету. Джей 9. А как негры появились, если Адам и Ева белокожие? Да, там очень много вопросов. Во-первых, как вообще... Мы пипизяны. Как вообще от трех мужиков появились другие люди? Как появились азиаты? Как появились темнокожие? Это вопрос очень такой. Левелапнулись просто, понимаешь? Левелапнулись? Да, скин зарешал. Скин купили, ребята. Кто-то из них, наверное, очень сидел долго на солнышке, и там появился скин. Хочешь стать черным? Он говорит, да, хочу. И все. Обновил, нажал на солнышко так, и обновился скин. Вы в шоке, да. Мне просто нужна была курсовая на 5 и потратился. А, я понял. Ну, то, что кинули, это вообще жопа. Скин на Брока. Да, лысый на Джея. Купили. Я не азиат, но меня называют им, потому что иногда я сужаю глаза, а так я русский. Ну, у меня тоже, если да, посмотреть, глаза русские, но форма лица, строение немножко другое, а то у меня тоже глаза узкие. У меня 37 тысяч кубков. Я нубик. А если задонить, то тебе придет сообщение. Да, на экране высветится все. Как рулить? Нет. Повезло, Ролин. Контра. Ролин на контре играет, ай-яй. Типа прона. Иди сюда. Сейчас забудем, GG будет. Боже, а мы же кинулись как-то. Нет, Ролин, нет. Нет, Ролин. Все, топ-1. Топ-2. Топ-1. Не, домой. Ролин скинет. 170, Вогис, представь их сообщение. Меня прадед бурят, а не бурят. Понял. JeyX меня в заявку оставить, но в итоге добавил. Так. О, да. И что там было? О, да. Я не азиат. Так. Блин, ну я прочитал, меня просто уже это задевает. А, я понял.
Дядя Вогис, у вас есть 30-й? У меня один 30-й ранг на Еве только всего лишь, я слабенький. Джей, когда позовешь? За мануал играть я 100 раз круче играю на 100, чем это... У меня позови, я могу сразиться играть. Что-то светлое новое видео сделал. Мамка, наверное, запалит. Понял. Покажи свой код, далее добавлю. Но это еще вопрос, пусть Вогис прочитает. Ну, гарно играю. Ты не против, я, что я буду говорить на укрмове. Вогис знает. Играй. Вогис одобряет. Мама, мы 100 раз на этот вопрос отвечали. Кто знает на стриме, ответьте, пожалуйста, JeyX. Стой. Пробил JeyX. Не, ну норм, да, норм, мне понравилось. Да. Осуждаю такие сообщения, блядь, JeyX. Я с агентом 47 и вам сбиваю и Гейла на 30-й. Что делать, если мой друг думал, что выпал спайк, а упал очень с окна? Я уже понял, да? Выпал. Я не понял, что-то... Ах, меня хотели заскамить, да, если там, да? Знаешь, я чат читаю. Ай-яй-яй. До скольки будет стримить? Ну, еще стримим. На стриме добьем 48к. Дальше еще попробуем за кольта... Ой, за вольта поиграть немножко. Кубки поднимем, ребята. 200 лайков добьем. Хочу 200 лайков. Я гей. Понимаю. Вогиш, ну так, а где мама? Ребята, кто в чатике знает, напишите. Я на этот вопрос 100 раз отвечал. Ой-ой-ой. А ты не мог вот так делать? Вот так. Нет, слишком жирная тычка. Заскамил. Ты гей теперь. Понял. Понял. Блин. Он. Так. А почему у нас реально монетка выключена? У нас, ребята, монетизацию почему-то отключили. На всех видео. А куда писать-то? Я даже не знаю. Включить на каком-то видео монету. А как ее включить-то вообще? Понятно, не знаешь. Так, вот. Добавляю. Где монетизация? Здесь нет уже монетизации слова. Роллин типа про. Оказалось, что мне про. Доказалось, ребята, мы развелись, мы отдельно живем, мы не вместе живем, ребята. Роллин доказал, что не про. Боже, куда я залетаю? Жесткая тема. Ну, если ты ульту можешь... Такими темпами я могу залететь только в окно. Я осуждаю. А ты, Бибис, можешь убить, если... Да. Ну, не 4-баночный, наверное. И не таким количеством хп. А где он? Он убежал. Так, Вогис игрался с инструментом. Ладно, JeyX, Вогис, вот топ, мне пора, удачи. Смачная бабочка, давай, спасибо, что залетел, удачи. Вогис, прочтешь сообщение, выше я пойду. Прочел. Го в ДР, покажи. О. Что там, ты думал, проиграли? Сейчас я керю. Хорош. Хорошо, он пошел по... Ты думал, сдохнешь, что ли, уже? Нет, я думал, я еще не заспавнился. Понял. Вогис не понял прикола. Он. Можно антиснайп. Токман, можно. Тебе все можно.
Да блин. А где? Ай-яй-яй. Боже, что? Он. Антиснайпер. Дайте мне. Блин, как он катку получил, а? Съел. Хорош. Спасибо, ждите. Окей. Скажи мат, не будем. Мус Эдгар, привет, дорогой, привет. Нажимайте лайки, ребята, прожимайте обязательно. Вот 200 лайков добиваем, и я буду доволен. Я больше не хочу. 200 лайкусиков хотя бы на стриме. Если, ребята, будете лайки прожимать, мы стрим долгий сделаем. 48-часовой сделаем. Со сном, конечно. Будем меняться. Джей будет спать, или я буду спать, он играть, потом меняться местами. Реально, вот, видишь, почему монетка не включена? А куда это писать надо? Поддержку, да? А где поддержка была? Я уже не помню. Ты недавно только рассказывала. Да, ну это там... Почему реально же монетизация у нас была же? В каких городах Украины были? В Одессе, в Киеве и в Донецке. Почему-то они, обратили внимание, они на всех видосиках отключили. Да. Помнишь, ты на каждом стриме у тебя это было, мы включали монетку сами вручную, помнишь, какие-то нарушения они у нас всегда так было. Да, они исправляли, писали нам сообщения. Может, они сейчас убрали все, чтобы заново починить, я не знаю, что происходит. Акю, привет, привет. Ой-ой-ой, политика. Акю. Я тоже Донецка. Ну, я там был, я на игре Шахтер Манчестер Юнайтед был. Вы встречались с подписчиками в своем городе? Да. Я Гез без ЗЗ. Хорош, Саша, хорош. Гупай, YouTube 2. Привет, привет, дорогой. Я правильно прочитал твой ник Гупай? Да, Гупай. Там ничего не осталось. Ну, я так понимаю, я уже понимаю, там уже... Ну, давайте не без политики, ребят. Ладно, пожалуйста. Так, топ-1. Боже, что за скилл у меня в команде? Все, 800. Ласт. Ну, в Донецке, да, в Донецке. Ребят, давайте по лайку. Все прожимаем по лайку, друзья. Подписываемся на Телеграм. В Телеграме у нас есть конкурс на... Кого? На Меха Мортиса. Условия простые. Подписка на YouTube канал и просто кнопку нажать «Участвовать». А также можете приобрести гемы. У нас магазин гемов свой есть. Очень дешевые цены, очень много отзывов. Ребята все уже покупали, все довольны. Так, я пошел курить. Задержка. У вас задержка звуков на стриме. Игры, что ли? Наверное, звука игры, ребят, напишите. Куда? Мус Эдгар. Спасибо за 10 рублей, Мус Эдгар. Спасибо большое за поддержку. Спасибо, бро. Да, музыки. Сейчас после катки Джей это... Не забудешь, Джей? Я пойду курить, ребята. Сейчас приду. Сейчас. Роль. Fuck you.
Пушил, да, это возможно. Шарю, шарю. Халява. А, у чела не тот гаджет. Халявный гаджет. Он. Давай, Ролин, умри. Надо сливаться так. Ролин, надо сливаться. Не одобряю, иди сюда. Не одобрил. Она меня спасла таким образом, чел, ты не шаришь. Ты гаджет киберспортивный. Да, на 35-й ВДО тоже апали. Но это практически невозможно. И скорее всего, тот человек, который апал, это он апал не сам. Потому что сам он это апать не мог. Скилл ему не позволяет такое. Да. Ну, 30-й ранг это будет, я бы сказал, даже не совсем прям так сложно. Лоя. Да, да, я знаю, Токман. Валиона. Ай-яй-яй. Контракт. Теперь иди сюда. Съел. Не съел. Это все. Ладно. Не фартануло, не фартануло. Что это такое? Дайте выиграть на ласткатке. Стоп, 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 все, на этом мы остановимся. Пока. Пошел. Да. Соло, думаешь, там легче будет? Да. И намного. Не да, а yes. Намного легче будет. Yes. Так. Лайк. Что там случилось? Повтори чекнешь. Ладно, потом включу. Испугался, да, малыш? Ладно, Джей, не важно, потом. Джей, можно я потом сам? Джей. Блин, я не люблю, когда ты отвлекаешься, когда катку делаешь. Смысл? Не хочу. Я тут в кустах сижу. Не хочу. Джей, go в дуо. Да, пойдет сейчас. Вот, смотри. А, обоих? Все понятно. Я спать уже. Ролин, давай, спокойной ночи.
Ребят, добьем 170 лайков. JeyX Кодо говорит. JeyX? Не. JeyX, ему сейчас 800 нужно добить. Спокойной ночи, ролик. А этот, ну, до... Вольт, какой пик там у тебя? Не знаю, любой. Ну, если возьмешь, да. Если бибинит даст. Все, это уже хорошо. Ах, ты куда ты? Ладно. Можно вольты кто-то. Ну окей. Что, с JeyX'ом пойдешь тогда, если Роллин спать? Не знаю. Осторожно, знамок. Ага. Заскамил его? Да. Опа. Сейчас, ребята, почитаю. Боже, ты намык, если ничего не делаешь, то все, иди отсюда. Я тебе... Так, ты там согу. Сейчас приду. Ой, Ванек, привет, привет. Гости были, не мог, понял. Так. До скольки будет стримить? Еще будем стримить. Сейчас, ребята, кое-что пишу и сейчас вернусь. Так. Ну. JeyX взял 11-ю Бель. Как раз можно, думаю. Тихо.
Сэм плюс Вольт имба. А, да, кстати, Сэм. Да у него нет Сэма, правда. А у кого есть Сэм? Только у тебя есть Сэм? А, у него есть Сэм. Но он какого силы какой? У него 10-й. Ничего. Так, ребят. С пассивками гаджетами. Так, у меня есть 9 на 750. С пассивками гаджетами. Ну, у него 10. Ну, Ванек, не пассив. А, тогда нет. А, он не хочет его? Просто у него без пассивки. Сколько час? Анастасия... Ой, Никита, что там пишешь? Я ничего не понял. Что? Сколько час? Скольких часов будет длиться? А, ну... Если активчик будет падать, то мы скоро офнем. Я смотрю, уже активчик падает. Не хотелось бы, чтобы актив падал. Но... Хотя бы 48к добьем на стриме. И все. Что тебе взять тогда? Бери базу пока что. А, Ворон? Почему Ворона нет? Фигня, потому что. На этой карте? Да, вообще. Ну, это же лоу кубки. Ну и что, а потом не лоу же будут. А чё у тебя Лео? Ой-ой-ой. Пуф, не смог досмотреть игры. А что это там? Что смысл? Я не понял. Спасибо, Эдгар, большое за 10 рубасов. Бро, ну у тебя вообще персов нет. Вообще нет персов. А я хотел задонить. Ну, у тебя есть возможность, ты можешь... Вот видишь, ребята донят как-то. Ты тоже можешь зайти. И в описании есть ссылка. У меня глаза уже болят немножко. Чат читать, сори. Глаза болят. Как же он тупо разговаривает. Ой, есть такое. Меня, честно говоря, он бесит. Он... У него этот говор реально бесит. Честно, очень бесит. Меня тоже бесит он, да. Ну, пипец у него актив. 280 человек. 280 человек его смотрят. Да, у него, да, 208 человек, пипец. Какая Б? Лучше Вольт 100, либо Вольт Дина. Я сейчас пиком Вольт Дина опусть. Да, ну да, так и есть. Блин, 208 человек его смотрят, пипец, да? А у нас 17 человек. 16 человек у нас, 280 у него, ребята. Ну как же так? Почему? Вот почему у человека, который вот такой агро, ругается, матерится очень жестко, у него актива больше, чем у нас? Ну чем мы хуже него? Скажи, Джей. Гаджета нет? В смысле? Гаджет, который убегает скорость. А с каким гаджетом? Не использую. А с каким гаджетом играешь? Тычки. Усиление гаджета. А, ты дополнительную тычку используешь гаджет? Нет. Когда меня бьют, я получаю тычку. А, он типа смешной. Ну блин, я его вообще смешным не считаю. Для меня он какой-то... Надо, не буду говорить, потом еще нарезку какую-то сделать, скажут. Вогис как-то агрится на другого. Ну, короче, он мне не нравится, давайте так скажем. И это мое право, я его не оскорбляю, ничего, просто мне не нравится, да, все. Ну, кому-то нравится много мат на стриме, мне не очень-то нравится. Ну, можно послушать, да, как бы, но когда слишком много матерятся, как бы такой себе, да. Ты не хотел прыгнуть, взять вам? А, взял тут же. Задержка брони. Зачем ты там? Понял.
Ну, Вогис это, да, слабый. Еще пока... Кальта здесь... Может, оставишь как-то там кто-то есть, по-моему. Мне не важно, мне главное тычку просто тыкнуть и все. Не важно. А одна тычка тебе нужна? Ага. А, это максимум у тебя сейчас? Нет. Просто я... А, у тебя еще один. Хорош. Его аудитория его обсирает. Да, но только при этом, при всем, 280-300 человек его смотрит, и он за неделю набрал 1500 подписчиков. Блин, даже это вообще пипец. Я вообще, да он бездарь, его сегодня на стриме захейтили. Ну, опять же, то, что согласен, но, блин, столько человек его смотрит, при том, что они просто сидят по рофлу, наверное, смотрят, что чел такой смешной, там, общается так глупо на самом деле, да, и его смотрят. Ну, ладно. А какой у вас пик был, я забыл? А, стул, да. Это кто? Мирекс? А, у него был все-таки стул? Просто он 9. Ну, ничего, до косаря. Разницы нет вообще, просто он не хотел 9-х пикать. Почему? Не знаю. А, хотел, чтобы больше этих кубков набирать, да, 10-ми? Уровень типа был большой. Ребят, мы 170 лайков сможем как-то добить Ребзи? Попробуем, ребят, 170 лайков. Йоу! Надо было раньше. Ну ладно. Интро уже закончилось, ты говоришь йоу. Я знаю, просто как бы йоу я потом сказал. Типа, ладно. Просто ладно. Просто живите. Ты наблюдаешь типа за ютубом? Да я знаю, все нормально. Ладно. Ладно. А где ладно? Ладно, его не было. Да, сегодня спрей забрал с ивента. Ислам, поздравляю. Зачем? Мы же ульту даже не набили. А кто был? Барли? Джек, кто был? Барли и Бонни. Ну сейчас живите. Это я же показываю, что снайп. Токман. Это? Да, Токман. Он же покажет, что он, да. А тиммейт? Тиммейт нет. Давай, я тогда на тебя ульту буду фармить. Джей, ты Токман, ты просто этот спин возьми потом. А, наш сейчас солид. Классно. Ты просто не спинил со спином, вы не поняли. Пин для снайпа, ребят, вот это вот. Блин, да, бывает. А вы всегда разрешали играть ему до утра или только когда появился канал? Нет, ну в последнее время мы начали. Но до этого тоже стримили, когда есть время, да, до утра можно поиграть. Почему бы нет? Я не против. Если это приносит плоды, то да. Я туда-сюда ходил. Блин, ну ладно. Какое место взяли? Топ-3 взял. Жалко. Еще раз привет. Спасибо за снайп, топ-1. Ну, не получилось. Бывает, не всегда все получается. Ну, зачем ты Барли взял только? Наверное, лоу не было. А, ну, может быть, да. Хотя, может быть, Барли здесь тоже подходит, потому что же это как Динамайк тоже, он тоже... Легко, его слишком легко убить. Вот его, да. А Динамайк прыгает. Динамайк вообще их несколько, смотрите сколько, блин. Я он тебя сейчас убьет. Не убьет, у меня гаджет есть. Он тоже молодец, да? Не убьет? До этого не мог убить, сейчас мог. Зря.
Не, зря это ты, это не он. Но он тоже. Он нет, он один. Надо было убегать. Джей, ну ладно, не спорь, пожалуйста. Ты неправильно сделал. Ты... Я согласен. Ну, это командная игра, это не одиночная игра. Так, возьми другой гаджет. Я им то же самое говорю, другой гаджет надо взять. А Почему? зачем? Потому что здесь другой гаджет используют на скорость, чтобы ускоряться. Берешь гаджет, и он быстрее на один уровень и быстрее бежишь, как бы. Дальность увеличиваешь. Как зачем? С ним же играют. Не знаю, вот этот имбовый слишком. А чем этот не имбовый на уровень поднимает сразу на время? На сколько секунд? На 10 секунд. Ты вот этот как щит. Ну, не знаю. Я другим играю. Удачи, Токма. Спасибо большое. Спасибо, дорогой. И скорость по кустам, а не дамаг. Зачем? Ты же типа быстро. Но быстрее ульту набиваешь, да, правильно он говорит. Ты берешь его, быстрее двигаешься, набиваешь ульту. Я его использую, потому что он реально помогает ультой. Потому что тут кустов много. Вот, как щит. Хотя бы 172 лайка, это уже приятно. Так, а подписчики, ребята, увеличились? Ребят, подписывайтесь на канал тоже заодно, потому что у нас на 20 тысяч подписчиков будет розыгрыш 3 Бравл Пасс. Есть на скорость, а не дамаг. Не, я не хочу тратить. Почему? Скорость же это всего лишь. Зачем? Ну, вольт же нужен. Скорость это самый полезный гирс. У меня его меньше всего. Ну, понятно, здесь же вольта нужно. Тем более я же на 30 и не 35 -е. Ну, все равно же вольт же нужен, по-моему, гирс. Он же медленный, на скорости ему. Ну, Не, ну это же полезнее будет, не? не думаю. Ну, возможно, будет полезнее, но мне не хочется вкачивать его сейчас. А, я не попал, попал в 11 чувств. Ну, что такое хорошо? К Шелли ты подходишь впритык. Угу. Потому что я про вас. Ульту как накопить-то? Ой, чмо, привет, блин, чмо, привет. Сори, это твой ник такой. Над кустов немного, скорость бесполезная будет. Все, да. Ну, где твой щит? Ну, помог, Ислам. Ну, вначале помог. Не, щит неплохо, но я бы как бы тоже взял бы первый гаджет, я Ну, не типа, знаю. они мне ударяют, по мне вообще никакого урона не проходит, и 3 тычки моментально восстанавливаются. Ну, это прикольный гаджет. Ну. Но когда у тебя есть скорость, да, как бы, когда то, что ты уже нафармлен. И так нафармится быстрее, у тебя же 3 тычки появляются халявно, а он прям перед тобой. Ну, наверное, я не знаю, я, наверное, нубик в этом вопросе. Потому что я тебе попал, почему не нафармился? А зачем мне щит поливать в этот момент? А ты гаджет нажимаешь? А, все, понял. Зетвин, салам алейкум, салам, дорогой. Возьми старку другую, чтобы потом при возрождении бегать быстрее. Нет, тут больше таких мест. Я могу об стенку лучше стрелять, чем возрождаться. Одна тычка нужна? Да. Блин. Да не важно, я и так быстро. Не, понятно. Почему вы за Нави? Я за Зету, вообще не за Нави. Джей за Зету. Ну и потом за Нави. Ой, ну, оставил бы ему. Эх ты. Ну ты этого не делаешь, типа, об стенки не бьешь. Ну это надо делать только если у тебя фуловый. С чем мне сейчас? Да и шансов таких нет.
Добрый вечер. Бог приматов. И вам не хворать. Вечер добрый. О, ребята, красавчики, 178 лайков. Давайте, до 200 осталось совсем чуток. 200 будет, это вообще имбулечка, просто имбулечка будет. Это две раза Тиму было или что? Я сам не понял. Он живучий, да? Парюха, да? Здесь все. Ну теперь здесь уже все. Здесь уже. Здесь пускай сами друг друга грызут. Ты добивай просто все. Хорошо напрыгнул, так прикольно, да? Чекай, как я его... Ага, он даже сам ушел. Ну, все нормально. Так. А спала тогда от твоей старки, что? Что ты? Не понял, Ислам, честно непонятно написал. Тебе можно помочь? Не, Дроммакс, есть же этот... тиммейт же есть. Меркс неплохо играет. Смысл от его старки. Ой. Здесь что мне сделать? Это нажать. Любое что-то. Все? Все? Что ты хотел? Это хотел нажать. А. Ошибся. Так. А где стрим? Вот он здесь. Смысл его старки, если он не пользуется ею. Пользуюсь. Просто сейчас же я не буду об стенки стрелять. Зачем? Во-первых, я медленный, во-вторых, я недалеко стреляю. Чтобы ульту накопить таким способом. Ну, по-моему, внизу где-то. О. Понял, принял. Ну, здесь GG. Да. Здесь GG. Здесь нельзя умирать, здесь надо жестко как бы вместе быть. А, я что хотел проверить, я вспомнил. Вот это. Норм, я думаю, да? Блин, вообще не почувствовал. Да. Там чемпионат смотрели, да? Норм или нет еще? Да, нормально. Не, я говорю, то есть... А, нет. Нет еще? Если был бы другой гаджет, быстрее бы бегал. Ну это да. Привет, Войс, как лысина. Дарквинг, как видишь, зарастает потихонечку. Потихонечку. А если бы у меня был другой гаджет, я бы сейчас уснул. Чего вы так быстро отдыхаете? Потому что на нас напали. Куда пошел? Ты шимпьючи. Даже я не прыгнул. Ты сам ждешь, чтобы на кого-то прыгнуть? Да. Скоростнее же будешь тогда, если... Ну, а если там какой-то... Ну, лучше на первый же уровень надо прыгать же. На первый же уровень надо прыгать. Можно, да. Ну, а что ты прыгаешь? Прыгни, добивай ульту, да? Блин, ладно. Так, играй аккуратно, чтобы не умирать. Это точно. Батя уже не лысый, у батя просто волосы, а Джей побрил замена. Yes, yes. Вот так вот. Видел? Нет. No. Не видел? Ой, сколько у него урона дальше идет еще? По 290 урона, это зависит от банки, да? Да. Блин. Давай, дай тычку по мне, гаджет же у меня просирается. А завтра будет эфир? Yes. Завтра мы начнем где-то, по-моему, к 7 по МСК. Да, где-то вот так, да? 7-8 по-нашему, да? Да, или позже? Ой. Ты на этой карте будешь играть? Не знаю, да, наверное, неплохая. В принципе, да. Тогда можно вечерний стрим допустить, да? Что думаешь? Блин, мне еще играть. Ночью? Да, вот так. Ну, что, нормально же.
А чем не хотел? Ну, тебе же надо на косарь его вернуть. Ты же, в принципе, сегодня не так много играл. У тебя же цель сегодня 30-й его дапать. Осторожнее, осторожнее. Осторожнее. Так. А вот сколько часов? У нас 15 минут 2 ночи. Тоже. Мы просто вот думаем, ребята, стрим завершать и спокойно уже 5 часов у нас стрим идет. Дело не то, что мы устали или что. Ну, как бы, можно без стрима посидеть спокойненько так, попушить, я думаю, да? Что думаешь, Джей? Не, Макс, 24 часа стрим, я смысла этого не вижу. Я вообще смысла не вижу 24-часового стрима. Стрим может быть 12-часовой, например, когда ты пушишь 35 ранги, да, тогда можно. Запускаешь, например, часов в 10 вечера. Слишком поздно запустить. Запускаешь часов в 10 вечера и, например, играешь до 8-9 утра. Вот, ну, у нас несколько стримов такие были, да? А что-то ник, я что-то не понимаю. Это Ильяна, привет. No. Yes. А в какие игры? JeyX какие игры играет? JeyX какие игры играет? JeyX какие игры играет? Куда не ставь? Roblox, Fortnite. Неаккуратно играешь. Ну, он на этот Ислам, он на этом, как называется, на Серджи нехорошо играет. Надо ему тренироваться, поэтому и нужно, вот сейчас мы хотим поиграть. И, ребят, давайте 180 лайков добиваем. И все, давайте мы сегодня на сегодня хватит, думаю. Мы немножко поиграем без стрима. Джей, скажи что-нибудь и все, как бы, да? Все, ребят, тогда давайте мы без стрима сейчас начнем играть. Еще челик должен подойти попозже, мы с ним должны поиграть. Ну все тогда. Завтра увидимся, ребят. Обязательно завтра заходите и в Телеграм подписывайтесь, чтобы не пропускать новости. Стой. Го, если я тебе задаю на следующей неделе 1500, то мы на стриме апаем мне прямо на 30-й. Ну, Вань, напиши в личку, потому что надо обсудить, какие эти пики, там, что это все, окей? Окей, все. Все, ребята, спасибо за 180 лайков, спасибо за стрим, вы лучшие. И я поцеловал, всем пока. Пока. Давайте, ребят, пока. Everybody wanna know.